Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Selamat pagi and very warm welcome to the Indonesia Investment and Trade Forum 2026 by Bangkok Bank and Permata Bank. I am Warit Thariratnawibun. And I am Rinada Shakiwong. Together, we are honored to serve you as your MC today. This event brings together the leaders from the public sector and industries to explore new investment opportunities and strengthen economic collaboration between Thailand and Indonesia. To begin the forum, please enjoy the video opening, which introduces our theme, Driving Growth and Creating Opportunities, Unlocking the Thailand Indonesia Trade Corridor, and set the stage for today's discussion. From the video, we can really feel the excitement about doing business in Indonesia, and there are many potential opportunities for investment and for building business collaboration with the country. Indeed, the country offers immense potential for investment and meaningful collaboration across industry. And today, we look forward to the insightful discussion on how we can further strengthen this dynamic partnership. Bangkok Bank, as a leading regional bank, together with Permata Bank, can provide local insights, trusted partnerships, and regional connectivity, not only by introducing new investors to Indonesia, but by empowering Indonesian companies to expand regionally. As for today's forum, you can access the agenda by scanning the QR code on your name badge. Presentation materials will be available for download once you have completed the satisfaction form. Now, it is our great honor to invite Khun Chasiri Sophonpanit, President of Bangkok Bank, to the stage to deliver the opening remark. Please welcome Khun Chasiri. His Excellency Bapak Harry Prabowo, Ambassador of the Republic of Indonesia to Thailand. His Excellency Kun Papan Desiatat, Ambassador of the Kingdom of Thailand to Indonesia. Distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. Welcome to Bangkok Bank and Permata Bank Indonesia Investment and Trade Forum 2026. It's a great pleasure to see so many of you here, and I wish to extend to all of you our deepest thanks and gratitude for joining our forum today. This is the second Indonesian Investment and Trade Forum after launching the forum last year. We are delighted to see the business ties between our two countries continue to grow. Our theme today is driving growth and creating opportunities, unlocking Thailand Indonesia Trade Corridor. And we have many great speakers who will share their insights into various aspects of doing business in Indonesia. Bangkok Bank has been in Indonesia for more than 6 decades, and we are proud to have introduced many of our customers from Thailand and elsewhere in the region to invest in this vitally important market. Over the years, more and more customers became interested in doing business in Indonesia, and to support them, we opened new branches in 2012 in Surabaya and 2013 in Medan, in addition to our long-standing presence in Jakarta. As a foreign bank, however,
we could only offer limited service. So when opportunity arose on May 20, 2020, Bangkok Bank has completed the integration of Permata Bank into our group family. It was the largest intra-ASEAN banking acquisition to date. While many were surprised by our decision, we have shown it was a wise decision. Permata is now a top 10 bank and has enabled us to provide our customers with a greater range and depth of services and to help them identify and develop more diverse opportunities. Supporting investment into Indonesia has been a major focus for us. To amplify this important area of our business, we have collaborated with Permata Bank to establish the International Business Division and Advisory Service to support customers in areas such as international business development, project finance, and sustainable product development. This ensures investors are serviced by teams who are dedicated to supporting them at every step of their Indonesia growth journey. By working together as one family, one team, Bangkok Bank and Permata Bank can provide local insights, trusted partnerships, and regional connectivity, not only introducing new investors to Indonesia, but empowering Indonesian companies to expand regionally. Of course, the last year has not been without its challenges, such as Trump tariff, Middle East conflict, and related energy and supply chain shocks. We have also faced local issues during these turbulent times, including problems along our borders in Thailand and the challenges Indonesia is now experiencing. Despite these challenges, our fundamentals remain strong. Our two countries, as well as other ASEAN markets, still present attractive opportunities. Therein lies the value of having sessions like these, for us to learn from insiders' experienced hands about their insights into the situation and how they recommend managing such cycles and challenges to create long-term value. Since Thailand is a mature market, investing in Indonesia is particularly interesting for Thai companies who are looking for growth outside of their home market. As you have seen from the video before opening the forum, we have been taking customers to visit. While opportunities in Indonesia emerge, doing business there is not only about identifying opportunities. Success comes from truly understanding how to make things work on the ground and being connected with the right local partners to achieve the goals. These trips really help customers build a clearer understanding of the market, and they meet with people who can share real-world experience and potentially become partners in the future. Energy, food and beverages, retail, digital services, health and wellness, and financial services are attracting interest from Thai investors. Today, we have speakers on several of these topics, including the Halal industry, an area where Indonesia can position itself as the gateway to the global Halal economy. Thailand and Indonesia are also developing strong supply chain synergies by leveraging our complementary economic strengths, particularly in the automotive, EV, printed circuit board, renewable energy, and agricultural sectors. We hope today's forum will help further strengthen the relationship between our two countries so we can truly unlock the potential of Thailand Indonesia Trade Corridor. This would benefit both of our two nations and further strengthen ASEAN's position as a global trade and investment hub, with both Indonesia and Thailand acting as gateways to global markets and supply chains. This is what today's forum is all about, to give you practical insights into Indonesia's economic outlook,
key regulatory considerations, and effective entry synergies. So you can start to look confidently for opportunities that are right for you. We are honored by the presence of His Excellency Bapak Heri Prabowo, Ambassador of the Republic of Indonesia to Thailand, and His Excellency Kun Papan Disyatat, Ambassador of the Kingdom of Thailand to Indonesia, who will share their insights, as well as Thai companies who will share their experience of doing business in Indonesia. Thank you once again for joining us, and we hope you are excited as we do about the growth opportunity that we anticipate ahead as we work together to unlock Thailand and Indonesia Trade Corridor. If you haven't yet invested in Indonesia, we hope your growth journey into this exciting market starts with us here today. If you have already doing business there, we aim to help you build an even brighter future in this incredible country. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much, Kun Chasiri, for sharing your ideas about the opportunity in the Indonesian market, where Bangkok Bank has been supporting customers for more than 60 years. From Permata Bank, please welcome Mrs. Melissa Rusli, the President Director of Permata Bank, to deliver the opening remarks. Please welcome Mrs. Melissa to the stage. Good morning, selamat pagi, sawadika. Allow me to begin by extending warm greetings to our guests. Your Excellency, Bapak Heri Prabowo, Ambassador of the Republic Indonesia for Thailand. Your Excellency, Kun Prapan Disyatat, Ambassador of Kingdom of Thailand to Indonesia. Kun Chasiri Soponpanich, President of Bangkok Bank, and the management team of Bangkok Bank and Permata Bank. And of course, notable speakers and distinguished guests. It is a great pleasure to welcome all of you to the second Indonesia Investment and Trade Forum, jointly organized by Bangkok Bank and Permata Bank. Today, businesses across our region are operating in the environment that is changing faster than ever before. And the new technologies, evolving customer expectations, and deeper regional connectivity are reshaping how companies compete and grow. At the same time, many businesses are looking beyond their home markets and not only to diversify, but to build resilience and to capture long-term opportunities. In this environment, sustainable growth requires more than capital and market access. It requires the ability to innovate, to adapt, and most importantly, to build meaningful connections. At Permata Bank, we see this every day through the journey of our customers. We often say that if we want growth, we need innovation. But if we want exponential growth, we need connection. Innovation enables businesses to remain competitive. Connection opens doors to new markets, stronger partnerships, and greater opportunities. And together, they create the foundation for sustainable growth. As part of Bangkok Bank Group, we have the privilege of witnessing how stronger economic ties between Thailand and Indonesia continue to create for our businesses in both countries. Indonesia remains one of the region's most attractive investment destinations, supported by a large
domestic market, a growing middle class, and strong long-term economic fundamentals. While the global environment remains uncertain, we continue to see significant opportunities for businesses that are prepared to invest for long-term perspective. Confidence builds trust, and trust is the foundation of enduring partnerships and sustainable growth. Today's forum brings together the outstanding group of speakers that will share their perspective of the Indonesia's economic outlook, investment landscape, and emerging opportunities. I hope this discussion will provide practical insights and help you to better understand how to navigate in one of the Asia's most dynamic markets. I'm confident that the partnership between Thailand and Indonesia will continue to grow even stronger through greater innovation, deeper collaboration, and stronger connections. We can unlock new opportunities, and only for our businesses, not only for our businesses, but also for our communities and the future generations. With the spirit of growing together, let us continue strengthening the bridge between the two countries, creating shared prosperity, and supporting our customers, their families, and also businesses in many years to come. Kopunkat, thank you. Thank you very much, Ibu Melissa, for your insights into business landscape in Indonesia, which will be inspiring our guests today. It is now our honor to invite His Excellency, Mr. Hari Prabowo, Ambassador of the Republic of Indonesia to Thailand, to deliver his opening remarks. Your Excellency, the floor is yours. Honorable Kun Chat Siri, President of Bangkok Bank, yang kami hormati Ibu Melissa, President Director of Permata Bank, Excellency Kun Prapan, Ambassador of Thailand to Indonesia, whom I'd like to call my twin brother. Sawadee krap, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished guests and speakers, esteemed business leaders, ladies and gentlemen. Allow me to first express my sincere appreciation to Bangkok Bank and Permata Bank for organizing this very important forum. Today's gathering demonstrates how the strategic partnership between Indonesia and Thailand is being translated into practical cooperation, business opportunities, and real economic value. And in this regard, let me start by underlining how we all understand that establishing a business partnership is not a one-off event. We all want our business partnership to sustain and to deliver in the years to come. So long-term outlook is key in our endeavor. Therefore, today I would like to highlight two key features of the Indonesian economy that provide long-term opportunities for Thai businesses. First, resilience. In a world marked by uncertainty, resilience has become one of the most valuable assets for businesses and investors. What makes an economy resilient is not the absence of challenges, but the ability to continue to grow despite challenges. And over the years, Indonesia has faced global financial crisis, commodity price fluctuation, increasing global geopolitical uncertainty, and like in all countries, dynamic domestic conditions. Yet our economy has continued to be resilient, creating opportunities against all odds. And this is because the fundamentals of Indonesian economy remain consistently strong. Our economy grew by 5.61% year-on-year in the first quarter of this year, higher than expected. Last year, FDI inflows to Indonesia exceeded $53 billion,
while in the first quarter of this year alone already increased by 8.5% compared to the same period last year. Headline inflation last month stood at 3.08%, remaining well within our national target, despite global energy price pressures around the world. And our trade balance recorded a surplus of $5.64 billion from January to April this year alone. Therefore, building a partnership with Indonesia means investing in a partnership that endures. Second, forward-looking. That is another key characteristic of the Indonesian economy. And if resilience helps us weather uncertainties, forward-looking allows us to be agile, to continue look for opportunities. For instance, in responding to global challenges, in making sure that we continue to move forward, we are adapting by targeting two important drivers of growth, the green economy and the digital economy. As energy security, for instance, becomes a strategic concern for many countries, Indonesia is accelerating the development of biofuels, geothermal energy, and EV ecosystem. We are targeting 2 billion investment in green investment through the Green Indonesia Future Initiative or GIF by 2030, focusing on renewable energy, green cities, sustainable landscape, and blue economy. Our downstream strategy for EV batteries also opens up billions of investment opportunities. Green financing also continues to grow, with banks expanding green loan portfolio by 15 to 20%, and Bank Indonesia preparing programs to expand green credit access for micro and small medium enterprises. And at the same time, driven by our large young population who are all digitally savvy, Indonesia is also set to become the largest digital economy in Southeast Asia and, in fact, one of the largest in the world. Our digital economy will surpass $100 billion this year and could reach between 220 to 50 billion by 2030. And with more than 230 million people and 97% of the entire Indonesia's areas connected with at least 4G coverage, if not more, Indonesia offers a vast and digitally connected market and production base. Together, this green and digital transformation are opening new opportunities while creating added value. Ladies and gentlemen, equally important, all these opportunities are supported by trusted financial institutions, and in this context, I would again extend my appreciation to Bangkok Bank and Permata Bank. Bangkok Bank, we all understand, has built a long-standing presence in Indonesia, helping Thai companies, Thai businesses to navigate the market through financing, expertise, and network, while Permata Bank complements this with outstanding local knowledge, extensive network throughout Indonesia, and in-depth understanding about Indonesia's business ecosystem. Together, they are helping to build a bridge, combining products and services into a seamless synergy that turns ambition into action and partnership into results. Therefore, today I invite you all to explore Indonesia's opportunity and to make the most of Thailand Indonesia strategic partnership, as well as the partnership and special relationship between Bangkok Bank and Permata Bank. And rest assured, in this effort, the Embassy of Indonesia in Bangkok stands ready to assist, to be your trusted partner as Thailand and Indonesia continues to progress towards common prosperity. I wish you a productive forum. Khop Kun Kap. Thank you, Your Excellency, for joining us today and strengthening the bridge between our two nations. Next, we are privileged to hear from His Excellency Mr. Prapan Disayathat, Ambassador of Thailand to the Republic of Indonesia. Please welcome Your Excellency. Excellency Mr. Hadi Prabowo, Ambassador of the Republic of Indonesia to Thailand, Kun Chatri, Sopan Panit, President of
Bangkok Bank, Ibu Melissa Rusli, President Director of Permata Bank, distinguished guests, ladies and gentlemen, Sawasdee krab, Selamat pagi. It is a pleasure for me to be with you all this morning at the Indonesia Investment and Trade Forum 2026. Firstly, allow me to congratulate both Bangkok Bank and Permata Bank once again for organizing this all-important event to foster closer economic and business ties between our two countries, and for allowing me to be again part of this forum for a second time. I believe that today's forum comes at a very timely moment, given the rather turbulent geopolitical circumstances we have witnessed this year that has resulted in substantial disruption in global trade, in our economies. We mentioned rising energy costs and economic slowdown. And importantly, it has brought a sense of uncertainty about the future. With regards to Indonesia, I can say that over the past 4 years as ambassador of Thailand, Indonesia, I've had the privilege of witnessing Indonesia's remarkable economic growth and resilience, something that Ambassador Hari also mentioned, driven mainly by strong domestic consumption, which accounts more than half of the country's GDP, together with a rapid development of downstream industries and robust government spending. Indonesia continues to stand out as one of the most dynamic economies in our region. In the first quarter of 2026, Indonesia's economy grew by 5.61% year on year, amidst the global economic uncertainties. Indonesia's economic fundamentals remain strong, as already mentioned, including strong domestic demand, a large and growing consumer base, rich natural resources which continue to create abundant opportunities across a wide range of sectors, and continue to attract investment despite the global challenges. Ladies and gentlemen, Thailand has been a close partner for Indonesia. Over the past 76 years of diplomatic relations and having established a strategic partnership last year, I can only see our relations grow stronger from here in all areas, be it political, economic, and social-cultural, but especially in economic cooperation. Last year, our bilateral trade reached 19.5 billion, an increase of 7.29% from 2024. Many Thai businesses have already established strong presence in Indonesia in various sectors, such as banking, energy, construction materials, and food and beverage. And many more opportunities are emerging in areas such as digital economy, renewable energy, electric vehicle supply chain, healthcare, and the Halal industry. But looking beyond economic factors, I think it's also important to look at our special connection between our two peoples, whether they came from the tourism between our two countries, our students studying in both countries, our cultural similarities. These all provide a good foundation for business together. From my experience, having lived in Indonesia for a while, I can sense that Indonesians have a very strong appreciation for Thailand, whether it be Thai food, Thai fashion, tourist destinations, Thai music, Thai film. That itself is capital. In Thai we say it's tun. It's like a head start, if you will, from which you can build business connections and cooperation. In short, Indonesia wants to do business with Thailand. And so I would like to thank Bangkok Bank and Permata Bank again for organizing today's forum, which will provide an opportunity for Thai business who are interested in the Indonesian market to have a better understanding of the potential and opportunities available, and to explore Indonesia with more confidence. On our part, the Royal Thai Embassy in Jakarta is ready to provide advice, support, and work closely with all of you, including, of course, Permata Bank and Bangkok Bank, in strengthening our economic partnership and creating new opportunities that will benefit both our countries. Finally, I would like to wish this forum every success and hope that today's exchanges will inspire new partnerships, deepen business cooperation, and unlock even greater opportunities for Thai business in Indonesia. Thank you very much. Terima kasih. Khop kun krab.
Thank you very much, Your Excellency, and please remain on the stage. We will now proceed to the photo session. May we invite Kun Chasiri, Mrs. Melissa, and Mr. Hari on the stage. Thank you. Next, distinguished speakers and moderator, Mr. Karinto Irawan. Mr. Haryanto Irawan, please join the photo session. Mr. Axon Salim, Mrs. Kartika Sethi Abudi, Kun Khathawut Lawmut, Mr. Joshua Pajede, Dr. กอบศักดิ์ภูตระกูล และคุณพนุกรจันทรประภาส Please join us for the group photo to capture this moment together. May we also invite our directors and commissioners from Bangkok Bank and Permata Bank to join us for the final shot on the stage. The next session of the Indonesia Investment and Trade Forum, which will be conducted in English. This morning program will feature the Indonesia Economic Outlook for 2026, followed by the panel discussion on investing in Indonesia. In the afternoon, the program will continue in Thai, beginning with an exclusive talk titled Experience Sharing by Thai Company Investing in Indonesia, followed by a session on Get to Know Halal Indonesia.
and concluding with the closing remarks on Indonesia opportunities for Thai businesses. Simultaneously, interpretation will be provided for all sessions. Headsets are available upon request at the registration desk. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please give them a round of applause. With this year's theme, driving growth and creating opportunity, unlocking Thailand and Indonesia Trade Corridor, you will explore why Indonesia is a strategic market for Thai business in 2026, the outlook, the opportunity in food and beverage, health and wellness, the experience of a Thai investor, and how Indonesia is positioning itself as a global hub for the Halal industry. During each session, you will see a QR code on the screen where you can submit your questions for our speakers. We will address selected questions at the end of the session. Let us begin with the first session of the day, Indonesia Economic Outlook 2026. In this session, you will gain insights into Indonesia's economic direction in the year ahead, including the key risks, policy priorities, and the external factors shaping the landscape. We will also explore where opportunity remains and how business and investors can position themselves in an increasingly complex environment. It is now our pleasure to introduce our speakers, a chief economist at Permata Bank, one of Indonesia's most distinguished economic forecasters, who has also been ranked the #1 forecaster for Indonesia's GDP in 2026 by Focus Economics. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming Mr. Joshua Padede. Very good morning, Saudi Cup, selamat pagi, and very warm welcome. I am Joshua Padede, Chief Economist at Permata Bank, part of Bangkok Bank Group. So this feels like a foreign visit. Feels less like a foreign visit and more like a conversation between two sister economists. The title of my talk is Resilience Under Pressure. The world in 2026 is not easy. Trade wars, geopolitical tensions, uncertainties rates. And yet Indonesia keeps growing at around 5% with controlled inflation and a strong banking system. In the next 30 minutes, I will show you where Indonesia stands today, where we are heading, and where the best opportunities lie for Thai investors. So let me start with where Indonesia stands today, global risks, ASEAN comparisons, and our Indonesia macro indicators. So before we look inside, let us name the storm outside. 1. Geopolitical tensions in the Middle East, which keeps oil prices high and safe haven assets volatile. 2. The ongoing US-China-EU trade and tariff war, which complicate exports for all ASEAN, including Thailand and Indonesia. 3. Uncertainty about global interest rate paths, which makes capital inflows into emerging market unpredictable. Last but not the least, a slower than expected recovery in China, the largest trading partner of both Thailand and Indonesia. I am not raising these risks to alarm you. I am raising them because Indonesia has continued to deliver solid growth despite all four. There is the heart of today's message. Look at ASEAN in side by side in the first quarter of 2026. Vietnam
grew fastest at 7.8%, but with high US tariff exposure. Thailand, our gracious host, grew around 2.8%, Malaysia 5.4%, Singapore 6.0%, the Philippines 2.8%, Indonesia grew around 5.6%. But the growth number alone is not the story. The balance is. 5 things make Indonesia stands out. 1, growth has been steady at around 5% year after year, anchored by domestic demand. Number 2, Indonesia is the second largest FDI recipient in ASEAN after Singapore. Number 3, Indonesia has the largest consumer market in ASEAN, over 280 million people. Number 4, inflation is controlled at around 3%. Number 5, Indonesia fiscal deficit stays under 3% of GDP and public debt below 40%. Large market, stable growth, fiscal discipline. That combination is rare in the region. Thailand and Indonesia are natural partners. Thailand manufacturing strength meets with Indonesia consumer scale and resource base. This is the dashboard of Indonesia today. I will not read every box. I want you to remember just 3 numbers. GDP growth of 5.6% in the first quarter of 2026, and our projection for the full year this year will be around 5.1 to 5.3%. Inflation of 3.08% in May, comfortably inside Bank Indonesia target range, and foreign reserves of around 144.9 billion US dollars, well above 6 months of imports. Around those 3 numbers, the rupiah is stabilizing around 17,900 to the US dollars. The BI rate is at 5.75% after 100 basis point decisive hikes this year. Loan growth runs at around 11.5%. The trade balance shows a surplus. Consumer confidence stays optimistic, and the manufacturing PMI sits right at the expansion line. The simple summary: growth is solid, prices are stable, banks are healthy, and external buffer are strong. 2 messages from this chart. First, Indonesia is consumption-driven economy. Household spending alone contributes almost 3 full percentage point of 5.6% growth, supported by young population, a rising middle class, and also government expenditure. Second, look at the resilience. During the pandemic in 2020, Indonesia contracted by around 2% at a time, far less than most peers in ASEAN. Since then, the economic growth has consistently stayed above 5%, and the acceleration from 5.39% in the fourth quarter last year to become 5.61% in the first quarter this year, reflecting pro-growth policies under new administration. For investors, this means demand is not one-time story. It is a steady, year-after-year story. Bank Indonesia raised the BI rate by 25 basis points to 5.75% in June 2026, after another 25 basis points of scheduled hike on the 9th of June, 100 basis points of total tightening this year. The reason is straightforward. The rupiah came under pressure from the strong dollar and the global risk-off sentiment, and inflation was drifting toward the upper end of 1.5 until 3.5% target. BI acted decisively to defend the currency and anchor the inflation expectation. Our forecast is that the BI rate stays at 5.75% through 2026-2027, with the Fed rate is expected around 3.75% and other measures low. The rate gap remains wide enough to keep Indonesia bonds
attractive. For you in portfolio managers, Indonesian government bonds over one of the highest real yield in ASEAN, fully investment grade. Singapore dominates with 59% of ASEAN FDI, but much of that is conduit capital that gets redeployed regionally. Beyond Singapore, Indonesia ranks among the top tier at around 8%, just ahead of Vietnam, Malaysia, and Thailand. The encouraging part is the trend. Indonesia's FDI rose from around 21.5 billion in 2023 to around 24.2 billion in USD in 2024, with 2025 tracking healthy numbers. And it is flowing into exactly the sectors where Thailand and partner powerfully: manufacturing, services, and mining. Indonesia received around 15.2 billion US dollar in the first quarter this year on FDI, up around 5.2% year on year. The biggest sector is basic metal at around 3.7 billion US dollar, reflecting Indonesia nickel and EV battery downstream strategy. Other services received around 2.2 billion US dollars, up almost 100%. Electricity, gas, and water rose around 77%, driven by renewables. Real estate and business activities up by 24%. Trade and repair up by 35%. Food industry up by 11.7%. The headline is diversification. Indonesia is no longer just a commodity exporter. Indonesia is simultaneously becoming a downstream manufacturing economy, a digital economy, and a consumer service economy. For Thai investors, there is no single sector you must enter. There are many growing in double digits. Let me speak directly to this room. Thai investment to Indonesia is already meaningful, but in my personal view, it is well below its potential. Thai FDI reached around 109.5 million US dollar in the first quarter this year, up by 23% year on year. Over the rolling 4 quarters, total was about more than 546 million US dollar. Over the 5 years from 2021 until 2025, Thai investment committed more than 1.67 billion US dollars. Where's the money going? Chemical and pharmaceutical leads at around 838 million US dollar over 5 years. Rubber and plastic, 361 million US dollar. Coal and lignite mining, around 133 million US dollar. Motor vehicle, around 108 million US dollar. Food industry, 66 million US dollar. These are the sectors where Thai expertise is world class, and where Indonesia's market and resource are the perfect complement. I want to invite this room to think bigger. There is no reason Thai FDI into Indonesia should not double or triple over the next 5 years. Indonesia-Thailand bilateral trade has grown almost 4 times since 2005, from around 4.8 billion US dollar to over more than 17 billion US dollar in 2025. For most of that history, Indonesia ran a deficit with Thailand. But notice the recent shift. The deficit has narrowed sharply, and in the first 4 months of 2026 this year, Indonesia actually recorded a small surplus of around 0.6 billion US dollar versus a small deficit in a year earlier. Rebalancing trade makes the relationship more sustainable, and total bilateral trade in the first 4 months this year, totaling 6.8 billion, is already on track for another record year. Indonesia exports gold, petroleum oils, coal, and copper to Thailand. Coin of legal tender alone reached around more than 853 million in the first 4 months this year,
up by 23%. Copper exports more than double. Indonesia imports raw cane sugar, motor vehicle, engines, tropical fruit, and propellant from Thailand. The pattern is healthy and complementary. Indonesia exports resources. Thailand exports value-added goods. The next step is deepening it. For example, hosting Thai automotive manufacturing inside Indonesia to serve over 280 million market. There is conversation I hope this forum sparks. Now let us forward the long-run track record, the new government's priorities, policy coordination, and the sectors where you can put capital to work. Since 1961, Indonesia has averaged around 5.11% annual growth through 5 presidents, several global crises, and a pandemic. The long-term average has held remarkably steady around 5%. From President Suharto era, average 6.1%, the SBY era at 5.7%, from the Jokowi era, 4.2%, despite the pandemic. Now President Prabowo is targeting up to 8% by 2029. Even if we deliver only part of that ambition, 5.5 to 6% in the medium term is realistic. Indonesia is not fragile. It is one of the most consistent growth stories in the world. The government is targeting 5.9 to 7.5% growth in 2027, 8% by 2029, supported by 8 priority programs. Food sovereignty through food estates and modern fisheries, energy and water independence, B50 biodiesels, 100 gigawatts of solar, EV conversion, city gas. Education transformation with free nutritious meal and STEM universities. Healthcare development with free screening and TB eradication. Downstreaming and industrialization from raw nickel to EV batteries plus semiconductor and aerospace ambitions. Infrastructure including the giant seawall, 3 million homes, and railways. People's economy through 80,000 village cooperatives and poverty reduction reaching 10 million citizens. What is new is funding model. The government is no longer relying on the state budget. Danantara, Indonesia New Sovereign Wealth Fund, channels strategic public capital and actively invites private and foreign co-investment. For Thai investment, many of these 8 pillars are directly open for partnership. I would not be credible chief economist if I only give you good news. So let me be honest about the most important policy questions in Indonesia right now. Coordination between fiscal and monetary policy. On the 6th of June 2026, Parliament, the government, and Bank Indonesia agreed on 2 coordination pillars. First one, enhance the yield attractiveness of domestic bonds so foreign capital stays. Second, keep government cash inside Bank Indonesia so fiscal disbursement and monetary liquidity move together. Why does this matter? Because rupiah stability cannot be achieved by BI tightening alone. If the government overspends, it stimulates import and widens the current account deficit. The 6th June commitment is very positive step. The risk we watch is whether discipline holds under the political pressure for faster growth. My honest assessment, Indonesia has strong technocratic tradition. Both Bank Indonesia and Minister of Finance have professional independent leadership. And I'm cautiously optimistic that coordination will be maintained. Now, to where to invest. The single biggest reason is demographics. By 2030, Indonesia will have more than 297 million people, with 203 million of working age, mostly in the productive 25 until 50 bracket, digital native, urban, and rapidly entering the middle class. The largest concentrated consumer market in ASEAN still growing.
Combine that engine with stable macro and pro-growth policies, and three sectors stand out for FDI in first quarter this year. Digital at around $5 billion, F&B at around $2 billion, and healthcare at around 513 million, growing 27%. I will unpack each one plus the halal value chain in the next few slides. Opportunity number one, food and beverage. Household consumption is the engine of Indonesia economy, and the household spending tracks GDP almost perfectly. As Indonesians get richer, they spend more on processed and branded food. Food and beverage now contributes around 40% of total manufacturing GDP, up from 30% a decade ago. There is a structural shift, not a temporary trend. The growth is still strong across categories. Processed meat compounds at 4.9%, liquid milk at 4.2%, broiler chicken at 2.6%, and coffee continue to expand. For Thai food companies, many of you are world traders in the agro-processing. This is a natural extension, brings the expertise. This is a natural extension of Thailand market. Thailand brings us the expertise. Indonesia brings the largest food consumer base in ASEAN. Opportunity number two, healthcare. Indonesia is in the middle of major healthcare transformation. Curative care still dominates at 71% of spending, but preventive care is the fastest growing segment. Urban health spending has risen from around 36,000 rupiah or IDR per capita per month in 2019 to nearly 49,000 rupiah in 2025. And the rural spending is catching up. About 74% of Indonesians now have national health insurance, but private insurance remain under 1%. That means private hospitals, specialty clinics, diagnostics, and pharmaceuticals all have huge room to grow. Thailand is a regional leader in medical tourism, hospital management, and pharmaceuticals. The opportunity for Thai Healthcare Group to partner in Indonesia is exceptional. Opportunity number three, digital. Indonesia is the largest digital economy in ASEAN. Gross merchandise value grows from around 80 billion in 2023 to around 99 billion in 2025 and is projected at 188 billion by 2030. E-commerce alone goes around 55 billion US dollar to become 140 billion US dollar. Transport, food delivery, online travel, and online media all expand rapidly. The drivers, 235 million internet users, over 81% penetration, 354 million mobile connection, more than 3,000 startups ranking 6th in the world. Data centers capacity is growing fast, especially in Jakarta and Riau Island. For Thai technology investors, Indonesia is a natural place to scale. Large market, improving infrastructure, supportive regulation, highly engaged consumers. Opportunity number four, the halal economy. Indonesia hosts about 12% of the world Muslim population, the largest of any country in the world. According to Bank Indonesia, the halal value chain contributed around 27% of Indonesia GDP in 2025, up from around 24% in 2023, led by agriculture, halal food and beverage, and Muslim-friendly tourism. Globally, Indonesia is number 8 in modest fashion exports, first in halal food consumption at around more than 165 billion, the third in Islamic theme media, and fourth in halal pharma and cosmetics. The government targets number 1 rank in the global Sharia economy by 2029, with halal certification expanding from 2 million to 7 million products. Message for Thai investors, even non-Muslim owned businesses can earn halal certification and access the world's largest Muslim consumer market sitting right next door.
Let me put Indonesia against the world. The IMF expects world economy growing at around 3.1% in 2026, the World Bank at 2.6%, the OECD at 2.8%, the US around 2%, the Eurozone around 1%, and Japan under 1%. China between 4.2 and 4.6%, India strong at 6.5%. Now look at Indonesia. The IMF projects 5.0% for 2026 and 5.1% for 2027. ADB and OECD around 4.7 to 5.2%. Indonesia is projected to outperform the global average by almost 2 percentage points, outperform ASEAN, outperform every G7 country, and grow nearly as fast as China. There is the definition of resilience, and it is exactly what Indonesia, our in-house forecast confirms on the next slide. So this is our Permata Institute for Economic Research view. Rather than reading every cell, let me highlight the 5 number that matters most to an investor in this room. GDP growth at around 5.3% in 2026, 5.22% in 2027, rising to around 5.33% in 2028. A steady 5 plus recent trajectory. Headline inflation stays inside the target range at 3.1% in 2026 and easing to around 2.9% in 2027. The fiscal deficit remains disciplined at around 2.9% of GDP through the forecast period inside the 3% legal cap. The rupiah is projected to strengthen from around 18,180 at end of third quarter this year to around 17,500 by the end of 2027 as the global rates ease and our trade surplus holds. Speaking of trade, we forecast trade surplus of around 26.8 billion in 2026, and the BI rate stays at 5.75% through 2027 before easing to 5.5% in 2028. That means Indonesian bonds keep offering one of the highest real yield in ASEAN. The bottom line, our numbers reinforce the story you have heard for the last 25 minutes. Steady growth, stable prices, disciplined fiscal, strengthening currency, and attractive yields. Let me close in three sentences. 1. Indonesia has delivered steady 5% growth for decades, and that pattern continues in 2026 despite global headwinds. Number 2, Indonesia macro fundamentals on inflation, fiscal deficit, debt, reserves, and banking are among the strongest in the region. Number 3, the combination of more than 280 million consumer market, ambitious priority programs, and natural complementary with Thailand creates exceptional opportunities in food, beverage, healthcare, digital, and the halal value chain. The image you see is Mount Bromo, a symbol of Indonesia. Like our economy, it is majestic, sometimes turbulent on the surface, but rooted in something deep and enduring. Thank you very much, Kapunkap, and terima kasih. Thank you for your insightful updates on the Indonesia's economy. We will now take some questions from the audience. Our first question is, we have seen the depreciation of the IDR in the past months. What is your outlook on the FX movement and key drivers of the movement? Okay, thank you very much for the question. I would like to answer the first question by saying that in terms of the fundamental of rupiah, currently actually IDR still relatively undervalued if we look at the real effective exchange rate. If we compare with nominal rate currently, actually USD IDR for Indonesia rupiah still relatively undervalued. Yeah, because for the current situation from the global headwinds and then domestic headwinds, they are already explained. Actually, Indonesia fundamental numbers, actually, when we look at previously on the GDP growth, inflation, current count, and foreign reserves, actually still
relatively in the solid numbers. So basically, currently the foreign investors tend to increase the risk premium of Indonesia, but I don't think it is an objective decision, because we think that in the medium to longer term, the trajectory for the economy and of course the fundamental of the economy in the future will be still strong. So we still believe that, and then for sure I already mentioned earlier that Bank Indonesia will focus, or the central bank will focus on stabilizing in rupiah movement in the short term by already raising 100 basis point on the BI rate in the last 2 months previously. And then the coordination with the fiscal authorities of Ministry of Finance also will be strengthened in the future. So we are expecting that when we see that the peace agreement between Iran and US will continue in the future, it will also lead to the declining or risk-on sentiment in the emerging market, including supporting foreign capital backs to Indonesian capital market. So at the end, we are expecting that rupiah, as already mentioned in the presentation, that rupiah by the end of this year will be ranging around 17,900 until 18,000. But in the next year, 2 years, 2027, 2028, rupiah will be hovering around 17,500. Thank you very much. Thank you for your answers for the first question. We will now move on to the second question from the audience. The second question is, what have Indonesian market done so far to meet the requirements of the MSCI to not get downgraded to frontier market? Thank you once again for the questions. Actually, what I've seen in the last couple of weeks or maybe couple of months, actually, the OJK and then Indonesia Stock Exchange already work by side by side, in order to reform the Indonesia capital market, by reforming the regulation on the free float regulation, and then to improve, to strengthen, the transparency and on the shareholder of any listed companies in Indonesia. So when we just seen from the latest report from MSCI in June, actually they would likely to postpone the announcement or decision between either maintaining Indonesian market at still at the emerging market or downgrading to the frontier market. But once again, if you look at the comparison on the macro indicators between Indonesia and other frontier markets, and countries within frontier markets, I think it is not fair, it is not objective decision again, but once again, to make a apple-to-apple comparison between Indonesia and other countries within frontier market. When we look at the market cap in Indonesia stock market, and also the resilience that I already mentioned in the presentation, that over the last decades, during several global crises, Indonesia is still resilient. The Indonesian economy is still resilient. And then in the future also, Indonesia learned so much about what the causes of the crisis in the past, and then learn further to be a better economy in the future. So again, we are still expecting that the foreign capital, in the capital market, I think in the last couple of weeks, I have seen already entering back to bonds market, and then the other securities like Indonesia certificate on Bank Indonesia. So we still believe that inflows will likely to support the investment in Indonesia. And in the longer term, again, basically when we look at the current situation by several rating agencies, they still maintain Indonesia as investment grade country. So we still believe that the fundamental of the economy is still strong for Indonesia. Thank you very much. Thank you for your answers. Now we come to the last question from the audience. The last question is, how significantly would removing the fuel price subsidies impact the GDP? Okay, as I already mentioned earlier, that consumption is the largest contributor to the economy. Around 50 until 55% of the economy will be driven by household consumption. So that's why the government decided not to adjust the subsidized oil fuel price, because the government concerned that if the government adjusts or pass through the rising in the global oil prices,
to the domestic subsidized fuel price, it will impact negatively to the consumption. So that's why the government gradually increase or hike the non-subsidized fuel price, which is actually consumed by middle to high income people in Indonesia. So in hope that it will not hamper the consumption growth this year and in the near term. So that's why we are expecting that in terms of the fuel subsidy, yes, this is still one of the largest spending for the government, but we still believe, I still believe that in terms of the productivity of the spending, the government still allocate some of spending to support the empowerment, in the local economies, and then to support infrastructure and to support the downstreaming industrialization, because that's matters for sure. Because maybe you have heard that in the last 2 days ago, actually the government decided to lower the gas industry, the gas price for industry, meaning that actually the government concerned about the situation from the global economy, from the higher energy prices that will impact negatively to the manufacturing industry, which is actually labor-intensive sectors. So that's why by delivering more productive spending in the future, we're expecting that the government expenditure will also support the growth. But once again, the biggest driver is number one, private consumption and also investment. So these two combination will be strong enough, to support Indonesian growth in the medium to longer term. Meaning that government expenditure is needed, but still government expenditure would be like a stimulus to the private sectors, will be stimulus to the SOE, will be stimulus to the PPP investment in future. So we are expecting once again, Indonesia is the least unattractive economy in ASEAN and probably in the world. Thank you very much. Thank you, Mr. Joshua, for sharing your perspective and for addressing our questions so thoughtfully. I'm sure this session has given everyone a clearer view of the Indonesia's economic outlook and the opportunities ahead. และในช่วงนี้นะคะทางทีมงานขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาประมาณสักเดือนกันยายนนี้ค่ะธนาคารกรุงเทพนะคะจะมีการจัดทริปพิเศษค่ะพาลูกค้าที่สนใจประกอบธุรกิจที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะไปศึกษาดูงานณกรุงจาการ์ตาระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนนี้นะคะหากท่านใดสนใจค่ะสามารถที่จะแจ้งความจำนงผ่าน QR code ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะหรือว่าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บูธ AEC Connect ทางด้านหน้าห้องจัดงานได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากทริปอินโดนีเซียแล้วนะคะธนาคารกรุงเทพยังพานักธุรกิจไป Explore อินเดียด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจตลาดอินเดียก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่สำหรับทริปอินเดียขออนุญาตให้ทุกท่านแจ้งความจำนงที่ด้านหน้าห้องจัดงานบริเวณบูธ AEC Connect นะคะและนอกจากบูธ AEC Connect แล้วนั้นค่ะยังมีบูธอื่นๆอีกมากมายของธนาคารกรุงเทพนะคะที่จะมาให้ข้อมูลทุกท่านกับผู้ที่มางานสัมมนาในวันนี้ค่ะและสามารถที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมในการที่จะลงทุนต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซียได้ด้วยเช่นเดียวกันที่บูธ AEC Connect ค่ะ Ladies and gentlemen, we are now pleased to commence our panel discussion on investment in Indonesia. In this section, you will hear perspective on how successfully run business in Indonesia from the private sector. We are honored to welcome our distinguished panelists. From the security sector, joining us in leading a strategist in Indonesian equity and a member of the National Economic Council. He has been at the forefront of market cycle and pivotal economic shifts across Asia. Please welcome Mr. Herianto Irawan, Senior Strategist, Analyst of PT Warada Sekuritas, Indonesia. From the food and beverages sector, we are joined by the leader from Indonesia's largest food processing company and the world's largest producer of instant noodles, known for its iconic brand Indomie, and for a wide global product
portfolio, please welcome Mr. Axton Salim, Director of PT Indo Food, Suksel Makmu TBK. And from the healthcare and wellness sector, we are pleased to have a representative from a leading pharmaceutical, healthcare and nutrition company with a strong presence across Southeast Asia and international markets. Please welcome Mrs. Kartika Sethi Abudi, Director of PT Kabe Pharma TBK. Guiding today's discussion, we are pleased to have an esteemed moderator bringing valuable expertise in investment and regional business engagement. Please welcome Kun Phanukon Jantara Prapap, Vice President, Investment Department, Bangkok Bank. Now the stage is yours. Selamat pagi. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to today's panel discussion on investing in Indonesia, opportunities for Thai investors. And today's discussion provides an opportunity to hear directly from our distinguished panelists, and they will share their perspective on Indonesia economic outlook and discuss the key opportunities as well as challenges facing investors looking to invest in the country. Today we are joined by three distinguished panelists representing the capital markets, food and beverage, and healthcare and wellness sectors. So let me introduce our panelists again. Pak Haryanto Irawan, founder and managing director of PT Verdana. He is widely recognized as one of Indonesia's leading experts on capital markets, macro strategy, and the equity market. Next, we have Pak Axton Salim, Director of PT Indo Food, one of Indonesia's largest consumer goods companies and a leading food producer in Southeast Asia. Last but not least, we have Ibu Kartika Sethi Abudi, Director of PT Kabe Pharma, Indonesia's leading integrated healthcare company with operations spanning pharmaceuticals, consumer health, nutrition, and healthcare distribution. Thank you for joining us. We are delighted to have you here in Bangkok. So let me start with the first question. We start with the macro picture. Pak Haryanto, let me ask you first. As one of Indonesia's leading strategists, you have the clearest view of where the economy is heading. How do you see Indonesia's economic outlook over the next 3 to 5 years? Well, thank you for that question. And first of all, good evening and delighted to be here again. And thank you for the invitation. And I thought that a good way to begin this question is to look at what's going on in a currency, because I do believe that the currency reflects a lot about the fundamental of the economy. What you can see is that over the past 18 months, the Indonesian rupiah has been mentioned by Joshua earlier on, that it has definitively become one of the worst performing currency in the world. And this is not you cannot overstate the importance of that. And a lot of that is predicated on a significant portfolio outflow from foreign investors. And at the same time, this is happening on the backdrop of global uncertainty, but there is also some domestic development that's going on. So I get asked a lot of questions. Is the market right in reflecting what's going on in the economy? Upon reflection, I feel that that's probably not the right question. A right question is not about whether the market is right or not, but whether it is right not now, but in 3 to 5 years' time. The market might be right in reflecting what is going on today,
But as you were posturing earlier on, perhaps what's more interesting for us is what about in 3 to 5 years' time? That is perhaps more important to us. But I do think the market is pricing in perhaps the perceived policy uncertainties, perhaps some adjustment in new government policy. But our assessment is that the fundamental programs of the government, specifically in regards to dedicating resources on human capital, makes a lot of sense. If you reflect back, the previous government in the past decade poured enormous amount of money, time, and concentration on hard infrastructure. Now, it's about time for us to shift to soft infrastructure, human capital. But as you pivot, as you change that policy, there's a lot of adjustment to make. Adjustment in expectations, and also, in all honesty, a lot of lessons to be learned in terms of policy implementation, policy adjustment, and policy correction. But in our mind, there is no doubt that, and I don't think there is any debate amongst perhaps even the audience here and even the public in Indonesia, that investment in human capital is indeed pertinent. So I do believe for us is the market may be right today, but it's important for us to know in the future, in 3 to 5 years' time, I feel that that's the right thing to do. But at the same time, or rather in the meantime, as we wait for this policy adjustment to go through and some of the policy to create results, we also need to understand whether the current weakness in the currency, which is of course a reflection of confidence and what have not, will that manifest into another problem? Will that create another problem? Important to understand is that the current state of health of Indonesia corporates is definitively at the healthiest we have ever seen before. The chart that you can see, for example, the leverage, the debt to equity ratio is in Indonesia. Corporate Indonesia is one of the least leveraged position that it has ever been for a long, long time. The interest coverage is very well served. And also, lesson learned, I think both from Thailand and in Indonesia as well, we learned from the Asian financial crisis where there was huge mismatch on the asset and liability, on currency mismatch. Today is immaterial. So we believe that the corporate health in Indonesia is very robust. Clearly, the weakness in the currency is a serious thing, but we feel that it probably may not manifest into a corporate issues. At the same time, the bank's balance sheet is very resilient, right? So it is an adjustment, it is a transition where we believe corporate Indonesia and the banking system is well accustomed to. Maybe I leave that for now. Thank you. Yeah, thank you very much. And maybe I have a follow-up question to Pak Arianto. I think in the recent months, we have seen, pressure on the stock market. There has been a lot of sell-off in the market. Can you help explaining to us what caused the problem? Yeah, again, I think if you look at the sell-off in the stock market, it is actually unprecedented. We actually saw something like $9 to $10 billion of foreign selling in the Indonesian stock market in the past 18 months. To put things in the context, previously, foreign investors owned about $50 billion in Indonesian equity. So they sold 10 billion. It is huge impact. I feel, again, a lot of it has to do with policy adjustment. We have to reflect back on
what has been the lesson learned in every single changes in the government. I think I was here last year, probably telling the same thing, that in every single year, in every single new government, they always have new ambition and new agenda, and it takes time for the market to adjust, right? And of course, as I said, as the new government implement the new policy, there will also be lesson learned in that policy implementation and indeed adjustment. And there will be teething problems because the truth is that not many people get to be president many times, right? So when you become a president, you have lesson learned as well. And I think it's a wonderful thing and we can adjust in that. But the underlying fundamental is robust enough for the Indonesian economy to go through that period of adjustment, not to underestimate the seriousness of this uncertainty, which is again reflected in the stock market. But our view is that, yes, the stock market is reflecting what they are seeing today, but more important for us is not today, but rather 3 to 5 years' time on how this thing will play out. Thank you, Pak Royanto. So next, let we get the perspective from the consumer goods business perspective. Pak Axton, given that Indofood's broad exposure to Indonesia consumer sector, do you remain confident in the country's long-term consumption story? First of all, I think thank you so much, Khun Chatsiri, Excellencies, and Management of Bangkok Bank and Pratama for this opportunity. I think this is a fantastic get-together, and hopefully we'll be able to connect and have I think meaningful connections. Yeah. So if we look, if I may, can I just share a little bit? I think if we look at Indofood, I think we've been in the food industry in Indonesia and globally about 50 years. And we are the largest integrated food company, starting from agriculture, flour milling, manufacturing of brands, and distributing our own products. And through Indomie, I think we are the largest noodle maker in the world. We have 39 million capacity. And also we are available in 100 countries. And in Indonesia, through our distribution channel, we are able to we have 1,300 distribution points, which we are able to distribute our products throughout Indonesia. And Indofood is part of Salim Group. We are third generation. My grandfather Lim Chu Leong, my father Anthony Salim, and I'm the third generation. We are in food, retail, automotive, infrastructure, banking, and in recent years we've been looking more into life sciences, digital, and of course mining. And data centers. Yeah, so, and one of example that would be more relevant to this stage today is our mini markets. We have 23,100 stores across of Indonesia. So in today's panel, I think I would focus more on the food side of the business. If you think about opportunities, I think Indonesia, very good words that was being said, is dynamic and resilient. So if we look at it, 280 million people in Indonesia every day that we serve every day, I do feel that there's still very big opportunities. I would like to focus on 4 structural forces that what I feel, and re-emphasizing Pak Joshua's points. I think the first one is definitely the largest economy, not only in Southeast Asia, but it's the largest domestic consumer market in the world. We have 280 million people. If we compare ourselves to Vietnam only has 100 million and Thailand has about 71 million. So in that case, I think Indonesia, it's a market that I think no other markets in the region will be able to give. And the second is the growth quality. I think if we compare ourselves to Indonesia, to Vietnam, Vietnam's growth is very good in Q4 of 25 with about 8% growth. But it is concentrated on exports
and it is very sensitive to the US tariffs and the supply chain shifts. Indonesia, on the other hand, even though it's only 5% growth, we are driven by domestic household consumption. And if we compare with Thailand, I think Thailand, they just revised the GDP growth for the year is about 1.5%. And that is, that is reflective of the structural change that is happening in Thailand. Aging population, tourism dependency, and of course, manufacturing momentum that is slowing down. And that, I am leading on to the third factor in Indonesia, which is demographic. The demographic, it's our median age is 30 years old. 141 million people are projected to enter the middle class by 2030. That's only 3 years away. And we are very productive. Very, very productive. We have 4 to 5 million children, not every year. And I just did a search. It's about 22 million people are within the age of 15 to 19, which will be going into the workforce very soon. And the last one, I'm re-emphasizing Pak Joshua again, which is the halal economy. 230 million Muslims in Indonesia, largest Muslim population in the world, and with BPJPH, which is the Indonesia's halal certification, is now backed by law, and very hard deadline of 17 October. And I think the benefit about having this certification is that you will be able to go to other Muslim countries, such as Malaysia, Brunei, UAE, and others. It is well recognized in those countries as well. And so for any company that is wanting to tap into the halal market, I do feel that Indonesia can be a very strong platform to go and to go to that. So just to end, I think for last year, Indofood was able to have a net sales growth of 7% and the profit growth of 20% for 2025. So that shows that it is still a growing market. So I would hand it back to you. I hope that's... Thank you, Pak Axton. Yes, I think from the Pak Joshua presentation early on, the consumption accounts about like 55% of the GDP. So in terms of the consumption opportunities, it's provide a lot of opportunity for investors in this segment. Let me ask Ibu Kartika, perhaps maybe if you could start, briefly introduce us a bit about the Kalbi Pharma business, and maybe if you can discuss more about your view on the key macroeconomic factors that make Indonesian attractive to investors. Thank you. First of all, thank you to Bangkok Bank and Permata Bank for the opportunities to Kalbi to share about the healthcare story in Indonesia with such honorable guests and to share the stage with the distinguished panelists. Okay, a little bit about Kalbi Pharma. We have 4 main businesses. First one is prescription pharmaceuticals. This is basically all the drugs that you need prescription from doctors. And then we have consumer health business, which is basically the OTC. And we have some energy drink product, also some herbal product there. We have nutritional business, which is mostly powdered milk and some lifestyle product like coconut drink. And then the last one is that we have a distribution business whereby we distribute all of our products throughout Indonesia. So back to your question about the macroeconomic trends that help to support the healthcare industry. Basically, Indonesia is a huge country. I mean, we have 280 over million people. And out of that, I think we have a very big young population. But at the same time, Indonesia is also moving into an aging population. And if we talk about healthcare, that provides the opportunity for chronic diseases. So we are shifting because of the shifting disease pattern from communicable diseases to non-communicable diseases. That provides a continuous demand for chronic care in the future. And then if we talk about the healthcare spending, Indonesia is probably one of the lowest in the region. So we are spending as a country less than 3% of our GDP
2.94% of our GDP for healthcare spending. So roughly per capita basis, this is something like 138 per person per year. So this is well below the neighboring countries like Malaysia. They're probably spending over $400 a year. Much lower compared to Singapore, obviously. They spend more than 4,000 per person per year. So you can just see the significant room for growth for healthcare industry. And then the last one is that Indonesia has already applied the universal coverage, the national healthcare insurance system, since 10 years ago. So this provides a funnel for demand for healthcare as well as pharmaceutical products. Of course, in terms of productivity, this helps to improve the productivity of the nations. And in terms of purchasing power, this helps to protect the households from the catastrophic impact from diseases. So I think this is all creating a very conducive environment or long-term outlook for the healthcare industry. Thank you very much, Ibu Katika. So let's now discuss more about the sectors with strong opportunities, especially for Thai investors. Pak Ariyanto, I think, as I mentioned, this room is full of Thai entrepreneurs, business leaders, and investors. So for those looking to increase their exposure to Indonesia, which sectors do you believe offer the most attractive opportunities today and why? Well, it's a very interesting question because you've got two other panelists who sits in absolutely the right sector to invest in, right? But if you were to take a step back, I think as a Thai businessman or investors looking at Indonesia, it is as if that Indonesia, for all sense and purposes, is about 15 years ago in regards to GDP per capita, right? So it's a very early stage of development. So, if you have seen the development in Thailand, perhaps not in so much in recent years, but certainly the prospect is there. So at the same time, the population is also a young population, as many of the panelists and indeed what Joshua also mentioned. Half of the population is at the age of 30s and below, much like us, very young population, right? So the prospect is clearly very appealing. At the same time, when you look at the contribution of private sector, now this is very interesting. I was, Dr. Pishat early on reminded me that the combination of Indonesia economy and Thailand economy is well over 2.6 trillion US dollar, one of the largest in the ASEAN economy. But at the same time, when you look at the contribution of the private sector, so when you look at the economy as a whole is one thing, but the contribution, let's say if you are in Europe, the government share of the economy is enormously large, could be 50 to 60% of the economy, controlled by the government in some part of Europe. As you can see, perhaps on the last one in France or Europe, the government actually accounts for 60% of the GDP, which means that the private sector don't really have much of a role in the economy. But not so much in Indonesia and Thailand, where the private sector has an enormous role. So not only is this GDP a young GDP, not only is this a growing GDP, not only is this a large GDP, but the opportunity for the private sector is much larger than any other countries that you can see in the world. To me, that has got to be a very important opportunity. So let's get into the specific sector. As you can see from the chart, the servicing sector is growing very fast. Now, of course, manufacturing, it's unfortunately hasn't been going the right trend, but for an investor looking for opportunity, the service industry is interesting. Specifically, if we dig deeper, which part of the service industry that is interesting? We think the healthcare industry is interesting. The the FMCG, the consumer sector, is also interesting. Next chart, please. If you go to the next chart, you can see that within the healthcare sector, the opportunity for growth is very significant, particularly for the immunization. This is the category is a little bit of a misnomer, but really this is a preventive sector where
the growth is massive. So we think that if you are looking for opportunity in Indonesia or in a place to invest in fast-growing population, in young population, in a sector, in a country where the private sector has a lot of role, the healthcare sector provide fantastic opportunity to invest in. Yeah, thank you, Pak Rianto. Pak Axton, you want to add to Pak Rianto list? I understand that food and beverage is one of the most promising industry, and also He's a bit biased because he's from but besides these two sectors, do you have any other sectors to introduce? Yes. I think building on what Pak Haryanto has mentioned, on the macro level, like if I may just focus on some statistics from the McKinsey report for 2030. I think 90 million people will be joining the middle class, and that's more than any emerging countries, including China and India. Annual household income expenditure is projected to be exceeding $2.5 trillion by 2030, and consumer spending in urban areas are projected to grow 7.7% to $1.1 trillion by 2030. So rather than pointing out categories, I would like to share, or I would like to challenge, what are the consumer segments that are systematically underserved right now. So in Indonesia right now, the middle class of Indonesia will not be moving uniformly upwards. This is due to economic development and also geography. If we look, there will be a rapidly growing affluent urban segment. They will be trading up aggressively, and they will be demanding branded quality products, experiences, convenience. But simultaneously, we will be having a rising aspirant segment, which is projected to be roughly 69% of the total market in Indonesia. And they will be brand aware, but they will still be very careful with how they spend their money. And this segment will contribute 42% of the total household consumption in Indonesia. And both segments are still growing. So it depends on which category or which target the Thai companies would like to enter Indonesia. The second one that I would like to propose is the deliberate halal market. So Indonesia, again, 230 million Muslim consumers, market is big, and total halal market in Indonesia is US dollars $318 billion in 2024, and is projected to be $900 billion by 2030. And that's a CAGR of about 14%. Third opportunity for the Thai companies would be the outer islands. So more than 40% of our population is in outer islands, outside of Java. Incomes are rising, economic growth from expansion, agriculture, mining, and that is creating new aspiration. And the gap between the consumers and what is provided for them there's a big gap where that's where the opportunity is. So it's a missed opportunity if Thai companies coming into Indonesia is only looking entirely at Jakarta and Java as the strategy. And the fifth one is building on to Kartika's point, which is the aging consumer. If we look, even though we are quite relatively young, still 30 years old median, over 60 is going to reach 42 million people by the year 2030. That's nearly half the size of Thailand, put it in context. So the real white spaces, in my opinion, is who are the customers that we want to target, and not the category purpose. So, yep. Very interesting. Thank you, Pak Axton. So, Ibu Kartika, is there any sector that you would like to suggest to our Thai audience? Yeah, I think aside from food and beverage and healthcare, maybe I would look at it from a different angle. I think in terms of channel,
Definitely digital e-commerce is still in a very, very early stage in Indonesia. So room for growth is massive there. And we're talking about internet penetration, mobile phone penetration that continues to increase. So I think that's an interesting area to explore. And maybe from another angle is the segmentation. In Indonesia, consumers are becoming more discerning. So we are no longer talking about the lowest price, but it's more value for money. So if we can come up with something that is innovative and clearly has a value for consumers, I think this will be something something that Indonesian consumers are willing to pay for. Thank you. So I think we have talked about many opportunities. So now maybe let's talk about challenges. So Pak Haryanto, from your perspective, what are the real operational challenges investors face when entering or doing business in Indonesia? When you talk about challenges, how much time do you have? There are a lot of challenges for sure. But let's learn from history. We ought to be a student of history. And I remember back in the early 2000s, a local conglomerate, a competitor of yours, right? They talk about, Harry, at that time, the top of mind question in early 2000 was political uncertainty in Indonesia. And they thought that actually that's fantastic. If everybody else think that political uncertainty is an issue in Indonesia, particularly for multinational companies, then there is more opportunity for them to invest beforehand, before other people comes and present competition challenges. And the truth is that the lesson we learned is that they were absolutely right. One day, excellent. They were absolutely right. They invested heavily in new product. They invested heavily in their distribution network. They invested heavily in technology. And to such an extent, by the time, 10 years later, when multinational company realized after global financial crisis, if you remember, they realized that, Indonesia is a growing economy, growing middle class. By then, the bar was already much higher, right, for multinational investors to come in. So clearly there are a lot of challenges, which is what I thought that, what I do appreciate what Bank Permata is doing and what Bangkok Bank is doing is to connect with the locals to understand very detailed what are the challenges and how to navigate through these challenges. It's all good and well to talk about the big picture prospects of the country, but without the intelligence from Bank Permata and Bangkok Bank that you guys are providing here, it is very, very risky. So to go in with the right insight, with the right network, with the right connectivity, then you are able to go through the challenges. Because if you look at this chart here, this is the latest ranking on, this ranking shows very well on the World Competitive Index. If you complain about doing business in Thailand, you haven't seen the challenges in Indonesia. It's even worse than Thailand. But for local businessmen who knows how to navigate through these challenges, there are opportunities. If indeed Indonesia businesses is without challenges, then I can tell you there are no opportunities in Indonesia. Because it's too easy for everyone to come in and invest. Isn't that the case? But because it is significantly more challenges than any of the countries that the multinational companies are used to operate, that's the opportunity. All the indexes in competitiveness index is getting worse and worse. But if you are operating on a normal operating procedure as a multinational company, there are no opportunities in Indonesia. But if you have the insight from the local partners, these present opportunities. So I feel that is how we should be thinking, how to connect with the local insight, with the local networks, and to navigate through and learn as a student of history, learn from the past how some of those very successful businessmen like Axton and the Calvé Group has been able to navigate through these challenges. And then the big picture opportunity can be
properly realized. Maybe that's my perspective. Thank you. I hope that hasn't scared people off. Thank you, Pak Priyanto. Pak Axton, maybe if you could share with us a little bit about your experience in the food and beverage segment, about the operational challenges and how can you navigate those challenges. I like how Paheri is focusing a lot more on the word opportunities instead of challenges. So I do feel the same as Paheri here. So what we have to go through in companies, I think me and Kalbe have to go through, is probably letting less people be able to come in, and then it's helping us to have more of an advantage. Yeah. So if I may, you share to the macro side. I would like to share more on the day-to-day challenges, which I think both of us would have the same. So the first one, of course, is halal compliance. It poses as an opportunity, but of course it's very tedious. And more than ever, this is very important because by October 17, every product that is in stores or e-commerce has to be halal certified. So I'm going to go back to Pak Heri. How can we make sure that we navigate properly? So having a local partner, us or Kalbe, to engage the local partner who understands this process, who understands how to navigate through the BPJ across multiple channels, so be it your supply chain, be it your packaging, be it your formulation, and using that experience to your advantage. And secondly, I think the challenge or opportunity would be distribution. If we look at Indonesia, we always jokingly say, I think as Indonesians, we have 17,000 islands. That's during low tide. During high tide, we have 14,000 islands. So, yeah. So on that note, archipelago-wise, it's 5,100 kilometers. If you put it in the context, that's flying from London to New York, or even more. Every island has its own complexity, logistics, infrastructure, its own access constraint, and of course, its own last mile complexity as well. Again, I'm going to say, if you have a local partner that already has established distribution points that you will be able to work with and partner with, I think that will cut your time by a lot in terms of your route to market. And also, if we look at it, 65% of FMCG is going through the traditional market. 65% is going to the mom and pop shops, the independent retailers, the warungs, as we call it. And only 35% is the modern trade and e-commerce. So if a Thai company is to come into Indonesia, they have to do more than the modern trade, or else they are only targeting 1/3 of the total market, the potential. And with that, I think Indofood is proud enough that we have 1,300 stock points, or which is distribution points, which is able to distribute from end to end. And also our sister company, we have 23,100 mini markets. That is half of the mini markets we have the 50% market share of the mini markets in Indonesia as well. So, and the third one, if I may, is more cultural and taste adaptation. I think the opportunity for Thai companies is that we do have the same taste palette. We like sour, we like spicy. I think we like good food. So I think that's an opportunity that the Thai companies should be able to take advantage of compared to the other countries. Yeah. So yeah, I think I will end it right there and pass it on to Ibu. Okay, well, Indonesia definitely presents huge opportunities, but as in any emerging market, there are challenges on the ground that we need to face as a local company. First, I think Pak Axton has also highlighted distribution. So Indonesia is not one single market, but we comprise of 17,000 islands. I don't know how many tribes, basically different cultural nuances. This is something that has to be treated with different approach. So that's where local knowledge comes in. In terms of distribution, the geographical
profile as an archipelago, it requires a specific know-how to manage the situation. Aside from distribution, I would say that the persistent theme in the last, I don't know, say 5 to 10 years is affordability. So this is very prominent. At some point in time in the past, we were talking about premiumization of Indonesia, but yet we don't really see that materializing. But what happens instead is affordability trend. In our business, this is most visible in the nutritional space, especially in the premium category, whereby even the premium customers, they are looking for lower priced premium products. So I think this is something that needs to be addressed by companies wanting to enter Indonesia. So we have to have a clear value proposition, not only talking about lowering prices, but consumers are asking, what do I get for my money? So affordability is important. And then I would say, well, for Indonesian company, currency is always a risk. Indonesia has a structural issue whereby local sourcing of raw materials is very difficult. It's always in shortage. As a pharma company, we have to import most of the raw materials. There is no local sourcing in Indonesia. That's why local companies are always exposed to currency risk. Whereas, of course, at the consumer side, it is not that easy to pass on those input cost increase, especially in the environment of weak purchasing power that we are going through right now. The next challenge, I would say, is talent acquisition, especially in specific areas like in our business, biotech. There is not enough local graduates as we speak. So we still need to, find foreign graduates to fill up those positions. Another area would be AI, data management. So yeah, there are challenges in terms of talent acquisition as well. The last one I would say is the regulatory environment. As you know, Indonesia, we have so many different government institutions. Sometimes the regulations are not integrated, not connected. So it would serve us well to have a strong local partner to manage this regulation issue. Indonesian government also recently introduced the local content requirement, which is applicable to the pharma industry, to the medical device. So they are encouraging Indonesian companies to start doing local manufacturing. So this is, I think, another area that we need to keep in mind when investing in Indonesia. Pak Kartika, you brought up a very interesting topic about how to manage the FX. May I ask if you can share how Kalbe Pharma managed the FX risk? It has been very challenging, to be honest. Yeah, so again, there is no local sourcing in Indonesia, so we pretty much have to import everything. From time to time, we try to pass on as much as possible through price increases, but this is not always the case. As you can imagine, in the pharma industry, the government launched the universal coverage, the national insurance program. So the government is always trying to control prices to make sure that they can continue to finance the program. So we as the company have to absorb some of the margin impact, and we need to improve our way of operating. So in our case, in the pharma business, we try to downsize our marketing team, because when you sell to the government, it's mostly done through tender. So you don't have to have a big team of med reps. But in general, I think companies have to continue to innovate. We have to improve our production process. We have to improve our practices in the operation to be able to manage this currency risk. Thank you. Earlier, Pak Harry, you mentioned about partnership. Actually, there are many modes of market entry to do the business in Indonesia, right? Apart from partnership, maybe you can do joint ventures, you can do like wholly owned investments. But based on your experience, which market entry strategy has proven to be the most successful in Indonesia? Yeah, this is important, right? As we listen to Pak Axton, Bu Kartika, when they talk about opportunities, but I know them for a long time. Okay, every time whenever we meet them, and also happen to be sitting in a board of Kalbe, and I can tell you that,
internally and when we have conversation, they talk a lot more about challenges than opportunity. But this is important. I worry if they don't talk about challenges, right? If they don't talk about challenges, this is when we get worried. And the reason why I mention that is that because they identified, they know what those challenges are. And that is the precise meaning of this networking, being able to collaborate and work with people who have gone through multiple regime of government changes, multiple cycle in consumer trend. Today, consumer could be weak. 2-3 years time, things could be different. The government strategy today is this. The implementation could be going through some teething problems, but in years to come, things might change. So it's very dizzying and in fact, actually quite overwhelming to understand all this complexity. But if you are able to partner with the right partner, then you can navigate through all these tumultuous changes, but can realize that into opportunity. So I believe that looking for the right partner, obviously Bangkok Bank and Bank Permata is one of those partners that you need to at least consult, but the partner in business are these folks. Thank you. And by the way, do you have a number to share? Just kidding. We can reconnect after. What's your view of the mode of entry doing business in Indonesia? And I think in doing business in Indonesia, in the end of the day, the F&B landscape in Indonesia is still very strong. $180 billion in total expenditure for 2026. It's 5 to 6% growth per year. And if I may just share a little bit, for entering Indonesia, I think you need to be aware of two different parts. One is the local incumbents, people like F&B players like us, like Kalbe, Wings, Mayora, Garuda Food, who has been around for many years, who have the distribution investments done, who has the customers' trust, and of course the continuous local product development as well. But on the other hand, I think it's a trend that has been happening for the past 4 to 5 years, is the new Chinese players that are coming in. These Chinese players are entering the F&B and the FMCG space with speed, scale, and very strategic sophistication. And this has definitely changed the game for us. I think if I may just share a little, Chinese dairy brand, I think there's Ice and Yili. For Ice, right now they hold 24%. Since they enter, they hold 24% of the market share already. And for Yili, within 5 years, they're able to get 5% market share. So this is the type of aggressive behavior that they're doing. And the other one is they have price competitiveness. So price competitiveness not only in the discounts where it will take away your margins, but they are able to get the supply chain from China integrated vertically through the supply chain and giving cheaper products or more affordable products to the Indonesian target. So, and also with these Chinese companies, they understand how to use the e-commerce, they understand how to use the social commerce, TikToks, which has made them very successful back in China. And they're translating that know-how to Indonesia and using that to their advantage. So, and another one that I think I was quite surprised is they always go into Indonesia with halal first. Everything that they bring in is all halal. So for any Thai investors that's coming in, I think those are the two that you need to take care of. For us, of course, I think we have 50 years of experience, distribution and such. So, and Kalbe is also very established. So I think we are here. If any of you want to have any kind of joint ventures and entering, we are more than happy to speak.
it's quite interesting that in the F&B sector, you are seeing more competitors entering into the market. What about in healthcare and wellness? Do you see the same trend? Well, in healthcare, it's a bit different from business to business. If I look at the pharma business, I think we continue to see the same players dominating the market. Indonesian is basically a generic market dominated by local companies. Recently, I have not seen much movement coming from the multinational companies to enter Indonesia, probably because of the regulation issues. The market also is under a lot of shifting towards the generic products. But interestingly, the last few years, we have seen a lot of interest coming from the Chinese companies to enter Indonesia, maybe not directly as in setting up factories, but through collaboration. So this is something that we really appreciate from China, is that they are open and willing to share their technology. So they are open for different formats, equity partnership. We do have a joint venture with a Chinese company for an API manufacturing for US market. That is just an example. And on the other type of collaboration, we do a lot of R&D collaboration. I mean, Chinese companies are very advanced in healthcare, in specialty categories, in biotech. They're very advanced and they are willing to share that technology through tech transfer, collaboration, and also R&D. We are now in discussions with a few Chinese companies to prepare for the patent expiry of GLP-1. So they are now already working on that, and we think it's going to be a big market in Indonesia once that patent expires for the originator products. Interesting. Can I ask you, Park Axton, within the F&B segment, is there any subsector that offer good opportunities, especially for Thai investors? Subsegment of the F&B. I think the few points I mentioned earlier, but I think one that we have to definitely look at is the aging population. I do feel that not many companies have been touching on that. Even we are still looking into how we can enter that part of the business. So 41 million people by 2030 is a big chunk of the population of Indonesia. So I think that's a big opportunity that I do feel have a future that we may tap into. Pakatika, same question. Is there any subsector that you would like to suggest to Thai audience? Within the pharma space, again, we are moving in terms of disease pattern from communicable disease, we're talking infectious disease, moving into chronic diseases. So areas like diabetics, for example, is a big market in Indonesia. Identified cases alone is close to 10% of the population, maybe more than 10%. We're talking about 30 million identified cases of diabetics, not to mention the unidentified cases. So it's a chronic care, it will require lifelong products, so it will definitely a big market for Indonesia in terms of pharma. Within the consumer health space and nutritionals, I would say the trend is, like Paxton mentioned, more into aging, healthy aging. That will be a big market as Indonesia is moving into an aging population. There's a big aging population of 29 million people. So the rising health awareness is also providing a good demand for healthy aging products. Indonesia is also moving from curative product to preventive products. We are seeing this in our business in the consumer health, how for OTC products, it's very defensive. You can only expect, GDP rate growth, something like mid-single digit. But when it comes to preventive product, lifestyle products, there are a lot more room that you can do for demand creation if you can find the right products that serve the consumer's interest. Preventive products, can you give some examples? Yeah, vitamin supplements, Indonesia is still very early. I mean, even for something basic like vitamin D, this is only becoming popular after COVID passed. So there are just so many SKUs that we can offer in this growing space of vitamin and supplements. Herbal product is another interesting area that we can also explore. Thank you very much. Before we close our
panel discussion, maybe I would like to ask each one of you to spend maybe like 1 or 2 minutes, give advice to our Thai business leaders and investors if they were to invest in Indonesia. What kind of advice that we would like to give to them? Yeah, I'm trying to consolidate some of this discussion. The first, I think, is the first opportunity is depressed valuation today, right? If you look at the currency in Indonesia, for Thai investor, this Indonesia currency today is 17% cheaper. If you look at the chart here, the center chart here, the chart on the left shows you Indonesian currency in the past 18 months. So when I say it's the worst currency in the world, I was not lying. This is a fact. And this is the chart compared to Indonesia compared to other currency. As Thai investor today, you're looking at Indonesia, the same asset, but 17% cheaper in terms of valuation. That's the first opportunity. The second opportunity is you're talking about a very large market, 1.6 trillion economy, young population, 90% of that is private sector, so there's a lot of opportunity for the private sector. The third opportunity is that it is a hugely complicated market, which means that from a competition perspective, not many people are able to navigate. In fact, just this morning, there is a survey called the PMI index, the Purchasing Manufacturer Index. It tanked below 50. In fact, it went to 46, which means that even the existing investors are feeling not so good. But that's where opportunity lies, right? In the medium 3 to 5 years' time. So it's a complicated market, but there are opportunities. The fourth opportunity is that in order to realize all these three opportunities, you got to partner with the right people in order to navigate through and realize these opportunities. So these are my passing remarks. Thank you. Thank you, Pak Harry. Pak Axton? Just to be quick, I think 4 points. One is halal from day one. Supply chain formulation, packaging, brand communication should always be halal. Second, taste localization. Don't bring outside formulation to Indonesia. Indonesians love it when they create the formulations for us. Third is dual strategy. Don't only focus on the modern trade, but also focus on the traditional trade as well, because that's 65% of the total market. And I think the last one is more, Indonesia should be a long-term market. I think there's a few examples, a few good Thai examples. I think CP, then the Ichitan will be a speaker later, Taukai Noi. So I think these people have been able to be long-term and won the market share, won the hearts of Indonesia, and of course win the wallets of Indonesia as well. And I just learned that I think Bangkok Bank has been in Indonesia since 1968. So I think thank you for the long-term commitment to Indonesia as well. So yeah, other than that, finding the right partner for infrastructure, for understanding the market. Thank you, Pak Axton. Ibu Kartika, maybe one message for the audience to take away. Yeah, I think Indonesia should not only be viewed as a large market, large consumer base, but it is actually a long-term growth engine in the region. There are some powerful structural changes that is happening, rising health awareness, the move towards wellness, digitalization, improving infrastructure. I think this is all providing a very good long-term story for the country. There are so many challenges that we spoke about earlier, so I would say that having a reliable local partner would help to navigate this situation. I think with Thailand, we have a lot in common. There are
mentioned about natural progression to go into Indonesia. I think working together, we can create a synergy and, build a healthier ASEAN. Thank you. Thank you very much. I think we have a few minutes for Q&A. And I think the audience has already sent us a few questions. So the first questions are addressing Pak Axton. How do Indonesian consumers perceive Thai products compared to those from other countries? And what is the market potential for Thai food and beverage products in Indonesia? I think, as mentioned earlier, I think there's some the good examples that came in. Localization of the products. You cannot bring from Thai formulation from Thailand straight away. Bring it in. You have to formalize it. Thai products have a very big opportunity because we do have the same taste palettes. So I think in terms of taste-wise, it's there. I think we do. I mean, if you go to everywhere, you'll see Thai restaurants. From everywhere I go, there will be Thai restaurants. So I think familiarity, including tourism. I think tourism going to Thailand has helped with the introduction of a lot of the food products for the local market. So I think big opportunity, definitely. Thank you. One more question for Pak Harry. This is quite long question. The market seems to be pricing today's Indonesia rupiah weakness around near-term policy uncertainties. But do you see this IDR weakness as a temporary adjustment that resolves in 3 to 5 years as the policy period delivers? Or is there a risk it still transmit into corporate banking stress in the meantime? Yeah, it's a question 3 in 1, 3 long questions. First, I do feel that the lesson we all learned from the past is that never fight with the market, right? The market can remain, can stay irrational longer than we can remain solvent, right? Renowned economists almost went bankrupt trying to fight the market. So I think the market is right in pricing in what they see today, right? The market is right on what they are pricing in today. But more interestingly for us, as I mentioned earlier on, as long-term investor, it's not today or yesterday, but in 3 years' time, in 5 years' time. How should we navigate through this? So I do feel that there are real challenges in what we are seeing. But the lesson, again, we are always a student of history, right? The lesson that we learn is that whenever there are any changes in a government, there will always be new agenda, new aspiration, new policy, new ambition, and they are all good. But implementation, there will be teething problems, there will be adjustment, there will be, some discomfort and getting used to. So again, the fundamental of the economy, meaning the corporate financial, the banking house system, is robust enough to withstand this short-term volatility. If we didn't have a robust financial sector, the current weakness in the rupiah could manifest into a different problems. But thankfully, that is not the case. So I think that we are able to navigate through these genuine difficulties, but to the extent whether the rupiah will go back to 17,000, 16,000, to be honest, who knows? But we have to understand this though. We have to understand this. Before the rupiah got into the current level of 17,900, we went through 15,000, we went through 10,000, right? We went through multiple thousands in order to get to this level. That's not to understate the current challenges, but that is to put into context on how Indonesia fundamentals is able to navigate through in spite of these challenges. I think that is important to put things into context. I hope that answered that question. Thank you so much, Pak Harry. I think this is the last question to Ibu Kartika. Considering that healthcare scheme and an aging population are driving growth in the healthcare sector, what opportunities exist for Thai medicine and herbal products
to enter and compete in Indonesia market? Yeah, like I mentioned, herbal product has always had a place in Indonesia. We have our own Indonesian traditional medicine, and some companies are supplying this product into the market with scientific claims. So I think this is where we can come in to explore traditional Thai products. Indonesian customers are used to this, and if this is something that is, backed by scientific process, scientific claims, then this is something that could work for Indonesian market. And just to keep in mind that we have to work together with the local FDA in order for the products to get the approvals. This is where local partnership with the local companies can help, because in order to successfully get the approvals from the local FDA, sometimes it can take a long process. But I think the opportunity is there. Thank you. With that, I think we have come to the end of today's session. Again, we would like to extend our sincere thanks to our three panelists for sharing their valuable insights and perspectives. We truly appreciate your time, contributions, and thoughtful discussion. Thank you very much. Terima kasih. Thank you, everyone. We will now break for lunch. Please enjoy your break, and we look forward to welcoming you back for an engaging and interesting afternoon session. ขอบคุณและสวัสดีครับ สำหรับรายการแรกในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อสนทนาพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ์การลงทุนในประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยบริษัทอิชิตันกรุ๊ปที่ได้เข้าไปลงทุนและจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในปี 2014 ก่อนจะเริ่มจัดจำหน่ายสินค้าในปีต่อมาเส้นทางดังกล่าวเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพจริงของการลงทุนในต่างประเทศทั้งในมุมของกลยุทธ์การปรับตัวและการเติบโตครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณตันภาสกรนาทีผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนขึ้นสู่เวทีครับและเพื่อให้ผู้ฟังได้รับมุมมองที่หลากหลายและเข้มข้นมากขึ้นนะคะเราได้รับเกียรติจากดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลค่ะท่านกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เพื่อที่จะชวนคุยแลกเปลี่ยนและขยายประเด็นสำคัญตลอดทั้งรายการค่ะขอเรียนเชิญดร.กอบศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตันครับสวัสดีครับครับบ่ายวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นภาษาไทยครับก็ความจริงผมอยากจะเรียนทุกคนอย่างนี้นะครับว่าบ่ายวันนี้ไม่ต้องการผม ผมแค่มานั่งเป็นเพื่อนเพราะว่าคุณตันเนี่ยมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็ผมบอกเลยว่าสำหรับ Indonesian colleague คุณตันเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีสีสันvery famous แล้วก็เป็นตำนานของประเทศไทยแล้วผมอยากจะสารภาพว่าตั้งแต่เด็กๆผมดื่มแต่ชาเขียวของคุณตันนี่แหละเอาตัวมาอีกทีนึงครับตอนนี้ขอบคุณมากครับผม เป็นลูกค้าเพิ่มมาต้าแบงค์เรียบร้อย ก็อยากจะเรียนนะครับว่าคุณตันเนี่ยเป็นผู้ที่ทำธุรกิจตั้งแต่เด็กๆเลยอายุ17ปีตั้งแต่จูเนียร์ไฮก็คือตั้งแต่จริงๆไม่ได้ทำธุรกิจนะครับอายุ10 ปีผมเป็นพนักงานของบริษัทเครือสหพัฒน์เป็นลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องเลยจับกลางเลยครับแบกของอย่างเดียวเงินเดือน700 บาทแล้วผมก็ทำงานบริษัทเดียว5 ปีผมมีความคิดเลยทัศนคติเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับบริษัทเดียวเจ้านายคนเดียวแล้วก็ระหว่างตรงกลางผมก็เปลี่ยนงานรุ่งเรืองตอนนั้นมีคนเนื้อหอมมีคนให้ผมเงินเดือน3 เท่าผมก็เลยไปเพราะผมมีมุมมองหรือทำงานสไตล์แบบญี่ปุ่นจาก700 บาทตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีแล้วไม่ครับที่ว่าข้างล่างนี่ห่างไกลครับผมมีนิดเดียวครับแล้วก็ความจริงเนี่ยผมจำได้ตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่รู้จักชาเขียวแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตลาดที่เล็กๆแต่คุณตันเนี่ยปั้นจนตลาดนั้นเนี่ยจาก900 ล้าน
บาทขนาดของตลาดนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 18,000 ล้านซึ่งก็เป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่แล้วทุกคนก็รู้จักกันแล้วตอนนี้ก็มีน้ำนี่ก็น้ำด่างครับน้ำด่าง ด่าง ขายดีมากครับตอนนี้ก็ยอดขายมาเป็นพันล้านแล้วครับเพราะผลิตไม่ทันของขาด ใช่ เครื่องที่2กำลังจะเดือนหน้านี่ครับ ครับอันนี้ผมก็ซื้อดื่มเป็นประจำเลยนะครับซื้อตลอดเวลาซื้อเป็นโลเลย เดี๋ยวเอากำไรไปฝากแบงก์กรุงเทพบ้าง สุขภาพดีครับ แล้วก็แต่วันนี้เราอยากที่จะมาให้คุณตันเล่าให้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของอินโดนีเซียผมจำได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณโทนี่คุณชาติศรีเนี่ยกับผมก็ไปอินโดนีเซียแล้วก็บนเครื่องบินกลับมาอยู่ๆผมก็เจอคุณตันโชคดีมากครับเป็นนั่งเครื่องบินที่จ่ายแล้วคุ้มค่าที่สุดผมได้นั่งติดโต๊ะข้างๆคือคุณโทนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมเจอคุณโทนี่จริงๆผมเคยเจอคุณพ่อโทนี่ครั้งเดียวในชีวิตคือที่บ้านคุณสว่างคุมศรีคุงเมื่อนานแล้วนะครับก็เป็นการเจอที่เครื่องบินเนี่ยแล้วก็เจอดร.ก้องเกียรติด้วยไม่ใช่สิกอศักดิ์ไปก้องเกียรติคนละคนกันกับแล้วก็ผู้บริหารหลายคนยืนยันว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะครับทำงานหนักทุกคนนะครับดูบนเครื่องบิน3 ชั่วโมงผมเห็นคุณโทนี่ทำงานตลอดเลยครับคุณต้องภูมิใจนะพ่อคุณทำงานตั้งแต่เครื่องบินขึ้นจนกว่าบินลงเลยครับอันนี้เคยข้อเท็จจริงของคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเป็นคนที่ทำงานหนักเกือบทุกคนนะครับอันนี้ผมยืนยันได้เช่นกันว่าคุณโทนี่ทำงานตลอดไฟล์ตลอดเวลา เขาก็บ่นว่าคุณใช้งานเขาเยอะ คือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้รู้จักว่าคุณตันเนี่ยไปทำธุรกิจที่อินโดนีเซียเพราะปกติเนี่ยเราจะจำได้ว่าเป็นผู้นำตลาดน้ำดื่ม ready to drink ที่เมืองไทยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในเมืองไทยแต่พอเราไปเห็นที่ไปที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เลยมีความตั้งใจว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเชิญคุณตันมาให้ได้แล้วก็ต้องขอบคุณที่ยอมสละเวลามาผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ดีไหมครับจะเริ่มจากถามคำถามบางส่วนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้บอกทางทีมงานแล้วว่าถ้าเกิดมีใครในห้องต้องการจะถามคำถามเนี่ยมี2 วิธีที่1ก็คือยกมือขึ้นมาได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถรับไมโครโฟนแล้วก็ถามได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถผ่าน QR code ทาง QR code ก็ส่งมาผมจะทำหน้าที่ถามให้ระหว่างที่ถามเนี่ยก็จะไม่ใช่ว่าพอจบเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถามระหว่างทางก็ถามนี้ได้ก็จะเป็น interactive แล้วระหว่างทางถ้าเกิดใครอยากจะถามคำถามก็อาจจะลองลุกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะให้ดีไหมครับก็จะทำให้เราได้โอกาสเพราะนานๆถึงจะได้โอกาสให้คุณตันมาคุยอย่างนี้ทีแล้วช่วงหลังๆเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยรับที่จะมางานลักษณะนี้ก่อนอื่นครับผมอยากจะถามคำถามที่หลายคนในห้องเนี่ยอยากจะรู้ในห้องนี้ผมอยากจะเรียนเลยว่าวันนี้เราก็มากันเต็มห้องส่วนหนึ่งที่มาเต็มห้องเนี่ยเป็นนักธุรกิจเมืองไทยนักธุรกิจเมืองไทยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันไม่โตแล้วอ่ะมันโตได้แค่ 2% ทำมาหากินยากเมืองจีนก็มาบุกเราเต็มที่ไม่รู้จะทำมาค้าขายยังไงใช่ไหมครับทุกคนก็มองว่าจะไปหาธุรกิจที่ต่างประเทศกันยังไงดีแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยวันนี้ทั้งที่ได้ยินข่าวเต็มไปหมดเลยว่ามีปัญหานู่นปัญหานี้แต่วันนี้ทุกคนก็มาเต็มห้องเพราะว่าอยากรู้ว่าจะไปหาอีกตลาดหนึ่งได้อย่างไรอยากจะให้คุณตันเล่าให้ฟังว่าที่ไปต่างประเทศเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจไปต่างประเทศแล้วเริ่มยังไงครับครับขอบคุณมากครับแต่ก่อนที่จะไปต่างประเทศผมขอพูดผมกลับแบงก์กรุงเทพก่อนนะเมื่อกี้เล่าให้ดร.ฟังแล้วนะครับคือผมรู้จักแบงก์กรุงเทพเมื่อนะตอนผมเด็กเลยอยู่ชลบุรีตอนที่ผมยังเป็นอันนั้นเคยอายุ21แล้วผมไปอยู่ชลบุรีแล้วก็เป็นทำธุรกิจนะครับแบงก์กรุงเทพสาขาแรกอยู่แถวบางปะสร้อยแล้วผมก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะไปเปิดบัญชีไหนนะครับวนไปวนมาก็ไปจอดอยู่แถวๆนั้นเพราะตรงนั้นมันจะมีร้านข้าวต้มเป็ดนะครับแถวบางปะสร้อยครับตรงข้ามคือแบงก์กรุงศรีครับผมมองเห็นแบงก์กรุงเทพแล้วรู้สึกว่าแบงก์กรุงเทพมันใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นลูกค้าเหมือนกับลูกค้าใหญ่ลูกค้ารวยทั้งนั้นแหละผมก็ไม่กล้าเข้าไปแบงก์กรุงเทพนะครับผมก็เลยเป็นลูกค้าของกรุงศรีนะครับถึงวันนี้ครับผมยังเป็นลูกค้าของแบงก์กรุงศรีแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนใจแล้วครับ แล้วผมรู้จักแบงก์กรุงเทพแค่2 สาขาเดินแล้วก็อีกอันหนึ่งสำนักงานใหญ่ก็ยังไม่เคยเข้าไปครับแต่สักวันหนึ่งผมจะเข้าไปฝากเงินเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเผื่อจะได้ไปเยี่ยมแบงก์กรุงเทพครั้งแรกในชีวิตนะครับพอผมพูดถึงแบงก์กรุงเทพแล้วผมก็จะมาบอกว่า
ผมอยากจะพูดถึงอินโดนีเซียก่อนพูดถึงอินโดนีเซียผมอยากจะพูดเรื่องของประเทศจีนก่อนเมื่อย้อนกลับไปปีประมาณจะ20หรือ21 22ผมจำไม่ได้ช่วง2-3 ปีนี้ครับตอนนั้นโออิชิมันโด่งดังมากที่ผมเปิดมา2-3 สาขาแล้วผมก็ได้นั่งเครื่องบินลำเดียวกันกับดร.ทักษิณชินวัตรหรือนายกทักษิณครับตอนนั้นผมก็ยังเป็นพ่อค้าเล็กๆอยู่นะครับแต่ที่ผมได้ไปเพราะผมสนิทกับทางอากูแกรมมี่ก็เลยหิ้วผมไปด้วยผมก็ได้อยู่ในบนเครื่องบินแล้วก็ไปที่จีนตอนนั้นจีนชวนนักธุรกิจไทยหรือไทยเอานักธุรกิจไทยไปคุยกับคนจีนเพื่อลงทุนตอนนั้นผมกำลังโด่งดังเรื่องบุฟเฟ่โออิชิเลยได้เจอเจ้าของบริษัทหัวเหรียญหัวผมลืมไปแล้วนะครับให้ผมไปลงทุนที่จีนย้อนกลับไปตั้งเท่าไหร่20 กว่าปีก่อนผมมองแวบเดียวแล้วก็ได้คุยกันเห็นเขารายงานนะไปจีนอ่ะรวย 90% ในการประสบความสำเร็จ 10% อาจจะล้มเหลวนะครับแต่ผมมองเห็นแล้วว่าผมรวยแน่ๆ 90% แต่ผมไม่ไปเพราะผมรู้ว่าไอ้ 10% ที่ล้มเหลวคืออะไรแล้วคนที่ไปลงทุนไต้หวันหรือจีนไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์ที่ไปส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จครึ่งเดียวได้ครึ่งเดียวก็เจ๊งส่วนหนึ่งที่เจ๊งก็ประสบไม่ประสบความสำเร็จผมไปอินโดนีเซียนะครับทำไมผมต้องไปอินโดนีเซียก็เมืองไทยจริงๆแล้วผมไปต่างประเทศแรกๆที่ผมไปคือประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามผมไม่ไปก็เวียดนามนี่ตลาดใหญ่แต่ยาวมากนะครับแล้วก็เจ้าพ่อท้องถิ่นนะครับดร.ทานโรงงานเขาใหญ่มากครับเขาผลิตมาขายถูกมากคือยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้ส่วนพม่าเนี่ยไปไม่ไหวฮะกฎหมายทหารนะครับพร้อมที่ถูกยึดเก็บเราเมื่อไหร่หรือจะให้เราออกหรือยึดทรัพย์เราหรือเอาเราไปฝังดียังได้เลยนะครับผมไม่ได้ไปแล้วผมก็ประสบความสำเร็จที่กัมพูชามากเลยเพราะคุณกัมพูชาเนี่ยผมไปถึงหรือลาวเนี่ยผมไปผมก็หันหลังนะนักศึกษาหันหลังเอาปากกาให้ผมเซ็นชื่อเลยแสดงว่าเขารู้จักเราแล้วเขาดูโฆษณาของเราแล้วประเทศของเขาเราเนี่ยประชากรน้อยกัมพูชาก็น้อยแต่ยอดขายของกัมพูชาผมอะสูงสุดประมาณปีละ1,000 ล้านครับแค่ประชากรประมาณนิดเดียวนะไม่ถึง20 ล้านด้วยซ้ำไปนะหรือเท่าไหร่ไม่รู้หรือ110ไม่แน่ใจนะแต่ยอดขายผมเป็น1,000 ล้านเลยแต่ปัจจุบันหัวล้านครับจบไม่เหลือว่าตอนนี้เราทะเลาะกันผมขายไม่ได้เลยเนี่ยถามว่าการทำตลาดที่กัมพูชายากไหมก็ไม่ยากนะครับเราก็ไม่ยากเพราะเขาอย่างน้อยก็รู้จักเรา นะครับอินโดนีเซียผมไปเที่ยวหรือไปดูตลาดแล้วกันนะลงจากเครื่องบินพอผมนั่งรถไปประมาณจะนั่งรถไปจาการ์ตาระหว่างตรงกลางประมาณจะ20 นาทีผมโทรกลับมาเมืองไทยแล้วผมบอกหุ้นส่วนผมเลยมิสเตอร์ชิลเลยผู้บริหารสูงสุดของหุ้นส่วนผมครับว่าผมตัดสินใจลงทุนอินโดนีเซียครับ20 นาทีหลังจากผมนั่งรถของคนที่มารับผมประกันทำไมผมถึงจะตัดสินใจลงทุนอินโดนีเซียเลยคือที่นั่นประชากรมันเยอะแล้วก็เด็กเต็มไปหมดเลยมันคือลูกค้าของเราอนาคตแน่ๆเลยตัดสินใจลงทุนที่นั่นเลยที่เหลือผมก็ฟังอะไรนะข้อมูลรีเสิร์ชของหุ้นส่วนเราที่จะมาให้เรานะแล้วก็ผมตัดสินใจเลือกปักโจโกะซึ่งเป็นคนจีนผมก็ยังเชื่อคนจีนที่ผมคุยกันรู้เรื่องขอโทษนะภาษาอังกฤษผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่ตอนแรกมันจะมีบริษัทฝรั่งดานอนที่อินโดนีเซียที่ใหญ่สุดเลยเชิญผมไปเขาอยากได้ผมมากเลยแต่ผมอยากได้ปักโจโกะมากกว่าว่าคุยกันรู้เรื่องเพราะเราคนจีนเรายังเชื่อถือคนจีนอยู่นะครับแล้วผมก็ตัดสินใจลงทุนที่นั่นนะครับปีแรกปีที่2ปีที่3ขาดทุนย่อยยับเนื่องจากสินค้าของเราเขาไม่คุ้นเคยแบรนด์เขาไม่รู้จักสุดท้ายผมก็ออกสินค้าผมไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ทั้งประสบความสำเร็จขายได้ก็เจ๊งเพราะต้นทุนผมสู้ไม่ได้เลยประเทศอินโดนีเซียมันประชากรเท่าไหร่นะ200 กว่าล้านพื้นที่เกาะมันรู้กี่ร้อยกี่พันเกาะเต็มไม่หมดเลยค่าขนส่งถ้าผมส่งจากตรงนี้ไปขายตรงนั้นขายได้นะก็เจ๊งคือขายไม่ได้หรอกขายได้ก็เจ๊งผ่านไป3 ปี4 ปีแล้วผมก็ขาดทุนไปออกนู่นออกนี่ออกนี่ออกนู่นนะทำรีเสิร์ชไม่จริงครับรีเสิร์ชเวลาไปทำรีเสิร์ชนะชอบไม่ชอบแล้วเอาไปขายคักซื้อไหมไม่เมียพวกเราอย่าตกใจนะเวลามีเพื่อนไปที่บ้านเราทำกับข้าวให้กินนะอ๋ออร่อยมากเลยนะแล้วก็อยู่ว่าเปิดร้านสิหรือเราไปถามกันแล้วเราเปิดร้านคิดว่าโอเคไหมโอเคเราเปิดร้านไปเขาไปวันเปิดร้านพิธีหลังจากนั้นก็ไม่ไปแล้วเมียพวกก็ขายไม่ได้ก็ขาดทุนไปสิ่งที่สำคัญคือวันหนึ่งผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะผมเป็นคนที่ชอบไปนู่นนะผมไปเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตว่า
มีชาไทยมิลซีขายเกือบทุกซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีเจสเปย์ที่ไปกดน้ำมาแล้วเขาขายแก้วหนึ่ง20,000 กว่าหรือขวดเล็กๆที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต20,000 กว่ารูเปียใช่ไหมก็เลยที่มาของไทยมิลซีที่ทำให้ผมรอดจากการลงทุนที่อินโดนีเซียผมถึงค้นพบข้อหนึ่งว่าจริงๆอ่ะเขาชอบไทยมิลซีแล้วก็ได้บทเรียนอันนึงให้พวกเราจำไว้เลยนะครับเวลาเราไปต่างประเทศเราจะไปขายสินค้าเราทำให้คนคุ้นเคยกับเราหรือแบรนด์เรายากมากงั้นเมืองไทยถ้าจะขายอะไรขายของดีของไทยผมพูดง่ายๆนะครับไทยมิลซีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะทุเรียนมะม่วงลำไยอะไรเงี้ยง่ายเพราะว่าน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยเขามาไม่มีคนไหนมาเมืองไทยแล้วไม่กินน้ำมะพร้าวแล้วมุมมองทัศนคติของเขาน้ำมะพร้าวของไทยเป็นไงอร่อยที่สุดทุเรียนเราอร่อยที่สุดมะม่วงเราอร่อยมากใช่ป่ะหรือสินค้าเราข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยคุณอินโดนีเซียมาเนี่ยกินกันโอ้โหป้าโจโกมาที่บ้านผมกินแล้วกินอีกนะยังเคยบอกว่าอิ่มแล้วพอเสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงกินจนท้องจะแตกเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับเราทำธุรกิจที่ต่างประเทศตอนนี้ถามว่าโอเคละผมประสบความสำเร็จสุดท้ายแต่ข้างหน้าล้มเหลวแต่ที่สำคัญที่สุดคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ค้นพบว่ากลับไปต่างประเทศนี่นะไม่ง่ายนะครับไม่ได้มีคนเยอะๆประชากรเยอะเราก็ไปเพราะว่ากฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วก็วัฒนธรรมนะศาสนาไม่เหมือนกันผมโชคดีที่มีอัลฟาหรือปาโจโกเป็นหุ้นส่วนแล้วก็มีมิสูเป็นหุ้นส่วนด้วยมันก็ทำให้ผมผ่านขั้นตอนแรกเรื่องของกฎหมายของเขากับของเราแค่ฮาลาลอย่างเดียวก็ปวดหัวแล้วนะเราคิดว่าของเรามีฮาลาลแล้วไปขายอินโดนีเซียได้ไม่ได้ครับที่นั่นเขาใช้มูลฮาลาลที่เข้มข้นกว่าเราเองส่วนกฎหมายแบรนด์นี่ค่าวัตถุดิบโอ้โหเยอะปัญหาไม่งั้นถ้าเราจะไปต่างประเทศคุณจะเก่งแค่ไหนคุณอย่าสุ่ม4สุ่ม5ไปเด็ดขาดคุณต้องหาหุ้นส่วนก่อนหุ้นส่วนกับใครก็ได้อันนี้โฆษณาให้นะครับเป็นลูกค้าของแบงค์อะไรชื่ออะไรวะที่เนี่ยเพอร์มาต้าก่อนทำไมต้องเป็นลูกค้าของแบงค์ต้องขอบคุณมากครับผมตอนนี้เป็นแล้วนะผมเป็นแล้วนะเพราะแบงค์ก็เคยจะมีคอนเนคชั่นของท้องถิ่นนักธุรกิจท้องถิ่นโดยเฉพาะเขาสามารถแนะนำพาร์ทเนอร์ที่ดีๆให้คุณถ้าคุณไปหาพาร์ทเนอร์เองตัวเองบางทีคุณเจอคนดีก็โชคดีไปถ้าคุณเจอคนไม่ดีแป๊บเดียวคุณก็หมดตัวในโลกนี้มีทั้งคนดีและไม่ดีนะผมเลยบอกว่าอินโดนีเซียคุณไม่ดีงั้นจริงๆเราต้องมีนะพาร์ทเนอร์ที่ดีพาร์ทเนอร์ที่ดีหาที่ไหนหาจากแบงค์ง่ายแล้วเพราะแบงค์จะรู้เลยว่าใครดีใครมีตังค์ใครมีธุรกิจที่ดีมันแนะนำให้เราได้กะเราไปสุ่ม4สุ่ม5ไปพันอะไรนะโบรกเกอร์บางทีโบรกเกอร์นี้ไม่สนใจนะเขาสนใจเงินอย่างเดียวแบงก์ก็ไม่มาเลือกลูกค้าที่ไม่ดีมาให้เราเพราะเดี๋ยวลูกค้าไม่ดีให้เราก็กู้แบงก์เจ๊งของเงินของแบงก์งั้นแบงก์ก็ต้องเลือกลูกค้าดีๆมาให้เราเป็นพาร์ทเนอร์เข้าใจว่าเพราะว่าถ้าเป็นโบรกเกอร์หรือคนที่หานี่นะเขาไม่มีส่วนรับผิดชอบเขาก็ได้แค่คอมมิชชั่นแล้วก็จบแล้วนะแต่แบงก์แนะนำให้ผมว่าถ้าแบงก์ไม่ปล่อยกู้ผมว่าถ้าแบงก์จะพาเราไปเจอพาร์ทเนอร์แสดงเขายินดีดร.ใช่ไหมยินดีที่ปล่อยกู้ให้ผมและพาร์ทเนอร์ที่ผมจะเจอเพราะว่าแบงก์ถึงจะพาเข้ามาหาลูกค้าให้อันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญพาร์ทเนอร์สำคัญมากๆถ้าเราไม่มีข้อนี้นะไม่ได้ข้อสุดท้ายจะไม่สุดท้ายก็ได้ครับสิ่งที่คุณเขียนในรีเสิร์ชไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดบางทีเขาก็ประชากรเมืองไทยเท่านู้นเท่านี้นะเนี่ยแต่ข้อมูลลึกๆไม่ใช่ที่ผมไปเห็นคือผมไปเห็นเดินตลาดเนี่ยตอนหลังผมก็ต้องเอาคนที่ผมไปเนี่ยหรือว่าตอนนี้ผมจะไปประเทศไหนอย่างผมกำลังอยากจะไปบังกลาเทศแต่ตอนนี้จะมีใครอาสาสมัครไปครับเพราะว่าผมก็ขี้เกียจไปกว่าอายุ67แล้วงั้นการที่เราจะไปประเทศไหนเราควรจะเอาส่งนะเงื่อนไขนะส่งหนุ่มสาวหรือผู้ช่วยหรือใครอาสาสมัครที่จะไปทำมาร์เก็ตติ้งหรือทำธุรกิจที่นั้นต้องอยู่ไม่ใช่โรงแรม5 ดาวอยู่อพาร์ตเมนต์3 ดาวไม่ให้รถส่วนตัวให้นั่งรถเมล์นะไม่มีเมียก็ให้มันมีเมียที่นั่นเลยจบหรือว่าถ้าเกิดมีเมียเราก็ต้องพาเมียไปอยู่ที่นั่นเหมือนคนญี่ปุ่นถ้ามาทำมาเมืองไทยต้องเอาเมียกับลูกมาถ้าอย่างนั้นลูกน้องดีๆของเราก็จะเสียคนหรือทำให้ครอบครัวเขาเสียหายทำไมต้องไปนอนโรงแรม5 ดาวไม่ได้เพราะว่าโรงแรม5 ดาวเราก็จะเจอแต่นักธุรกิจเดิมๆแล้วเราไม่เจอใครเลยถ้าเรานั่งรถเมล์เราก็จะได้คุยกับรถเมล์ใครคนที่นั่งด้วยกันเราจะรู้ตลาดจริงๆคือบางทีความสำเร็จหรือมาร์เก็ตติ้งบางส่วนบางทีเป็นคำพูดประโยชน์เดียวหรือผมไปเห็นไทยมิวซีในซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าผมไม่เห็นทุกวันนี้ก็ล้มละลายเจ๊งไปแล้วบริษัทที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากจะไปต่างประเทศเรานอกจากชอบดูแล้วเราต้องมีเวลาไปถ้าเราไม่มีเวลาไปเราก็ต้องส่งคนที่แบบเขาสามารถอยู่ที่นั่นนานๆถ้าเกิดเขามีเมียแล้วไปแป๊บเดียวเขาเกิดก็ไปมีกิ๊กที่นั่นมีเมียก็เรียกกลับทันทีจบงานของเราคือกลาง
เอาไปเลยถ้ามีสาวที่นั่นก็แต่งงั้นข้อรู้ที่นั่นเลยจบเราจะได้มีผู้บริหารที่ยังไงก็ไม่กลับเมืองไทยแล้วนะครับนั้นตลาดของอินโดนีเซียเนี่ยยังไงข้อใหญ่นะครับประชากรบางคนบอกว่าอินโดนีเซียมันก็เหมือนกับเมืองไทยอ่ะนะหลังกรุงเทพเราหรือจีนเนี่ยสมัยก่อนที่ผมไปอ่ะหลังตึกสูงนะดร.รู้ว่าข้างหลังอิสลามทั้งนั้นใช่ไหมเหมือนกันในกรุงเทพเราก็มีอิสลามอยู่ฮองเตยทางนั้นที่มีวัมแบงคอกมีนู่นนี่นะอินโดนีเซียก็มีหลังบ้านเข้าไปเลยต่างจังหวัดก็มีซอยเล็กซอยน้อยที่คุณข้ามไม่ถึงนะประชากรคนส่วนใหญ่ก็รายได้น้อยแต่เฉพาะคนที่มีเงินอ่ะดร.ก็คือทฤษฎี20-80% ไม่มีตังค์ 20% ของ200 กว่าล้านกี่คนครับ60 ล้านคนมากกว่าคนไทยแล้วถ้าเอาแค่ 5% ของคุณรวยโอ้โหคิดมามันก็เหมือนจีนเนี่ยทำไมคนจีนมามันรวยเพราะมันรวยก็รวยมากเลยนะแต่ว่าคนชั้นกลางเขาน้อยรวยแล้วก็จนเลยแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับมันก็เป็นตลาดที่น่าสนใจสิ่งที่นำคัญที่สุดและต่างประเทศที่ผมไปทำทั้งลาวทั้งกัมพูชาอินโดนีเซียถือว่าผมไม่ได้ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่ผมพาไป 3-4 ปีเสียเวลาไปคือตลาดที่ทำง่ายลูกค้ายังอะไรนะยังไม่ช้ำคือยังทำมาร์เก็ตติ้งง่ายสมมติว่าตอนนี้สมมติว่าผมจะเอาชาเขียวหรือน้ำด่างผมไปขายที่ยุโรปขายที่อเมริกายากมากแต่ถ้าผมไปขายที่ประเทศที่แบบยังไม่พัฒนาเท่าไหร่มาร์เก็ตติ้งทำง่ายมากเลยสมมติตอนนี้ผมจะไปทำมาร์เก็ตติ้งที่อินโดนีเซียทำได้ทุกอย่างจะเสี่ยงโชคหรือจะอะไรก็ได้แต่ว่าประเทศที่เจริญสมมติเราจะไปทำแบบนี้ที่ญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นมันมีการศึกษาเยอะจนไปแล้วจนเขาไม่อินกับโฆษณาหรือมาร์เก็ตติ้งแบบดั้งเดิมเลยนะมันง่ายเกิดง่ายจริงๆที่อินโดนีเซียผมก็ทำประสบความสำเร็จนะเรื่องของมาร์เก็ตติ้งจริงๆผมควรจะมียอดขายอย่างนี้มากกว่านี้ถึง3 เท่า 5 เท่าเลยพอดีตอนที่ผมประสบความสำเร็จเนี่ยผมไม่มีเครือข่ายหรือว่าโรงงานที่สามารถผลิตอันนั้นตอนขายดีที่สุดเราส่งไม่ได้ว่าประเทศมันยาวมันไม่ง่ายในการดิสทริบิวต์ให้ถึงโชว์หวยโดยเฉพาะอินโดนีเซียนี้นะตลาด 80% คือโชว์หวย20% คือโมเดิร์นเทรดก็ใน 20% ก็อินโดมาร์กก็ไป 10% แล้วใช่ไหมแล้วก็อีก 10% ก็อยู่ที่อัลฟามาร์กรวมๆกัน2 คุณก็ไป 20% แต่ 80% มันมีร้านค้าเป็นล้านช็อปอาม่าไปอาซีอะไรอย่างเงี้ยของโชว์หวยของเราเพราะฉะนั้นตลาดอินโดนีเซียเคยโชว์หวยไม่ใช่มาร์เก็ตโมเดิร์นเทรดแม้โมเดิร์นเทรดก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีก็เข้าถึงง่ายแต่โชว์หวยเนี่ยทำยากนะครับเราก็เจอปัญหาตั้งแต่แรกตอนหลังเราก็เปลี่ยนวิธีทำไปก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจนทุกวันนี้เราไปถึงหลายเกาะแล้วนะครับก็ง่ายขึ้นก็กำลังรอจังหวะหรือโอกาสนะครับแม้วันนี้ก็ถือโอกาสชวนใครอยากจะไปอินโดนีเซียนะครับก็หาพาร์ทเนอร์ก่อนมาเป็นลูกค้าของแบงก์ก่อนแล้วไปคุยกับเขาคุยนานๆเลือกคนที่คุยรู้เรื่องหน่อยจริงๆผมมีคำแนะนำให้ด้วยนะลองทะเลาะกันผมชอบลองทะเลาะกันก็เหมือนกันเราคบแฟนกันไม่บางคนรักกันมันต้องลองใจไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่งงานปุ๊บทะเลาะกันเลิกลองเรายังไม่เป็นหุ้นส่วนใช่ไหมเราคบกันแล้วลองมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบางทีแกล้งขัดแย้งกันแป๊บเดียวรู้เลยว่าไอ้คนนี้นิสัยยังไงผมกับป้าเจ้าโกก็ยังเคยทะเลาะกันเลยนะแบบผมเดินออกจากห้องเลยนะเขาก็โกรธผมนะแต่สุดท้ายเราก็กลับมากินข้าวเราก็คุยกันรู้เรื่องใช่ไหมก็เหมือนแฟนถ้าแฟนคุณดีแค่ไหนถ้าแบบโกรธกันปุ๊บเลิกทันทีเลยนะบางคนไม่ยอมให้อภัยอะไรทั้งนั้นนะเนี่ยก็เคยค่อยๆศึกษานะสำหรับผมเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนครับเลือกพาร์ทเนอร์เหมือนกับเลือกแฟนต้องทดสอบจิตใจซึ่งกันและกันใช่เพราะบางคนแป๊บเดียวนะคุยกันไปแล้วบางคนที่แบบเป็นคนที่แบบฉันจะต้องพาร์ทเนอร์ที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะผมทำธุรกิจจริงแล้วผมอยู่ได้ด้วยพาร์ทเนอร์ทั้งชีวิตเลยคุณตันทำอะไรไม่เป็นเลยจริงๆผมคิดเป็นผมใช้คนอื่นทำงานเก่งผมเป็นนักแบ่งผลประโยชน์ให้คนอื่นแล้วกันสมัยก่อนผมมีร้านถ่ายรูป20 ร้านผมทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะว่าแบ่งหุ้นเยอะเท่ากับน้อยเท่ากับเยอะผมมีร้านถ่ายรูป20 แห่งผมมีหุ้นละ 50% ทุกร้านแต่ผมคนเดียวได้แบ่งครึ่งหนึ่งของทุกคนไม่ใช่คือการแบ่งผมประโยชน์ให้กับหุ้นส่วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยมีการหาหุ้นส่วนก็สำคัญหุ้นส่วนคนหนึ่งที่ผมชอบมาเล่าให้กับคนอื่นฟังคือผมมีลูกน้องคนหนึ่งแล้วกันตอนนั้นลูกน้องผมเนี่ยร้านแรกมี11 คนก็แต่งออกมาเป็น3 4 6ก็เคยเอาจากร้านที่เก่งๆไปเปิดสาขาแล้วผมลงทุนครึ่งนึงมีคนหนึ่งที่เก่งมากเลยอย่าไปเอ่ยชื่อเขานะครับเขาบอกว่าพี่ตันหนูก็อยากจะเปิดร้านนั้นหนูพร้อมแล้ว
พี่ตาลสนับสนุนเพื่อนทุกคนไปเปิดร้านหนูขอเปิดร้านได้ไหมได้เขาบอกผมว่าพี่ตาลไม่ต้องห่วงนะหนูไม่เอาเปรียบพี่ตาลเด็ดขาดฟังแล้วดีไหมดีครับแต่หนูไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบเด็ดขาดบอกโอเคอย่างนั้นมึงทำของมึงเองเพราะว่ากันความว่าไม่เอาเปรียบของคนทัศนคติไม่รู้นะวันนี้เราจะดีแค่ไหนนะอะไรก็ได้นะตดเหม็นก็ยังหอมอยู่เลยแต่วันที่เราไม่ได้แล้วมันคุยไม่รู้เรื่องนะแม่ถามว่าเอาเปรียบเอาเปรียบตรงไหนล่ะครับสุดท้ายผมก็ผมมีลูกน้องที่ออกไปทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จวันหนึ่งเขาก็เริ่มคิดมากนะพอดีผมมีหลักการที่ชัดเจนเลยคือผมลงทุนให้คุณไม่ทำหุ้นส่วนผม50อีก50คุณจะไปแบ่งลูกน้องผู้ช่วยว่าไปคุณได้รับเงินเดือนคุณได้รับคอมมิชชั่นคุณได้รับโบนัสวันหนึ่งเขาก็คิดว่าโอ้ยที่ฉันทำกำไรล้านเนี่ยกำไรเดือนละ2 ล้านแล้วกันสมมตินะเพราะฉันต้องแบ่งให้คุณตาลล้านหนึ่งจริงๆเป็นความสามารถของผมนึกออกไหมเป็นความสามารถของคุณที่ทำแล้วต้องแบ่งว่าหมดล้านหนึ่งแต่ว่าผมได้ล้านเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่าผมเอาเปรียบเขาก็ทั้งที่ตอนแรกคุณไม่มีตังค์ใช่ไหมผมลงทุนเคยความเสี่ยงถูกว่าผมลงทุนโชคดีผมก็ได้กำไรถ้าขาดทุนผมก็เจ๊งหมดคนเดียวใช่ป่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาทำเยอะได้น้อยที่ทำได้ทั้งหมดเป็นเขาทำไม่ใช่ผมทำแล้วก็จบด้วยอะไรเอาอย่างนี้กันแล้วยังไงก็เลิกกันแล้วกันนะผมเขียนสัญญาแบบนี้กับอินโดนีเซียนะจำไว้นะเวลาเราคุยหุ้นส่วนเขาจะพูดเรื่องอะไร51กับ49แล้วใคร51ล่ะครับเขาเหรอผมก็อยาก51สิครับนี่เราคุยกับใครเขาก็จะเอา50แปลว่าตั้งแต่แรกเขาคิดอยู่แล้วว่าเวลามีปัญหาเขาก็ฮุบเราไปเลยจบผมคุยกับอัลฟามาและมิซูบิชินะจนจบที่50ซึ่งเขาบอก50ทำไม่ได้บอกในอดีตผมทำธุรกิจร้านถ่ายรูปมา20กว่าปีผมทำ50กับทุกคนแล้วผมแก้ปัญหาได้ทุกครั้งซึ่งไม่ค่อยมีด้วยมี2 ครั้งก็คือเมื่อคุณคิดว่าคุณเสียเปรียบเพราะว่าคุณทำแล้วผมได้ครึ่งหนึ่งทั้งที่ผมเสี่ยงกับคุณแล้วผมเป็นคุณให้เกือบกำหนดขึ้นมาด้วยจำไปเอาอย่างนั้นยาวยังไงหนูขอซื้อหุ้นของพี่ตันได้ไหมได้ราคาเท่าไหร่คนซื้ออยากได้ขายซื้อเท่าไหร่ถูกๆคนขายอยากได้แพงๆเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมผมเขียนเงื่อนไขธุรกิจไว้จำไว้นะอันนี้ไม่เสียตังค์นะครับไม่ต้องไปจ้างทนายเสียค่าที่ปรึกษา50ผู้เสนอถ้าเราต้องแยกกันผู้เสนออีกฝั่งหนึ่งเลือกก่อนวันนี้ผมกับดร.ก่อนเราพูดกัน50สมมุติเฉยๆนะให้มันเติมเต็มสมมติแบงค์ที่เราพูดกัน2 คนแล้วกันสมมติวันหนึ่งเราบอกโอ้ไม่เอาแล้วฉันอยากจะไปทำของฉันเองแล้วดร.บอกว่าไม่เอาแล้วขี้เกียจทำให้มึงแล้วขายหุ้น50ขายเท่าไหร่ดร.บอกว่าขาย10,000 ล้านผมขาย10,000 ล้านผมซื้อก็ได้ถ้าผมไม่ซื้อดร.ต้องซื้อผม10,000 ล้านกลับไปนะโอเคไหมแล้วถ้าไม่เอาวิธีนี้หัวก้อยไม่เอาวิธีประมูลเพราะว่าประมูลเนี่ยดร.ก่อทุนใหญ่กว่ามีโทนี่อยู่เป็นแบ็คอย่างเงี้ยยังไงผมก็แพ้อยู่แล้วใช่ไหมไม่มีประมูลแบบให้เยอะกว่าได้เสียเปรียบแล้วถ้ายังตกลงกันไม่เอาวิธี2วิธี3คือต่างคนเรา2คนไม่เอาขายให้คนอื่นบุคคลที่3แล้วเลิกทำคนละ10 ปีมิซูบิชิยังยอมผมเลยครับมิซูบิชิระดับโลกนะเพราะว่าคุณเอา51ผมก็อยากได้51ทำไมคุณใหญ่แล้วผมไม่มีตังค์เดี๋ยวผมมาหาไปกรุงเทพเขาก็ให้คู่ผมแล้วถ้าผมธุรกิจผมดีถูกป่ะถ้าผมมีพื้นฐานที่ดีมาหาเงินไม่ยากหรอกงั้นการทำธุรกิจไปต่างประเทศหาพาร์ทเนอร์ที่ดีเงื่อนไขกันJV ใช่ไหม50นะอีกการนึงเราอยากจะยอม20ก็ได้เราไม่อยากจะเสี่ยงเราก็ส่วนใหญ่ให้เขาอันนั้นก็ทำใจแล้วครับพร้อมถ้าคุณเจอคุณดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอเวลามีปัญหาก็ไม่รู้ว่ามาไหนมีปัญหาเพราะมันไม่มีผิดนะลูกชายผมชอบพูดนะป้าไอ้ที่เขาทำอย่างนี้นะแสดงว่าเขาคิดถูกเขาไม่ดันทุกหลังว่าผิดแล้วก็จะมาเถียงป้าใช่ไหมก็คือเขาคิดแบบนี้เขาก็คิดว่าถูกไงแต่เรารู้สึกเขาผิดงั้นไม่ได้บอกว่าเขาผิดถ้าเขาผิดเขาไม่ทำอยู่แล้วไงเห็นไหมบางทีเราทำแล้วกัน2 คนถามว่าบางทีเขาก็ต้องคิดว่าเขาถูกไงเขาถึงจะตอนผมต้นแล้วกับดร.ก็ผมคิดแบบนี้แต่ดร.คิดว่าผมไม่เหมือนกันแล้วใครถูกไม่มีแต่ว่าจบด้วยอะไรดร.ผมเสนอใครเลือกก่อนก็เดี๋ยวผมเสนอดร.เลือกก่อนนะครับถ้าเกิดผมเสนอถูกไปดร.กินไปถ้าผมเสนอแพงไปดร.ก็ขายเลยจบได้ราคาที่ใช่อันนี้ครับแล้วผมทำมาอย่างนี้
20 กว่าปีแล้วผมเคยเจออุปสรรคปัญหาของหุ้นส่วนมา2 ครั้งแล้วผมก็จบด้วยเสนอสุดท้ายผมเป็นทุนใหญ่นะเพื่อทุนเล็กยอมครับแต่ถ้าคุณบีผมเยอะมากผมก็ซื้อคุณนะจบครับความจริงนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยพอเดินมาถึงคุณตันเห็นโฟโต้บูธผมก็เลยบอกว่าไปถ่ายรูปที่โฟโต้บูธปรากฏว่ามีลูกค้าอยู่ตรงนั้นนะครับผมขอบอกได้เลยว่าคุณตันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโฟโต้บูธอย่างแท้จริงภายใน1 นาทีเนี่ยเป็นท่าโพส5 ท่าทันทีเลย ก็ผมมีร้านขาย20 ร้านใช่อย่างเด็ดด้วยไม่ใช่ท่าธรรมดาแล้วก็ครับผมเรียกมาว่ารูปไม่หล่อแต่ท่าเยอะ เอาละครับต่อไปดร.จะถามอะไรความจริงเนี่ยก็มีหลายคนถามมาแต่ผมอยากนิดนึงนะครับว่าคุณตันเนี่ยไปทำธุรกิจที่อินโดนีเซียเป็นเบอร์ 1เรื่องมิลค์ทีที่อินโดนีเซียอันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆคือท่านดูทำรีเสิร์ชของท่านเองมีคนถามครับว่านอกจากเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องโลจิสติกต่างๆเนี่ยในอินโดนีเซียเนี่ยมีปัญหาที่คิดว่าเป็นปัญหาท้าทายในการเข้าตลาดอย่างอื่นอีกไหมบางคนก็ถามว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยกฎหมายค่อนข้างเสี่ยงนะครับซับซ้อนมากงั้นคือถ้าเรามีคนท้องถิ่นแต่ที่คือกฎหมายคนอื่นอยู่ได้เราก็อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีที่ปรึกษาที่ดีนะครับบางทีเราไปเดินผิดเส้นทางบางทีกลับมาไม่ได้เลยบางทีอยู่ไม่ได้นะครับทุกประเทศก็มีเรื่องว่ากันนะคือใต้โต๊ะบนโต๊ะเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเราเป็นคนท้องถิ่นเราน่าจะเคลียร์ง่ายกว่าความสัมพันธ์ที่ดีของคนท้องถิ่นด้วยแต่ถ้าเราเป็นโนเนี่ยไม่รู้จักใครเดินเข้าไปดูก็อาจจะไม่ได้เลยไม่ใช่จ่ายเงินได้นะบางทีไม่ได้บางคนเขาก็ไม่อยากรับตังค์เรานะเขาก็กลัวใช่ไหมแต่ถ้าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้แปลว่าให้ตังค์นะเขาอาจจะเคยเจอกันเคยมีบุญคุณการบางทีเขาก็ช่วยเราได้แม้ถ้าเราไปต่างประเทศเราคนเดียวแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราเก่งเรานะแต่สุดท้ายเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้เจอกฎหมายนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียเป็นประเทศอิสลามนะครับต้องระวังเรื่องศาสนามากๆเลยคือบางทีผู้ผิดคำเดียวก็บริษัทล้มละลายไปเลยหายนะไปเลยหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะก็กัมพูชาก็เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นสมัยก่อนกัมพูชาก็เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วอินโดนีเซียเมื่อหลาย10 ปีก็เคยเกิดขึ้นนะที่มีการฆ่ากันนะระหว่างอินโดนีเซียกับชาวจีนแต่ตอนหลังเขาแก้ไขได้แล้วก็ไม่มีใครการันตีว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อเร็วๆนี้ยังเคยจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเรื่องอะไรผมเลยไปแล้วนะครับก็ทุกคนก็ต้องไปพรีเซนต์ว่าเขาเป็นพันธมิตรหรือว่าเขามีหุ้นส่วนเป็นคนอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นไปต่างประเทศหรือไปประเทศไหนรวมทั้งประเทศไทยแล้วกันมีกำไรต้องแบ่งปันอันนี้ผมแนะนำไว้เลยนะครับทำความดีไว้บางส่วนนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำไรทำธุรกิจเวลาเรามีวิกฤตก็จะมีคนเห็นใจเราช่วยเราให้โอกาสเราถ้าเราในความมุมมองของผู้บริโภคหรือข้าราชการรู้สึกว่าเราเป็นบริษัทในประเทศก็ได้หรือข้ามชาติก็ได้ที่ไปตัดผลประโยชน์อย่างเดียวเวลามีวิกฤตบางทีเขาซ้ำเติมเราอันนี้ก็ฝากไว้เลยว่าเป็นสิ่งที่แบบเราต้องตัดใจเหมือนศาสนาคริสต์ไม่รู้ดร.เป็นศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธครับมีศาสนาคริสต์เขาว่ามีหลักการว่ากำไร 10% ต้องไปช่วยเหลือหรือทำบุญงั้นบางทีเหมือนกันผมก็มีนะครับอันนี้ผมบริจาค400 กว่าล้านให้กับโรงพยาบาลรัฐนะครับผมก็เอากำไรของอิสลามประมาณแล้วกันนะไม่5-10% สะสมแต่จริงๆแล้วไม่ได้สะสมได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็จ่ายล่วงหน้าไปอีกครึ่งหนึ่งตอนนี้ยอดขายกำไรไม่ได้เข้าตามเป้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมหรือว่ารับผิดชอบต่อสังคมเวลามีปัญหาก็จะยากแต่ว่าถ้าเราทำสม่ำเสมอจนคนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำธุรกิจไม่ได้เอาแต่กำไรอย่างเดียวมีส่วนร่วมกับสังคมมันมีประโยชน์แล้วช่วยเราได้เยอะเลยจริงว่าวันนี้นะผมผ่านมาปี40ปีอะไร54น้ำท่วมนะแล้วก็โควิดอะไรเงี้ยผมจะรู้แล้วว่าการแบ่งปันให้คนอื่นส่วนหนึ่งนะเป็นหน้าที่ของนักธุรกิจเลยทุกคนควรจะทำมันเป็นวิกฤตแล้วมันจะช่วยเราได้ครับเดี๋ยวผมจะมีคำถามหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยากจะเปิดฟลอร์ถ้าเกิดใครอยากที่จะซักถามคุณตันตรงๆก็สามารถยกมือแล้วก็สามารถใช้ไมโครโฟนได้แล้วก็แต่ถ้าเกิดไม่เนี่ยผมก็มีคำถามส่งมาทางออนไลน์ดร.ก่อสารที่ในมือถือเต็มแล้วผมเห็นแล้วยกมือถามนะครับเพราะว่าบางทีผมว่าดร.ก่อสารคุยไปนะก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่คุณอยากรู้คืออะไร
นะครับงั้นทุกอย่างที่ผมผ่านมาผมไม่ได้ไปคุยกันนะบางทีผมเจ็บตัวเสียตังค์ไปอย่างเงี้ยผมขาดทุน 3-4 ปีนะผมเล่าให้คุณฟังคุณจะได้ไม่ต้องไปขาดทุน 3-4 ปีงั้นทุกอย่างเคยประสบการณ์การจัดสัมมนาวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ทุกอย่างก็เป็นประสบการณ์นะครับครับผมอยากถามว่าหลายคนในห้องนี้เป็นนักธุรกิจวันนี้ก็พยายามมองหาลู่ทางในอินโดนีเซียว่ามันคือเซกเตอร์ไหนดีนะตรงไหนที่เป็นโอกาสอย่างแท้จริงจากที่คุณตันไปทำธุรกิจที่อินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็ไปเห็นในอินโดนีเซียมาเนี่ยคุณตันคิดว่าอันไหนคือธุรกิจที่น่าอันนี้ผมแนะนำไม่ได้ผมไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นจริงๆผมว่าโลกมันเปลี่ยนทุกวันทุกคนมีตังค์แล้วกลัวตายหลักกันนะผู้หญิงอยากจะสวยขึ้นทุกวันลูกสำคัญที่สุดในส่วนตัวผมคุยกับภายในผมเรียกว่าสามี beautiful baby กับ body นะครับอย่างเทคโนโลยีผมไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไม่ดีนะผมแนะนำไม่ได้แต่ถ้าเอาเบสิกเลยทุกคนต้องกินใช่ไหมจากนี้ไปทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเวลาที่ว่างของเราไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่กินไปทำงานไปใช้ไปครับลูกผมนี่ตั้งใจทำงานมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวหยุดปุ๊บบินไปอเมริกากินข้าวบินไปอเมริกากินข้าวนะไปกินเบอร์ 1ได้อันดับ 1ของโลกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปญี่ปุ่นเดี๋ยวก็ไปเราไปที่5 วัน 10 วันแต่เวลาทำงานเขาก็ทำเลยที่เมื่อคนรุ่นใหม่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเก็บเงินต้องไม่บางทีมันก็ใช้แล้วก็ใช้กับอะไรก็ความสุขกับการกินข้าวบางคนอาจจะดำน้ำบางคนอาจจะไปเสริมจมูกเสริมคางเสริมนมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมมันก็ทำให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าเราตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้งั้นวันนี้ก็ต้องสวยที่สุดมีความสุขที่สุดทุกอย่างอะไรดีที่สุดที่ตอบไม่ได้แต่ผมทำธุรกิจบ้านๆแต่ว่าผมทำธุรกิจอะไรผมก็นอกจากอิสระผมก็ทำรีสอร์ทผมทำโรงแรมทำอะไรที่เกี่ยวกับที่ดีเพราะว่าผมโง่เรื่องผมไม่กล้าเล่นทองคุณตาไม่เคยซื้อหุ้นแม้แต่หุ้นหนึ่งทองขึ้นเท่าไหร่คุณตาก็ไม่เคยซื้อและไม่เคยขายหุ้นก็ไม่เคยซื้อและไม่เคยขายนะบิตคอยก็ไม่เคยซื้อและขายเพราะผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าผมเข้าใจที่ดินแล้วผมซื้อที่ดินโดยถั่วเฉลี่ยแล้วผมได้กำไรมากกว่าดอกเบี้ยหลายเท่าเลยใช่ไหมแต่ผมจะไม่ใช้เงินกู้กู้อะไรยังไงก็เจ๊งเพราะผมเคยเจ๊งปี 40เพราะลงทุนเกินตัวครับตอนนี้ก็เจ็บมาครั้งหนึ่งแล้วเล่าให้ฟังนะไม่ใช่บอกว่าอิชิตันไม่มีกู้คุณตันก็ไม่มีเงินกู้แต่ผมเพิ่งมีเงินกู้1,200 ล้านเมื่อไม่กี่เดือนเองเพราะผมซื้อโรงแรมหนึ่งนั้นเราจงเป็นลูกค้าที่ดีของแบงค์นะที่คุณใช้อยู่ต้องรักษาขีดให้ดีๆเมื่อวันนี้ผมเรียกลูกชายผมต่อว่าหุ้นส่วนเขาเลยลูกชายผมไปหุ้นกับเพื่อนทำสกายบาร์แห่งหนึ่งด้วยกันนะบุญทองหล่อแล้วตกแต่งเกินบัดเจ็ตแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าให้ผ่อนส่งนะว่าผมมารู้ที่หลังว่าบ้าเปล่าเรามีบริษัทของลูกชายผมก็มีบริษัทที่ได้กำไรจนเป็นสาขานี้หุ้นกับเพื่อนเขาไม่อยากจะเพิ่มทุนใช่ไหมก็ไปผ่อนเขาบอกอายเขาว่าเลยนะเคสก็มีสาขาที่กำไรส่วนบริษัทนี้ไม่มีกำไรก็เอาตรงนี้มาก็ให้บริษัทนี้ให้บริษัทกู้ไงแค่นั้นบางทีการไม่ได้สับเครดิตวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าแย่มากเลยแต่ถ้าคุณมีเครดิตที่ดีนะโอ้โหมันยิ่งหวังเงินอีกเครดิตผมเรียกเป็นเงินอนาคตถ้าเรามีเครดิตที่ดีนะงั้นเราต้องตัดใจเลยงั้นผมจะซีเรียสที่ออฟฟิศผมนะหรือว่าเลขาผมในการเรียนรู้เลยว่าเช็คออกแล้วต้องผ่านให้ได้แล้วก็ไม่ให้ใครมารอเราเก็บตังค์เราต้องโอนเงินให้เขาเร็วที่สุดจ่ายเงินให้เร็วที่สุดงั้นสร้างเครดิตมันคือสร้างเงินของอนาคตครับมีคนถามมานะครับผมเข้าใจว่าหลายคนคงได้ยินข่าวเรื่องอินโดนีเซียที่มีประเด็นต่างๆในช่วงที่ผ่านมาเรื่องค่าเงินอ่อนเรื่องหุ้นตกบ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็คงอยากจะทราบว่าคุณตันกังวลใจไหมในอินโดนีเซียแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาถามต่อนะครับเขาถามต่อว่าผลประกอบการของคุณตันในอินโดนีเซียเนี่ยครึ่งหลังของปีจะดีไหมแล้วก็ดีกว่าเป้าดีกว่าปีแล้วถ้าผมจะไม่ผิดถูกไหมถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วจริงๆผมเองถ้าคนเคยติดตามประวัติศาสตร์ของอิชิตันหรือธุรกิจของผมมักจะได้ดีตอนวิกฤตผู้อย่างนี้บางทีก็งงมันยังไงวะคือผมมองวิกฤตเป็นโอกาสบางคนบอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสมันพูดง่ายนะแต่ทำยากแต่ว่ามีจริงถ้าเราเข้าใจนะเราเชื่อว่าวิกฤตข้างในมันมีโอกาสเพราะว่ามันเล่นไพ่เราเล่นอยู่4คนผมเสียคุณเสียทุกคนไม่มีหรอกมีคนเสียก็ต้องมีคนหนึ่งหรือ2คนได้เราเสียเข้าได้เข้าเสียเราได้เพราะผมจะเป็นคนที่เวลาคนอื่นไม่มีแรงแล้วนะผมจะขึ้นเป็น2 เท่าเพ
ราะตอนนั้นถูกทุกอย่างดีทุกอย่างหายให้หมดเลยแล้วก็ยกตัวอย่างนั้นโควิดโรงแรมของเชียงใหม่ล้มหมดเลยนะปิดหมดทุกคนอ่ะแต่ขนาดโรงแรมผมอ่ะเปิดให้หมออยู่โรงแรมนึงอีกโรงแรมนึงผมเปิดให้ประชาชนไปใช้ฟรีพอโควิดหายปุ๊บโรงแรมผมขึ้นก่อนเพื่อนบางคนโรงแรมเนี่ยไม่ดูแลปล่อยให้เลิกไปกว่าจะโควิดผ่านมาแน่ใจปุ๊บบางทีถูกยึดไปแล้วบางล้างไปแล้วแอร์เสียแล้วเฟอร์นิเจอร์พังแล้วพวกขี้ไปแล้วผมก็กลับมาอย่างรวดเร็วครับตอนนี้โรงแรมผมที่เชียงใหม่700กว่าห้องเนี่ยคือตั้งแต่โควิดเนี่ย90กว่านะหลังจากนั้น90กว่าเอาไปซิตอนนี้ก็ยัง90ขนาดคุณเงินตกส่วนหนึ่งมาจากทำเลที่ดีส่วนหนึ่งคือเราสร้างแบรนดิ้งอันนี้สำคัญมากนะเราสร้างแบรนดิ้งตอนวิกฤตคือผมเอาไปให้หมออยู่ให้พยาบาลอยู่กิน24ชั่วโมงได้กินข้าวผมให้ประชาชนอยู่โรงแรมทาวเวอร์หลอดเปิดซิงค์เลยยังไม่ให้ลูกค้ากำลังเทสลานอยู่แล้วผมเอาคนไข้ไปนอนผมเล่าให้ฟังเรื่องนี้ซีเรียสมากแล้วอยากให้พวกเราจำไว้เชนบอกว่าไม่ให้อยู่เขาบอกว่าถ้าอยู่แล้วมันจะมีเชื้อโรคติดที่โรงแรมเราคนอื่นจำได้แล้วว่าโรงแรมทาวเวอร์หลอดมีแต่โควิดเชื้อโรคกับการผมบอกว่านี่คือโอกาสที่ฟ้ายกมาให้เราประทานให้เราวันธรรมดาผมให้คุณไปอยู่ฟรีคุณประทับใจเหรอก็ประทับใจแต่จำผมไม่ได้หรอกแต่วันที่คุณไม่มีที่อยู่โควิดคุณตรวจเจอแล้วไม่มีที่อยู่ตอนนั้นสาธารณสุขตัดสินใจนโยบายผิดคือใครตรวจเจอปุ๊บไปอยู่เลยทั้งที่ไม่แรงก็ยึดเตียงไปหมดแล้วไอ้ที่แรงๆนอนอยู่ข้างถนนแต่การที่ผมเปิดโรงแรมให้คนอยู่ทำให้เอาไปซี่ผมทำไมแรงขึ้นเลยดีขึ้นคนที่มาพักผมเจอคนเดียวเขาบอกเขาปกติเขามาเชียงใหม่เขาไม่มาพักในเมืองหรอกเขาจะพักบนดอยแต่นี่ตั้งใจมาอุดหนุนคุณตันเลยย่าเขาไม่ได้มาพักโรงแรมผมนะแต่เขารู้สึกว่าผมช่วยคนอื่นเขาอยากมาช่วยผมเนี่ยมันมีหลักการแค่นี้เนี่ยคุณอย่าไปกลัวเชื้อโรคอันนี้เป็นโอกาสของพระเจ้าส่งมาให้เราเราช่วยเหลือคนอื่นใช่ปะอันนี้ผมอยากให้ทุกคนขอโทษนะไม่ได้สอนเลยนะแนะนำแล้วก็เลยเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันเป็นโอกาสเลยนะที่เรามีโอกาสช่วยคนอื่นถ้าเราไม่เดือดร้อนสำคัญมากๆเลยอย่างนั้นปีนี้หมายความว่าคุณตันไม่กังวลใจเรื่องธุรกิจของอินโดนีเซียในเรื่องเศรษฐกิจของอินโดนีเซียทั้งไทยด้วยผมก็กังวลไม่ได้กังวลอันนี้ถามว่าผมกระทบไหมในช่วงที่น้ำมันขึ้นราคาผมกระทบไปประมาณเดือน2 เดือนเดือนละ40 ล้านกำไรหายไปแต่เราไม่ได้ทำธุรกิจแค่เดือนเดียวหรือปีนี้ไงเราก็ทำอีกตั้งชาติแล้วผมก็บอกลูกน้องตั้งแต่ที่นี่และอินโดนีเซียว่าไม่ต้องตกใจน้ำมันขึ้นราคาของขึ้นราคาเดี๋ยวมันก็ลงของขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงเราจะขึ้นเมื่อไหร่เราต้องขึ้นเป็นคุณสุดท้ายไม่ได้ขึ้นเป็นคุณแรกเพราะขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้ถ้าเราขึ้นแล้วคุณลงนะหรือของลงว่าเราจะลงตอนนั้นลูกค้าเลิกขายเราไปแล้วหรือไม่ประทับใจเราแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เรามีโอกาสช่วยทำให้ตลาดสำคัญมากนะครับสูญเสียไปแล้วเอามาใหม่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้บอกว่าวันนี้เราขึ้นราคาขายไปแล้วที่หน้าเราลดราคาเขาไม่ขายแล้วเขาก็ไม่ได้ขายต่อเนื่องแล้วปีนี้มีการวางแผนรับมือความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ความท้าทายต่างๆยังไงไหมครับโดยเฉพาะในอินโดนีเซียจริงๆแล้วผมอยู่ได้ด้วยความเชื่อนะแล้วทุกวันนี้ธุรกิจผมเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวแบงก์ก็ผมก็ไม่ได้เป็นลูกค้าของด็อกเตอร์อยู่ได้แล้วนะคือธุรกิจผมไม่เคยทำ IRR ไม่เคยทำ payback กี่ปีผมลงทุนเชียงใหม่ 5,000 ล้านเขาชีจันตอนนี้ผมก็จะลงอีก 5,000 ล้านศรีราชาผมก็ลง 5,000 ล้านผมไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายผมได้กำไรเท่าไหร่แล้วผมเพิ่งรู้เพราะว่าผมไปซื้อโรงแรมของทองหล่อมาสเตย์บีทมาอันนั้นต้องทำเนี่ยจากแบงก์เป็นผลรูปให้ผม 100% เลยคือดอกเบี้ยผมเสีย3 จุดนิดเดียวรายได้เขาเรียกอะไรวะ GOP นะของโรงแรม7%แสดงไม่ใช่ 10% 9%เสร็จแล้วผมจ่ายดอกเบี้ยแล้วจ่ายเงินต้นยังพอดีผมไม่ต้องใช้ตังค์เลยก็เลยทำให้ผมให้ฝ่ายบัญชีบอกว่าลุกไปดูซิว่าธุรกิจของผมทั้งหมดทำมา 3-40 ปีแล้วผมได้ยิวกี่เปอร์เซ็นต์เพราะก็ยิวของธุรกิจผมเกือบ 10% เกือบทุกที่แต่มีช่วงแรกๆที่ขาดทุนหรือว่าไม่ยิวไม่เยอะจริงๆคิดดีไหมดีแต่บางทีคิดมากก็ไม่ได้ทำนะพวกด็อกเตอร์ขอโทษนะครับโอ้พูดถึงด็อกบางทีด็อกเตอร์คิดมากนะจะไปคืนมหาลัยแล้วครับคิดไม่ได้ทำไม่ได้ไงผมทำคุณตันจบม.3 ครับผมเป็นคนแรกๆที่ใช้เทคโนโลยีออโต้แวร์เฮาส์ออโต้
ออโตเมชันของโรงงานลงทุนทั้งหมด 8,000 ล้านไฟแนนซ์คัดคำไม่ให้ผมใช้เขาบอกคิดจากค่าแรงคิดอันนั้นนะกูก็ไม่รู้มึงคิดมาจากไหนแต่กูชอบกูเชื่อว่าเทคโนโลยีอันนี้จะประหยัดแล้วสุดท้ายนะถ้าผมไม่ได้ซื้อออโตเมชันของอิชิตันนะว่างๆไปชมได้นะวันนี้ผมสู้ไม่ได้เพราะต้นทุนของออโตเมชันถูกกว่าเยอะมากเลยแล้วก็สามารถกว่านั้นคือความแม่นยำสต็อกผมนี่ออดิเตอร์มากด5 ครั้ง5 ครั้งเสร็จให้เลยไม่ต้องไปนับสมัยก่อนเวลานับสต็อกนี่ออดิเตอร์มาต้องยังไงนะว่าหยุดครึ่ง2 วันนับสต็อกเครื่องจักรผมนาทีละ600 ขวด7 เครื่องหยุด2 วันหยุด2 ชั่วโมงกูก็เจ๊งแล้วใช่ป่ะผมไม่ต้องหยุดเขากดสต็อก5 ครั้งถ้าตรงเขาเซ็นให้เลยงั้นถูกกว่าเยอะความถูกต้อง 100% อะไรนะสต็อกการ์ดมีส่วนใหญ่ไปหาสต็อกมีไหมไม่มีไอ้ที่ไม่มีมีเชลไลท์แม่งไม่รู้กดมาจากไหนหาไม่รู้เลยใช่ป่ะออโตเมชัน100%ผมตัดสินใจเมื่อ10 กว่าปีก่อนนะครับไม่ใช่ผมเก่งนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีมาแน่ๆแล้วก็เทคโนโลยีคือคนไว้ใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่าทุกคนนะหมายถึงว่าคนไว้ใจไม่ได้บางคนเหมือนเลิกนะขี้เกียจสมมติว่าต้องไปหาชุดผลิตวันนี้ปีนี้โอ้โหแม่งสต็อกผมนี่5 ล้านลังไปหาที่ไหนล่ะขี้เกียจบางทีก็ตัดไปใช้เถอะงั้นบางทีเราคิดว่าเรามีกำไรเรารวยแต่สุดท้ายมันคือขยะเต็มไปหมดเลยนะมันแต่ของผมเนี่ยชัวร์ผลิตที่มีอยู่นะฝาจะหมดเพราะเดี๋ยวมันมาเองเลยลังจะหมดสมัยก่อนลังมาก็ลังหมดก็หยุดเครื่องไปหาลังบางทีพนักงานกำลังอะไรนะกินข้าวอยู่หาไม่เจอหายไปชั่วโมงนึงนาทีละ600 ขวดงั้นเทคโนโลยี AI มาแน่นอนแต่อย่ากลัวครับต้องรีบใช้ถ้าคุณไม่ใช้นะคุณก็สู้คนอื่นไม่ได้งั้นทุกอย่างอะไรดีผมตอบไม่ได้ AI ดีไหมผมรู้ว่าดีมาแต่ว่าผมไม่กล้าลงทุนผมใช้ไม่เป็นแต่เทคโนโลยีผมต้องซื้อมาใช้ครับในฟลอร์มีใครมีคำถามไหมครับทุกคนนั่งฟังนิ่งหมดเลยยกมือถามนะครับมีรางวัลให้นะครับถ้าเกิดใครมีรางวัลด้วยมีรางวัลมันต้องรอบแบบนี้แหละไม่เดี๋ยวผมให้รางวัลเลยนะถูกใจมีไหมครับของนี้เป็นสุภาพมากเลยมียกมือเลยครับข้างหลังครับเชิญเลยครับอันนี้เราเปิดให้อินจริงๆคำถามนี้สำคัญมากเลยนะไมโครโฟนด้านหลังครับผมเล่าให้ฟังนะผมมีวันนี้พ่อถามนอกจากผมชอบอ่านหนังสือตอนอดีตที่ผมเปิดร้านหนังสือขายไม่ค่อยดีแล้วว่างอ่าน2ผมชอบคบผู้ใหญ่หรือคบคนรวยติดตามไม่ได้กำลังเกลียดคนจนนะเพราะคนรวยมันต้องมีอะไรดีๆก็อย่างที่มันเจอโทนี่ผมก็ยืนยันเลยผมเห็นโทนี่ผมคิดถึงคุณวันชัยจิราธีว่าทำมันทั้งวันมันมีชั่วโมงไหนที่ไม่ทำยกเว้น2 ทุ่มไม่ไหวแล้วง่วงครับตื่นเช้ามา6 โมงเช้าหรือท่านเจริญไทยเว็บนะครับตื่นตี 5ออกกำไรชั่วโมงกว่าแถวรอประชุมปรึกษาเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะโอ้โหคนรวยเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนมีบางทีเราก็บอกทำไมเราไม่รู้เราไม่ประสบเลยเพราะคุณทำยังไงใช่ป่ะคุณทำตรงข้ามเชิญเลยครับครับผมประสงค์นะครับจากบางกอกคุกกี้นะครับผมอยากถามคุณปันว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยคุณปันแก้ปัญหาเรื่องโลจิสติกของการส่งไปแต่ละเกาะเนี่ยยังไงกับ2คอสในการทำโลจิสติกตรงนี้คิดเป็นประมาณกี่%แล้วอีกอันหนึ่งคำถามอีกกลุ่มนึงก็คืออะไรที่คุณปันไปอินโดนีเซียแล้วคิดว่าเจ๋งแน่ๆตอนนี้ผมเลือกพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยผมไปสืบประวัติมาโอ้โหเขาเป็นตำนานเลยสร้างตัวมาด้วยตัวเองตอนนี้50 ปีรุ่นลูกกำลังมาทำไฟแรงมากผมจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเราเหมาะกับเขาไหมหรือเขาเหมาะกับเราไหมเขาลองทะเลาะกันดูรอบหนึ่งก็รู้แล้วคือ DNA บางอย่างนะบางคนไม่เข้ามันก็ไม่เข้าแล้วจริงๆผมเคยบอกภรรยานะหรือบอกหลายคนหรือว่าสมมติในกอคนนี้นะเขาเท่านั้นในกอนี่อันนี้มูลนี้ก็ได้นะอย่าไปซีซัวชีเขาไม่ดีไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ดีกับทุกคนนะบางทีมันโคดีกับเราเลยนะหรือว่าเขาโคดีกับด็อกเตอร์เลยแต่มันไม่ดีกับเราเพราะมันไม่ถูกใจเราเนี่ยบางทีก็พูดยากนะครับบางทีดีเวลาเขาบอกว่าถ้าถูกใจตดก็ยังหอมใช่ไหมถ้าได้ใจนะใจได้อะไรก็ได้ถ้าผมถูกใจหรือแบงก์กรุงเทพหรือด็อกเตอร์สาวครับสาวถ้าสาวก็ได้เนี่ยถ้าเราถูกใจอะไรก็ได้แล้วอีกคนนึงก็เหมือนกันหมดเลยถ้าเราไม่ถูกใจอะไรก็ไม่ได้เนี่ยลองดูถามว่าอะไรเจ๊งแน่ๆไม่รู้ใช่ไหมก็ลองดูเล็กๆน้อยๆที่มันเจ๊งแล้วไม่ทำให้เราเดือดร้อน
เราอย่าไปทุ่มหมดเลยเอาสู้กับมันทั้งตัวไม่เอาผมไปอินโดนีเซียถ้าเกิดภาพก็เสียแค่นี้ผมก็เลิกกำลังจะเลิกอยู่แล้วนะตอนนั้นถ้าไม่เจอไทยมิวเซียเจ๊งแล้วมองไม่เห็นเลยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่บางคนประสบความสำเร็จตั้งแต่วันแรกโชคดีมากผมไปประเทศลาวแป๊บเดียวผมก็ประสบความสำเร็จแล้วไปกัมพูชาแป๊บเดียวอินโดนีเซียผมเสียเวลาไป4 ปีกว่าผมจะเจอตัวที่ผมใช่มีเพียงเราไม่งั้นตามไปต่างประเทศเราก็ต้องมีทุนพอสมควรนะครับที่จะลากยาวๆไปก่อนมันไม่มีอะไรตกหล่นจากฟ้าแล้วเพราะที่เราสำเร็จที่นี่ที่นั่นอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีความอดทนนะคุณมีความตั้งใจแล้วกันนะหรือว่าคุณมีอื่นๆพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างเงี้ยในที่สุดฟังนะคุณก็ประสบความสำเร็จผมเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนคุณเป็นหินแล้วกันคุณเป็นเพชรพูดกับกันดร.ก่อศักดิ์เป็นเพชรตอนนี้ดูเป็นหินมัวอยู่เดี๋ยวไปขัดสักวันมันก็จรนายมันก็ฉายแสงออกมาเป็นเพชรผมว่าตอนนี้เอามาแววเหมือนเพชรเลยจริงๆข้างในคือหินผมใช้เทคนิคย้อมมาหลอกลวงปิดบังให้คุณหลงชื่อว่าผมเป็นเพชรผมเป็นคนดีผ่านไปสุดท้ายผมก็เป็นหินดูดีแม้คุณเก่งนะไปบริษัทไหนหรือคุณรับคนเก่งมาอยู่กับเราในที่สุดมันก็เป็นคนเก่งมันจะทำอะไรไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เขาชำนาญนะคนเก่งมันก็จะมีวิธีค่อยๆศึกษาผมจะบอกว่าทุกอย่างนะบางคนเกิดมาก็เก่งแล้วเป็นอัจฉริยะบางคนก็เรียนเก่งจากมหาลัยนี้บางคนก็ได้พ่อแม่เก่งสอนมาบางคนก็ได้อาจารย์ดีแต่บางคนก็ฝึกฝนมาสุดท้ายคนเก่งมันก็เก่งคนที่ไม่เก่งคือก็หลอกไปงานใบสมัครงานผมมาผมก็ไม่เอาแล้ว5 ปีนี้เปลี่ยนที่ทำงาน7 ที่ไปเถอะเงินเดือนคุณเท่าไหร่นะ350,000แล้วที่ดัก320,000คือการเปลี่ยนงานเพื่อขึ้นเงินเดือนมันไม่ได้ตัวจริงนี่ต้องอยู่เลยลูกผมตอนนี้ผมก็บอกลูกเลยเนี่ยลูกเป็นยังอายุยัง24ใช่ไหมเข้ามาธุรกิจก็อายุยังน้อยก็กลัวไม่รอบตัวผมมีเด็กคนเก่งบอกไม่ต้องกลัวเราเป็นตัวเล็กได้ก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราจะฉายแสงสักวันหนึ่งเขาก็ฉายแสงไม่ต้องฉายแสงหรือว่าโตขึ้นมาเพราะเป็นลูกผมถ้าคุณไม่มีความสามารถเขาไม่นับถือคุณหรอกแต่ผมก็เคยเป็นขอโทษผมอายุ17ทำงานสหพัฒน์21ผมลาออกมาทำธุรกิจแล้วพอผม17ไปถึง21ผมพันหลายด่านกระทั่งคนแรกที่เป็นหัวหน้าผมเงินเดือน700นะเขาอาจจะตอนนั้นผมจำไม่ได้เขาเงินเดือนอาจจะเป็น10,000แล้วนะตอนที่ผมออกขอโทษนะผมเงินเดือนมากกว่าเขาอีกมันห้ามเราไม่ได้หรอกถ้าเราเป็นตัวจริงใช่ปะเรากล้าทำแล้วเราทำจริงเลยเราไม่ได้มาขี่คนอื่นเพื่อข้ามไปมันยังจริงของจริงมันก็จริงเพชรยังไงเนี่ยฉายเมื่อไหร่ก็เพชรอันนี้หินยังไงก็หินนะวันไหนจะถูกเปิดเผยเฉยๆเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเก่งไหมเนี่ยไม่มีหรอกคนเก่งไปอยู่บริษัทนี้แล้วทำให้บริษัทนี้เจ๊งไปล้มละลายอาจจะทำให้เราเจ๊งที2 ทีน้อยๆแต่เดี๋ยวเขาจับได้เขาจะเห็นอยู่แล้วว่าผมจึงแนะนำนะขอโทษนะพวกเราอย่าอยู่ในห้องอย่างเดียวอย่าอยู่บ้านกินข้าวกับเมียอย่างเดียวกินข้าวกับเพื่อนเดิมๆอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องกินแล้วดีไหมดีรวยไหมก็รวยแค่นี้แหละออกมาสัมมนาออกมาฟังบรรยายเอาไปเรียนรู้ไปเที่ยวถ้าคุณอยากจะรวยขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่เข้าใจบางคนไปดูงานพวกข้าราชการแม่งดูมาเสร็จปุ๊บบางทีเราก็ไปถึงจังหวัดอำเภอหรือหน่วยงานที่เขาดูมึงไปดูอะไรของมึงไม่เห็นมีพัฒนาอะไรเคยดูแล้วไม่รู้เรื่องแต่บางคนแวะที่เดียวกลับมาปุ๊บดีกว่าที่ดูเยอะๆเลยผมเป็นหนึ่งในคนที่ถ้าผมไปดูอะไรนะผมไปเรียนรู้อะไรนะ5 ปีผ่านไปผมทำได้ดีกว่าที่ผมไปดูเกือบทุกครั้งเพราะผมจะเป็นคนเอาความดีของเขาแล้วมาเติมของคนอื่นสมมติว่าวันนี้ผมมาคุย10 โต๊ะนะพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างหลอกผมบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องมีข้อเท็จจริงที่ดีผมรวมกันก็เอา5 อันมารวมกันก็ใหญ่กว่าหรือดีกว่าอันเดียวของทุกคนหลักการนะครับตอนกินข้าวเที่ยงนะครับคุณตันบอกว่าคุณตันไม่ค่อยเชื่อพวกรีเสิร์ชปกติต้องทำรีเสิร์ชด้วยตัวเองก็คือรีเสิร์ชก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไงถ้าเราเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเราทำอาหารให้เขากินเขาบอกอร่อยแล้วกูไปเปิดร้านคิดว่าโอกาสประสบอะไรก็มีนะโอกาสเจ๊งมีไหมมีเยอะเลยมีรีเสิร์ชที่ดีที่สุดก็คือเราพบเองเราได้ยินเองผมเคยเขียนในหนังสือนะครับพูดถึงโออิชิวันอาทิตย์แรกเลยผมรู้ว่าโออิชิรวยแน่นอนประสบความสำเร็จมาถูกทางแน่ๆคือผมอยู่ในห้องน้ำเสียแล้วข้างห้องเนี่ยโทรหาเพื่อนสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์มือถือเล็กๆมันถือฮิ้วโมโตโรล่าหรืออีริกสันอะไรเนี่ยเฮ้ย
คุยกับเพื่อนฝั่งนู้นแล้วพูดอะไรไปด้วยมึงมากินเถอะทำไมมึงไม่มากินมันไม่นานหรอกมันเจ๊งแล้วเจ๊งแน่ๆเพราะว่ามันกินผมแบบเอาให้กูตายไปข้างเลยแต่มุมมองคือแล้วแต่มุมคุณมองออกไหมผมมองว่าโอกาสทองผมมาแล้วแสดงว่าถ้าผมออกอาหารแบบนี้499นะเขาถูกใจขนาดต้องเรียกเพื่อนรีบมากินแล้วร้านผมก็เข้าแถวกันทุกวันเลยแล้วในที่สุดผมก็ได้กำไรแต่เดือนแรกขาย9 ล้านขาดทุนไป1 ล้านกว่าแต่เดือนที่2เดือนที่3เปิดสาขา2 สาขา3ผมก็ได้กำไรแล้วเพราะว่าปริมาณที่เราซื้อของกับพฤติกรรมของคุณเดือนแรก2 เดือนแรกหรือร้านแรกๆกินไม่เหมือนกับร้านที่2ร้านที่3คือคุณไม่ต้องกลัวแล้วมีให้คุณกินจนคุณอ้วกแล้วกันมันกลับกันนะถ้าเราออกทีละนิดหน่อยเขาก็จะกินเยอะถ้าเราออกเยอะๆเขากินน้อยครับเดี๋ยวเป็นเทคนิคครับเดี๋ยวมีคนอยากจะยกมืออีกก็ยกมือไว้รอได้นะครับมีไหมระหว่างนั้นก็เอาหนังสือไปให้แล้วครับใครไม่ออกอยู่แล้วมีหนังสือแจกหนังสือด้วยมีไหมครับเดี๋ยวไม่เห็นไปย้อนก่อนที่เป็นคนถัดไปทางนี้ยกมือ1 คนแล้วแต่ก่อนคนถัดไปเนี่ยขอสลับกันได้ไหมครับเดี๋ยวผู้ที่เขียนมาในกระดาษเนี่ยเขาจะน้อยใจตอนนี้ก่อนเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวสลับกันสลับกลับไปกลับมามีคนถามครับผมคิดว่านี้ก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจนักธุรกิจในห้องนี้เขาถามว่าระหว่างไทยกับอินโดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวของตลาดเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าอนาคตตลาดไหนจะดีกว่ากันเพราะผมคิดว่าเขาจะหนีเมืองไทยกันดีไหมแน่นอนเลยครับไม่ต้องถามหรอกประชากรเป็นตัวหลักประชากรยิ่งเยอะโอกาสยิ่งเยอะแต่ไม่ได้แบบว่าไทยไม่น่าทำนะแต่ให้ผมไปประชากรเยอะๆตอน30 ปีก่อนเกือบที่จีนทำไมไม่เอาเพราะเหรียญมี2 ด้านมีดีและไม่ดีแต่ประชากรจำนวนเพิ่มขึ้นก็ดีอยู่แล้วคือผู้บริโภคคือคนนะถ้าไม่มีคนแล้วมันจะบริโภคยังไงก็น้อยลงใช่ไหมก็เป็นปกติญี่ปุ่นตอนนี้ก็แย่ลงเรื่อยๆครับแต่ว่าในแย่ลงก็มีคุณผสมเร็จนะเขาก็ไปหากินกับตลาดของเขาแต่ถ้าภาพรวมเอาแบบรวมคนยิ่งเยอะยิ่งดีแน่นอนแต่คุณจะขายอะไรล่ะสมมติประชากรเยอะๆอินเดียคุณขายแปรงสีฟันให้เขาถ้าใช้คนละอันก็1,400 อันทีเดียวก็รวยละแต่ไม่ได้อุปสรรคสรุปเมื่อกี้นะครับก็คือดีทุกประเทศที่มีประชากรเยอะๆแต่บางประเทศมันทำยากสมมติคุณจะไปยุโรปคุณจะไปโฆษณาจะไปชวนชื่นไปมาร์เก็ตติ้งมากๆไม่ได้นะหรือญี่ปุ่นคุณจะไปมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เพราะว่าติดอย.ติดกฎหมายติดคนมีความรู้แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะทำแบบเบสิกสินค้าทั่วไปเงี้ยผมสามารถทำแป๊บเดียวหรือกัมพูชาแล้วกันผมทำโปรโมชั่นคือยอดขายมากกว่าประชากรหลายเท่าเลยเพราะว่าเราสามารถทำให้คนทั้งประเทศนี้แจ้งเกิดแล้วเราก็ต่อด้วยโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งอย่างอื่นที่แบบเดิมๆมันไม่เวิร์กเหมือนก็อินโดนีเซียผมว่าเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำโปรโมชั่นแบบแจกหรือใต้ฝาแล้วนะครับเราก็มันก็เหมือนเมืองไทยผมก็เกิดจากโปรโมชั่นแต่ตอนนี้เราแทบจะไม่เคยทำผมว่าโปรโมชั่นทำไปก็ดื้อยามันก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วแต่การแจ้งเกิดจากสินค้าง่ายที่สุดคือโปรโมชั่นถ้าประเทศนั้นอย.หรือกฎหมายเข้ายินยอมหรือยังสามารถทำได้อยู่มันก็จะง่ายตอนนี้กลับไปที่ว่าอินโดนีเซียทำไมผมประสบความสำเร็จไม่ได้เยอะขนาดที่ผมทำที่เมืองไทยหรือกัมพูชาเพราะตอนที่ผมทำโปรโมชั่นประสบผลตอนนั้นคือผมมี market share หรือว่าสินค้าผมส่งได้ที่ modern trade ส่วนใหญ่ทีผมไปไม่ถึงผมก็พลาดที่ว่าผมนึกไม่ออกพอมันขายดีปุ๊บทีต้องการสินค้าเราส่งไม่ถึงว่ามันไปยากนะเกาะเต็มไปหมดเลยแล้วก็แต่ละจังหวัดใหญ่โตแล้วก็ยีปัวก็ไปไม่ถึงแต่ตอนนี้เรากำลังปรับเรื่อยๆหายีปัวหรืออะไรแจกให้มันมากขึ้นมันก็เลยไม่ได้ย่อขายถล่มทลายแต่ผมสัญญาแล้วว่าถ้าเที่ยวหน้าผมไปสมมติมีใครพูดกับผมเลยมายินดีมาเป็นส่วนหนึ่งของบุกเบิกอะไรนะบังกลาเทศผมต้องเตรียมเลยว่าวันที่ผมทำโปรโมชั่นประสบผลต้องถล่มทลายส่งได้ทุกที่แล้วผมถึงทำโปรโมชั่นที่อินโดนีเซียผมเข้าใจว่าเราส่งได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ต้นทุนอย่างที่ผมเกี่ยวว่าส่วนไหนต้นทุนเท่าไหร่ยิ่งไกลต้นทุนยิ่งแพงแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องขายราคาเดียวเพราะว่าเราศึกษาดีๆจังหวัดที่ไกลๆหรือเกาะไกลๆเขาก็ขายบวกเข้าไปคนในท้องถิ่นก็ยอมรับเพราะไม่มีสินค้าไหนราคาเดียวกันกับจาการ์ตาเพราะฉะนั้นถามว่าสัดส่วนยังไงไม่ต้องคิดมากทำไปก่อนเดี๋ยวก็ไปแก้เอาเฉพาะหน้าคิดมากเยี่ยวเหลือง
ทำไม่ได้เลย คิดมากจะไม่ทำทำผมงั้นเมื่อกี้บอกบุฟเฟ่โออิชิ499เมื่อ25 ปีก่อนคุณโท เป็น นี่ ลูกค้าครับผมก็เป็นลูก พูด ค้า ไปแล้วคุณอาจจะไม่ปล่อยกู้ผมเลยนะผมไม่รู้ต้นทุนผมเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่า499แล้วลูกค้ากินแล้วพอใจระหว่างมียอดขายแล้วขาดทุนแก้ได้ถ้าไม่มียอดขายขาดทุนยังไงก็แก้ไม่ได้ถ้าขายดีขึ้นราคาก็ได้เพราะผมตอนนั้นผมซื้อปลาแซลมอนกิโลละ1,500ยำสไลด์กิโล1,500ตอนหลังผมซื้อปลาแซลมอนกิโลละ100 บาทคิดดูว่าราคาต่างกันอะไรแล้วอย่างตอนแรกคนตัดไปทิ้งเยอะบางคนห่อเอาเฮ้ยแสดงว่าดร.ก่อนี่เอากลับบ้านด้วยเลยมีคนเอาเขาเรียกอะไรกับข้าวไอ้ที่อะไรปิ่นโตมาโตมาเลยโอ้โหใส่เลยนะแล้วก็ยัดเราจับได้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่มีนโยบายจับลูกค้าแล้วทำให้หน้าแตกเราแค่ไปมองอย่างเดียวเดี๋ยวปั๊บเดียวมันก็เทออกมาหมดแล้วบางคนก็เข้าห้องน้ำเททิ้งไอ้พวกนี้มันจะไม่เกิดหลังจากเขาหายเห่อแล้วนะแต่ช่วงแรกมันจะเห็นปลาแซลมอน5 ชิ้น400 5 ชิ้น400ตอนนั้นร้านอาหารญี่ปุ่นในแถวสีลมหรือว่ามันจะขายร้านอาหารญี่ปุ่นปลาแซลมอน4 ชิ้น500ยำสาหร่ายฟูจิผมจำได้130ถ้วยเล็กนิดเดียวเวลาเขามากินเขากินเป็นชามเหมือนบะหมี่มาม่าเลยนะกินไปก็กินได้บัญชี5 ชิ้น400 4ครับก็5 ชิ้น400 กำไรละ300 กว่า5 ชิ้นกินเสร็จแล้วอ้วกบางคนก็เอากลับบ้านด้วยบางคนก็เททีตอนเด็กๆผมก็ไปทานบ่อยที่2 รายดร.น่าจะมีห่อกลับบ้านถึงจะตอบมาได้ทันทีเลยว่าห่อกลับบ้านเรารับได้เพราะจะเป็นธรรมชาติมนุษย์มันก็เสียดายเนาะใช่ความจริงนะครับผมจำได้ถึงวันนี้เลยโปรโมชั่นของคุณตันใต้ฝา1 ล้านโอ้ยจริงๆผมมาเป็นมาร์เก็ตติ้งตัวแม่เลยแม้กระทั่งตอนนี้อะไรนะไอ้11 12 นะ7 8 รู้ป่ะผมเป็นคนทำคนแรกเพราะว่าโออิชิบุฟเฟ่เปิดวันที่9 เดือน 9ว่าผมเกิดวันที่4 เดือน 4ครับตอนนั้นโปรโมชั่นของโออิชิคือ9 เดือน 9 10 เดือน 10 11 เดือนผมทำมาก่อนแล้วนะ2 ขวดแรกซื้อของเซเว่นก็เป็นผมเป็นคนทำคนแรกมาถึงทุกวันนี้2 ขวดแรกซื้อหรือว่าต่างๆผมเป็นคนทำผมเป็นคนที่มีความเข้าใจผู้บริโภคในทางที่ว่ามนุษย์ทุกคนกลัวเสียโอกาสผมเล่าให้2 ขวดสมมติชาเขียวขวดละ22 ขวด25แล้วกันนะสมมติเฉยๆนะผมจำไม่ได้ราคาจริงๆแล้วจริงๆ2 ขวดขาย25ผมก็ขายได้อยู่แล้วแต่ผมไปสร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าคุณต้องซื้อ2 ขวดคุณต้องมีใบเสร็จ40 บาทถึงจะแลกซื้อได้แม้เคยทุกคนพอได้ซื้ออย่างไรได้40 บาทปุ๊บมันจะทิ้งใบเสร็จมันเสียดายผู้หญิงนะเสียดายก็ต้องไปซื้อชาเขียวผมก็ซื้อหลายครั้งลักษณะนี้เหมือนกันถ้าผมเป็นมาร์เก็ตติ้งของแบงค์เดี๋ยวแบงค์จะปั่นป่วนคุณโทนี่พร้อมแล้วพร้อมจริงผมจะมีความคิดแบบนี้เพราะผมเข้าใจผู้บริโภคค่อยข้างมากผมจับเขาก็เลยเวลาทำธุรกิจมันอยู่ที่เดาใจผู้บริโภคใช่ไหมผมเดาใจอย่างนี้เก่งมากเลยนะแบบถล่มทลายนะแต่ว่าผมพูดเบื้องหลังให้ผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะผมแค่เอาจุดอ่อนของผู้บริโภคว่าความที่คนเราเป็นคนเสียดายอย่างว่าใบเสร็จนี่แค่จีต้องเก็บไว้นะเดี๋ยวมีคุณจะมาขอแล้วก็ซื้อเป็นหลังๆจริงๆ2 ขวด25ไม่ต้องมีใบเสร็จ40คุณจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวผมกดไปทั้งโรงงานให้เขาได้อยู่แล้วแต่พอมีเงื่อนไขพวกเขาก็ซื้อเยอะนะมันก็เป็นเรื่องปกติสมมติแบงก์กรุงเทพหรือแบงก์อะไรก็สมมตินะผมไม่รู้นะเปิดบัญชีเลือกเบอร์ได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็คิดนอกลู่นอกทางแต่ไม่ผิดกฎหมายนะแล้วทุกคนมันก็จะแบบทุกคนอยากจะดังรถผมยัง14 ตัวเลยทุกคันเลยใช่ป่ะแต่ผมไม่ได้ไปซื้อมานะเพราะตอนนั้นผมบริจาคเงินให้ตอนน้ำท่วมปีอะไรวะปี54นะรัฐมนตรีให้ผมมา3 เบอร์ตอง1นะในฐานะผมบริจาคเงินให้เขาเลยให้ของผมเป็นตอง1 4 ตัว3 คันถ้าตอนนี้ไปซื้อก็หลาย10 ล้านเลยครับเชิญพี่อู๋ครับอันนี้คือสมาคมอะไรนะครับหอการค้าไทยอินโดนีเซียนะครับต้องขอบคุณมากที่ทำให้ขอโฆษณานิดนึงนะครับพี่อู๋เนี่ยเป็นประธานหอการค้าไทยที่อินโดนีเซียใครสนใจที่จะไปที่อินโดนีเซียแลกบัตรแลกลายไว้นะคุณไปแล้วทุกวันนี้ผมสบายเพราะมีคุณนี่แหละพี่อะไรนะพี่อู๋นะขอบคุณมากพี่อู๋ดูแลอย่างยิ่งเลยครับขอบพระคุณค่ะก็พี่อู๋นะคะปัทมาศิริกุลเป็นประธานหอการค้าไทยในอินโดนีเซียตอนนี้ค่ะก็จริงๆที่ฟังคุณตันนะคะก็คุณตันบอกว่าเก่งคิดนะคะแต่ว่าในการทำงานต้องมีการดูแลคนนะคะก็เลยอยากจะได้เคล็ดลับอยากจะฟังเคล็ดลับคุณตันนะคะเรื่องของการดูแลคนทั้งที่ไทยที่อินโดนีเซียเพราะว่าทีมงานที่อินโดนีเซียอย่างน้องพลอยเนี่ยก็เก่งมากๆเลยนะคะ
เลยอยากได้เคล็ดลับจากคุณตันค่ะขอบคุณครับคุณเชื่อหรือไม่นะทุกคนมีไอดอลของตัวเองผมเคยทำงานสหพัฒน์พระเจ้าผมเคยดร.เทียมโชวัฒนานะผมอ่านหนังสือผมเรียนรู้จากคุณวันชัยจิราธิวัฒน์นะผมเห็นตรงนี้ผมก็จะรู้เลยว่าดร.เทียมโชวัฒนาเคยพูดคำว่าขวดน้ำเข้าน้ำจะออกขวดน้ำออกน้ำจะเข้าใครเคยอ่านเจอตรงนี้เคยอ่านเจอไหมพอไปอ่านดูนะยิ่งให้ยิ่งได้คุณเชื่อไหมล่ะครั้งนี้ผมให้มาทั้งชีวิตเลยนะโดยเฉพาะผมตกเวทีตอนนี้ผมให้เยอะกว่านี้บางทีเมื่อวัน2 วันก่อนยังบอกเมียนะอย่าตกใจนะผมโอนที1 ล้าน300,000นะไม่รู้จักกันนะเลขามาว่าไม่ได้มาไม่รู้จักกันโทรมานะแป๊บเดียวผมโอนไป50,000เลยใช่ไหมแต่ผมไม่ได้โอนให้ทุกคนนะบางคนก็วิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนโทรมาหาผมเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลห้อง ICU แล้วนะหรือว่าเนี่ยลูกกำลังจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วนะโอนไป35,000แล้วเขาจะได้ทำงานเรียนต่อนะผมไม่โอนให้เขานะคุณเอาเบอร์บัญชีของโรงเรียนมาผมโอนไปให้โรงเรียนเลยใช่ไหมแล้วก็บางคนก็ไม่โอนนะบางทีมันเยอะมากเลยจะไม่ไหวแต่ทุกโอกาสที่ผมมีการโอนให้หรือให้ทางไหนทางใดทางหนึ่งเกือบทุกครั้งตอนให้เราไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราสมมติว่าปี54น้ำท่วมผมบริจาคไปช่วยน้ำท่วมเป็น100 ล้านผมคิดว่าผมจะโรงงานผมจะท่วมไหมตอนนั้นไม่หรือว่าผมจะช่วยเขาแล้วผมจะไปขอบุญคุณกับเขาเราก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วใช่ไหมแต่หาไหมว่าการช่วยเราบางทีมันก็ย้อนกลับมาหาเราโดยไม่รู้งั้นการช่วยเหลือคนอื่นโอกาสช่วยคนอื่นถ้าคุณสามารถช่วยนะแต่ถ้าคุณยังไม่มีอะไรจงช่วยตัวเองให้ดีก่อนถ้ามันเหลือกินเหลือใช้ค่อยช่วยแล้วมันจะมีผลกับตัวเราและอนาคตหรือธุรกิจเราทางตรงหรือทางอ้อมไม่รู้นะงั้นถามว่าเราจะให้ลูกน้องยังไงก็ผมโอนทีเป็นล้านนะลูกน้องลูกน้องคุณเก่าๆซื้อบ้านผมให้ที5 ล้านใช่ไหมแล้วก็เขารักผมแบบทำถวายชีวิตเลยใช่ไหมแล้วหลายคนอยู่กับผมเนี่ยอยู่จนแก่อยู่จนแบบพี่ตันหนูไม่ได้แต่งงานนะพี่ตันต้องรับเลี้ยงจนแก่นะแล้วในบริษัทผมมีทัศนคติอันหนึ่งหลายคนคิดอยู่เสมอว่าถ้าอยู่กับผมเลี้ยงจนตายแต่ในชีวิตจริงๆผมก็เลี้ยงคนตายแค่2 คนพอเลี้ยงแค่2 คนทุกคนก็เชื่อเลยคนแรกชื่อพี่พรเป็นพนักงานคนแรกของชุมบุรีเป็นมะเร็งที่มดลูกนะครับตอนที่เป็นมะเร็งผมจำได้เลยพนักงานบอกว่าพี่ตันให้ตังค์เขาแล้วให้เขากลับบ้านนอกแต่ผมบอกไม่ได้ให้เขาอยู่ที่นี่ผมเข้าใจละผมก็ไม่ได้ด้วยเขาบอกมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยเขาอยู่แล้วไม่สบายใจผมบอกไม่ได้คุณเรานะแล้วสุดท้ายเขาก็ตายนะแล้วก็อีกคนนึงก็ตายนะอย่าไปเล่าเรื่องตายนะเยอะๆแต่แค่2 คนตายมันก็จะมีความเชื่อแบบนี้มาก็เรียกเป็น DNA ใช่ไหมเนี่ยคนที่อยู่กับเราไม่ใช่บอกวันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วตอนแล้วแต่เราบางคนกับ KPI อย่างเดียวใช่ปะแต่ของผมไม่ได้วัด KPI นะอย่างเดียววัดด้วยแต่ความดีบุญคุณผมต้องทดแทนคือผมก็เป็นแบบนี้แล้วผมก็ทำแบบนี้กับคนอื่นมิงั้นทุกคนจะรู้ว่าถ้าอยู่กับผมไม่ใช่ว่าโอ้เดือดร้อนไปเล่นไพ่เสียแล้วจะมาเอาตังค์กับผมไม่มีนะถ้าคุณเดือดร้อนจริงๆพ่อคุณเข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่ผมก็จ่ายให้ใช่ปะเมื่อเวลามาผมรับพนักงานที่สำคัญรับตัวผมมาปุ๊บอันดับแรกมีหนี้เท่าไหร่ใช้หนี้ให้หมดแล้วอย่าเป็นหนี้อีกเด็ดขาดเลยนะงั้นมันก็คือวิธีที่จะดูแลคนข้างเคียงแล้วก็อีกอันนึงก็แบ่งผมอยากให้คุณเยอะๆใช่ไหมแบ่งให้ยิ่งเยอะเขายิ่งทำให้เราเยอะแล้วใครได้เยอะเราได้เยอะเพราะเราแบ่งให้เยอะๆนิดเดียวใช่ไหมโดยเฉพาะเรามีหลายธุรกิจก็มีก็ร้านถ่ายรูปร้านนึงทุกร้านของผมมี 50% แต่ผมมีถ้วย20 ใบผมเทให้คุณคนละครึ่งถ้วยนึงคนละครึ่งถ้วยผมเทเราเป็นโอ่งเลยหลักที่สำคัญมากอย่างนี้ผมได้มาจากดร.เทียมโชควัฒนาบอกว่ากวาดน้ำเข้าน้ำก็ออกกวาดน้ำออกน้ำเข้าก็แปลว่าถ้าเราเอาเข้าตัวเองน้ำก็จะออกเงินก็จะออกถ้าเราไปแบ่งจ่ายให้คนอื่นเงินก็จะมาเข้ามันเป็นจริงนะแต่มันไม่ได้มาเร็วกวาดออกแล้วน้ำเข้าทันทีบางทีไม่มันก็มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็อย่างปี54น้ำท่วมพอโรงงานน้ำท่วมเข้าโรงงานผมเชื่อไหมว่าผมได้รับเมสเซจกับชื่ออะไรวะรายการตอนนี้เขาชื่ออะไรลืมไปแล้วนะลืมชื่อเพราะผมเป็นคนจำสั้นเขาส่งเมสเซจมาสมัยก่อนมีลิงก์นะแพ็กลิงก์นะเขารายการอะไรวะคลิปรายการอะไรทีวีชื่ออะไรเขาแพ็กมาเขาส่งเมสเซจมาให้ผมอันเดียวผมเล่าให้คุณฟังแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเขาบอกมันใช้กูเลยนะกูไม่เคยจะคิดแดกชาเขียวมึงหรอกแม่อะไรมึงจะเอาอย่างไรวะแต่คืนนี้กูต้องไปซื้อชาเขียวมากินให้ได้
คือผมไปช่วยคุณอื่นแล้ว ผมน้ำท่วมเขาเป็นเพื่อนเขาบอกเขาไม่เคยกินชาเขียวแล้วก็ไม่คิดจะกินเลยวันนี้กูต้องไปซื้อรู้เชื่อไหมว่าวันนั้นวันเดียวที่น้ำท่วมแล้วเข้าโรงงานผมนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะโอ้โหชาเขียวทนได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณมีโอกาสกูยาวเงินเดือนของสมบัติคุณยกให้เขานะตอนนั้นผมให้100 ล้านเพราะผมขายที่เพลินจิตกำไรมา 3,000 กว่าล้านผมให้100 ล้านเยอะไหมเงินดูเยอะแต่การสั่งส่วนที่รายได้น้อยเนี่ยบางทีคนจนบริจาค50 บาท500นะยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าผมบริจาค5 ล้านทิปจ้อยน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินที่เรามีอยู่เนี่ยถามว่าเร็วๆเลยอีที่ร้านแจกบริจาคไปซื้อหุ่นยนต์400 กว่าล้านเยอะไม่เยอะเมื่อเทียบกับรายได้ของเรา3 ปีปีหนึ่งเราได้กำไร1,000 กว่าล้าน3 ปี 3,000 กว่าล้านเกือบ 4,000 ล้านจ่ายไป400 ล้านก็เกินไม่เกิน 10% ถูกไหมถ้าปกติ 10% ทำให้เราตายไม่หรอกแต่ถ้าคุณไม่เคยจ่ายเนี่ยนะไม่ได้เลยแล้วคุณไม่เคยให้นะคุณก็ไม่รู้จักให้การให้ก็ต้องฝึกด้วยนะการประหยัดก็ต้องฝึกด้วยนะการซื่อสัตย์ก็ต้องฝึกนะเราไม่เคยซื่อสัตย์แล้ววันนี้บอกวันนี้ตั้งใจจะซื่อสัตย์ทำไม่ได้หรอกวันนี้เราตั้งใจจะอดทนไม่ได้มันสะสมจนกลายเป็นนิสัยครับความจริงเนี่ยตอนเที่ยงคุณตันก็เล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ชอบไปนั่งฟังเจ้าสัวต่างๆในการพูดคุยกันแล้วก็เรียนรู้รวมถึงมีร้านหนังสือของตนเองว่างๆก็อ่านหนังสืออ่านจนแบบเคยว่างอยู่1ว่างก็อ่าน2คือเราจะแนะนำหนังสือให้คนอื่นซื้อถ้าเราไม่ได้อ่านเราแนะนำเขาซื้อไปว่าเรามั่วเลยแล้วคนซื้อก็ไม่ประทับใจถ้าผมอ่านหนังสือได้ดีผมก็รู้แล้วเล่มนี้ขายให้ดร.นะเล่มนี้จะขายให้เจ้าสัวโทนี่เพราะว่าเขาน่าจะเหมาะกับเล่มนี้หรือเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมอ่านแล้วผมก็เอาตรงนี้มาใช้อย่างดูหนังเรื่องนึงนะผมเอามาใช้มารู้กี่10 ครั้งผมดูอะไรนะThe Godfather แล้วผมก็มาสอนลูกน้องนะว่ามันมีข้อคิดอะไรที่เรามาใช้จริงๆในรอบตัวเราไม่ว่าจะหนังสือเพื่อนสังคมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันมันเป็นประสบการณ์ทางนั้นอย่างนี้สมัยก่อนผมเป็นนักขายนะถ้าคุณเข้ามาร้านผมนะคุณไม่เสียตังค์คุณไม่มีทางออกจากร้านผมได้สมัยก่อนร้านถ่ายรูปผมเป็นมือปิดการขายที่1แล้วผมเป็นนักขายจริงๆอย่างอื่นผมไม่ได้แล้วก็คิดแต่ถ้าทำงานผมทำไม่ได้ผมชอบใช้คนอื่นทำงานครับผมอยากถามอีก1 คำถามแล้วก็เดี๋ยวในห้องถ้าเกิดมีใครอยากจะถามยกมือได้นะครับอาจจะเป็นคำถามท้ายๆแล้วมีคนถามคือว่าอะไรคือความเสี่ยงสูงสุดของการขายอาหารในอินโดแล้วก็นอกจากธุรกิจน้ำดื่มแล้วเนี่ยคุณตันมองว่าในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ธุรกิจอะไรน่าสนใจอีกเอาอันแรกก่อนอะไรคือจุดเสี่ยงสูงสุดของธุรกิจอาหารในอินโดอาหารก็ฮาลาลสมมุติแล้วกันวันหนึ่งอาหารของคุณออกมาฮาลาลปลอมจบก็เหมือนตอนนี้น้ำมะพร้าวในยี่ห้อหนึ่งที่ขายที่เมืองจีนยอดขายตกเพราะผมเป็น OEM ให้เขาตกเพียบเลยจะมาจากความตั้งใจไม่ตั้งใจไม่เกี่ยวคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องระวังสิ่งแวดล้อมอะไรที่ทำให้เราเสียโดยเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ได้ทันทีแล้วถ้าคุณตอบช้าไปหน่อยก็ไม่ทันแล้วถูกไหมแล้วก็อะไรอาหารอะไรคำถามที่2เป็นอะไรนอกจากน้ำดื่มเนี่ยคุณตันมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ธุรกิจอะไรน่าสนใจอีกถ้าผมรู้ผมก็ไปทำเองแล้วมีแต่ว่าคุณมีอะไรดีๆแล้วชมผมไปทำผมเก่งขนาดบอกอาหารบอกธุรกิจจริงๆพวกนี้ใครตอบได้หรือไหมดร.ก่อเพราะอะไรแบงก์มันมีประวัติของลูกค้าทุกอันเลยประเภทที่เขารู้เลยว่าหรือเศรษฐกิจนี้กำลังแย่นะสุขภาพดีนะสปาดีอะไรดีเขารู้หมดแบงก์เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดเลยเพราะแบงก์มีทุกอย่างพร้อมกับหุ้นส่วนและเงินกู้ให้เราถ้าเขาชวนเรานะเขาไม่ปล่อยกู้เราเขาไม่ชวนเราเด็ดขาดเป้าหมายของเขาชวนเขาได้อะไรกับการชวนแนะนำเขาจะได้ค่าในหน้า 3% ของไม่ได้เขาได้เราเป็นลูกค้าถ้าเราได้ลูกค้าจากแบงก์กรุงเทพเราคงเป็นลูกค้าของแบงก์กรุงเทพถูกไหมหลักการยกให้คนนี้ไม่มีรู้จักคำว่าบุญคุณเลยพอรวยปุ๊บไปใช้แบงก์อื่นแทนละด้วยหลักการเราเกิดจากอะไรเราได้จากอะไรเราก็ต้องคืนให้ที่นั่นเหมือนกับผมเป็นคนชลบุรีตอนนี้ทำไมผมต้องทำชลบุรีเยอะผมก็คิดว่าบ้านปลายชีวิตผมก็ต้องไปสู่ท้องถิ่นนะไม่ใช่รวยแล้วไปแต่จังหวัดไหนประเทศไหนแต่จังหวัดที่เราเกิดหรือเราได้ดีตรงนั้นเรายังไม่เคยคิดถึงมันหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นเกาะแบงก์ไว้ปักเท่าที่น้อยไม่เกี่ยวครับเขาวัดยาวเยอะๆแป๊บเดียวขอเดียวแป๊บน้อยๆค่อยๆเพิ่มซื่อสัตย์แล้วมันจะเป็นเครดิตเหมือนผมใครมีคำถามไหมครับ
ถ้ามียกมือได้เลยนะครับ เป็นเลยครับ นานๆจะมีโอกาสอย่างนี้นะครับห้ามพลาด มีโอกาสผมเดี๋ยวเราเจอกันไปคุยกันเองส่วนตัวก็ได้ ขอบคุณคุณตันมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ลึกๆที่อินไซต์มากๆนะคะคุณตันพูดถึง แนะนำตัวเองก่อนครับจากไหนนะครับ จาก Green Spot ค่ะ Green โอ้โห Spot คู่แข่งผมเอง ไม่ใช่คู่แข่งค่ะเป็นเพื่อนกันเป็น ล้อเล่นล้อเล่น เพื่อนร่วม ล้อเล่นล้อเล่น อุตสาห จ กรรม ริงๆเดี๋ยวคุณพูดก่อนแล้วบอกอธิบายเรื่อง Green Spot คู่แข่งให้ฟังว่ามา ค่ะก็คุณตันพูดถึงเยอะเรื่องของการที่ต้องไปดูตลาดไปดูผู้บริโภคไม่ควรจะฟังรีเสิร์ชอยากให้คุณตันแชร์ทิปส์หรือเคล็ดลับเวลาที่ไปดูตลาดไปคุยกับผู้บริโภคเนี่ยจะถามอะไรเขาหรือว่าไปดูอะไรในตลาดที่ทำให้คุณตันเนี่ยมีไอเดียบันเจิดหลายๆอย่างที่ประสบความสำเร็จมากๆค่ะข้อที่หนึ่งเราต้องเป็นคนช่างถามช่างสังเกตง่ายๆนะ ถามคำว่าอะไรคะอะไรก็ถามแม่งหมดอะเอาง่ายๆผมเคยลูกศิษย์ดร.เทียมโชควัฒนาถ้าใครอ่านหนังสือดร.เทียมโชควัฒนามาร์เก็ตติ้งของดร.เทียมโชควัฒนาเคยเป็นคนขยะที่หน้าโรงหนังว่าเขากินอะไรคุณไปอ่านดู คนถังขยะผมก็เป็นอย่างนั้นเลยผมก็ชอบไปดูเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมได้ดีเพราะถามบางทีข้อดูบางทีก็สังเกตนะครับคำว่าเย็นๆได้มาจากไหนผมได้ฟังนะครับเอเจนซี่เสนอมาชื่อ3 บริษัทแข่งกันเลยไม่มีใครได้ผมได้มาจากเด็กคนหนึ่งไปซื้อผมไปตัดผมที่อำเภอบ่อทองผมจอดมอเตอร์ไซค์จะไปตัดผมเพราะว่าผมตัดผมร้านนี้ประจำเด็กคนหนึ่งนะมีแม่เขาเรียกมึงไปซื้อน้ำเย็นๆมาให้ขวดหนึ่งน้ำเย็นขวดหนึ่งผมเดินไปดูแล้วมันจะซื้อน้ำอะไรมามันก็บอกเจ๊ขอน้ำเย็นขวดหนึ่งเจ๊บอกดูอย่างกูเย็นทุกขวดอ่ะมึงจะเอาอะไรผมชื่อเย็นนี่ถ้าเกิดพอผมมาใช้ผมก็ได้เลยก็ได้ว่าแม้มันก็คือการถามคันสังเกตถามไงแล้วถ่ายรูปผมทำไมถึงได้ประสบความสำเร็จผมมี20 ล้านคนที่สอนผมนะสูงสุดคนที่สอนผมไปหา5 ล้านถ่ายรูปจากฮ่องกงแล้วไปที่ไต้หวันผมมีอาจารย์5 คนสุดท้ายเขามีสาขา8 สาขาพอผ่านไป3 ปีเข้ามาเขาตกใจมากเลยผมมีสาขามากกว่าเขาแล้วผมทำได้ดีกว่าเขาเพราะกูเรียนรู้จาก A B C D E F แล้วกูรวบมามึงมีกูก็มีแต่กูมีมึงไม่มีเนี่ยคือวิธีที่จะทำธุรกิจเราพี่งั้นไม่ต้องเกรงใจบางคนไม่ได้ฉันไม่ก๊อปปี้ฉันไม่เลียนแบบใครมึงไม่ต้องขนาดนั้นนะถ้ามึงอาชีพโอเคมึงก๊อปปี้เขาแต่มึงอย่าทำเหมือนกับเขาทำได้ดีกว่าเขาเมื่อร้านไทยรู้มันก็เทคนิคไงทำธุรกิจตรงไปตรงมาก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะแต่ผมไม่ได้บอกให้คุณเบี้ยวนะแต่มันก็มีเทคนิคเขาว่าวิธีมาร์เก็ตติ้งปกติก็นี่แหละผมเล่าให้ฟังก็ได้โออิชิเข้าแถววันแรกมาจากอะไรมาจากร้านถ่ายรูปแจกคูปองให้กับคนที่ถ่ายรูป 20,000 ได้ฟรี2 ใบถ้าเกิดผมแล้วก็ทุกร้านของผมแถวทองหล่อผมมี8 ถึง 9 ร้านทุกร้านแจกมาแล้ว3 เดือนแล้วเทคนิคก็อยู่ตรงไหนเล่าให้ฟังเลยเทคนิคคือคูปองนี่เท่ากับ492 ใบถ้าคุณไม่มากินภายใน7 วันคูปองใช้ไม่ได้แล้วมันนิดเดียวนะแต่เทคนิคต่างกันเยอะเลยนะต้องมากินในภายใน7 วันคุณต้องเสีย 20,000 ก่อนแล้วค่อยได้คูปองถ้าผมเอาคูปองไปแจกให้เขาฟรีๆเขาไม่เห็นคุณค่าถ้าคูปองนี้มีอายุ3 เดือนกูไปกินเมื่อไหร่ก็ได้พอจะมากินร้านผมปิดไปแล้วแม้ที่ผมแจกไป 3-4 พันใบนะต้องมาภายใน7 วันวันแรกมันก็เข้าแถวพอเข้าแถวคุณขับรถผ่านปุ๊บเป็นยังไงโอ้ยร้านนี้เข้าแถวโอ้ยเราต้องไปเราจะไปกินอาหารที่ไม่มีคนเข้าแถวอย่าไปร้านไหนเขาต้องไปร้านเข้าแถวถูกไหมอร่อยไม่อร่อยกูเข้าไปดูก่อนแล้วกินก่อนแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นผมเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นะโรตีบอยใช่ปะโรตีบอยวะจำได้ครับเจ้าของชื่อติ๊กเลยอะไรไปรวมไปแล้วผมว่ามีส่วนหนึ่งผมบอกเขาถามผมว่าทำไงคุณทำยังไงให้เขาเข้าแถวนะแล้วคุณก็ไปหาพันธมิตรในสยามอย่าแจกผมเคยไปเข้าแถวมาแล้วด้วยอย่าแจกแล้วเขาไม่เข้าแถวเพราะของฟรีไม่มีค่าให้เขาเสียตังค์ก่อนแล้วได้ราคาไม่แค่นี้เสียตังค์ก่อนแล้วได้ปุ๊บมันจะมาเข้าแถวแล้วเข้าแถวก็ต่อแถวแล้วก็คนที่ไม่รู้เรื่องก่อนตรงนี้ผมได้มาจากอะไรผมได้มาจากตอนที่ผมอยู่ชลบุรีห้างโอเชียนนะผมก็ยังว่าเข้าแถวไปนะซื้อกระดาษทิชชู่สมมติแถวหนึ่ง10-20 บาทแล้วกันมาขาย15ทุกคนเข้าแถวไปเพราะมันถูกไงแม่บ้านเห็นของถูกเสร็จแล้วพอระหว่างเข้าแถวก็ไปซื้อน้ำมาแก้วหนึ่ง19 บาทใช่ไหมแล้วข้างๆมีแต่ของหลอกเด็กของเล่นพ่อแม่พามาเข้าแถวซื้อกระดาษทิชชู่แต่ไปลูกมาจะเอาของเล่นทีละ100กำไร80คือมันคือ
ผมขอโทษนะผมไม่ได้สอนลูกค้าเราทำไม่ดีนะคุณต้องรู้ว่าต้องมีเทคนิคต้องไปตรงมาดีแต่ถ้าทำขี้คุณต้องไปตรงมาหรือไม่มีเทคนิคไม่มีวิธีมาร์เก็ตอันนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วกันแบงก์ก็ต้องทำมาร์เก็ตติ้งนะทำไมผมต้องมาใช้แบงก์นี้ล่ะหรือจะใช้อะไรก็ได้ใช้ความผูกพันใช้รู้สึกประทับใจรู้สึกแบงก์กรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือว่าเป็นมีความสำคัญให้กับสิ่งแวดล้อมอะไรก็ได้คุณไม่ได้ทำได้ทุกอย่างแต่คุณต้องมีแต่คุณมีแต่กูเป็นแบงก์อ่ะกูไม่สนใจอะไรนะรับฝากก็ปล่อยกู้ก็ไม่ได้ใจลูกค้าผมเล่าให้ฟังในอดีตในหนังสือก็เขียนผมให้ถุงพลาสติกไม่ถุงพลาสติกถุงกระดาษใบหนึ่งให้กับลูกค้าคนหนึ่งฝนตกเขาเดินเข้ามาในร้านหนังสือผมเขาไม่เคยซื้อหนังสือผมเลยผมให้เขาถุงเข้าไปใบเดียวจากนั้นปุ๊บมันเป็นหนี้ผมทั้งชีวิตเลยเพราะว่าเขาได้รับถุงใบหนึ่งทั้งที่เขาไม่ได้ซื้อของเมื่อการซื้อของได้ถุงเป็นยังไงธรรมดาวันที่ผมเดือดร้อนคุณช่วยผมหรือเปล่าเมื่อผมบอกกับลูกน้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคุณไปขึ้นตึกทีวานไปเที่ยวที่จุก้าคนเยอะมากใช่ไหมแล้วเขาไปพิงที่ลิฟต์เปิดเองเพราะลงไปนะแล้วก็พนักงานก็ดีนะก็ดูแลเขาไปถึงหน้าตึกนะสุดท้ายก็เรียกรถโรงพยาบาลไปส่งเขาที่โรงพยาบาลโดนผมด่าเลยเขาบอกว่าเขาลบเองไม่เกี่ยวเขาไปพิงลิฟต์ไม่เกี่ยวเราควรจะส่งเขาไปที่โรงพยาบาลสุดท้ายลูกน้องผมอีกคนหนึ่งรู้พวกเขาวิ่งไปที่โรงพยาบาลจ่ายเงินให้เขา20,000เกือบ20,000 บาทไม่เกี่ยวนั่นคือโอกาสของพระเจ้าสร้างให้เราทำความดีเราไปถึงโรงพยาบาลเราให้เขาไป20,000เราก็ไม่ได้อะไรขอบคุณ thank you จบเป็นฝรั่งถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนที่มีอิทธิพลทางออนไลน์แล้วกันหรือ TikTok เขาโพสต์ลงไปนะร้านคุณถล่มทลายไปเลยแต่ถ้าคนทำแล้วหวังว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิดแต่คุณทำบ่อยๆสักวันก็เกิดหลักการเขาก็ไม่เกี่ยวถึงแม้เขาไม่ได้มาทีวันเขาเดินผ่านตึกเรานะมันล้มลงไปต้องจ่าย20,000คุณช่วยจ่ายถ้าไม่จ่ายผมบอกเอาผมจ่ายให้เพราะมันเป็นโอกาสของทำความดีของพระเจ้าส่งมาให้ได้มาจากไหนนะมาได้จากพี่โน้ตอุดมของผมไม่เดียวพี่โน้ตไม่ถูกนะต้องน้องนะตอนที่ผมไปทำทอล์กโชว์ผมก็แป๊กเลยใช่ไหมพี่โน้ตบอกผมอันหนึ่งว่าการที่เราขึ้นเวทีหรือเราพูดบรรยายอะไรนะเมื่อไหร่ที่เราจำไม่ได้พูดผิดหรือเราจะต้องไปเล่าให้เขาหัวเราะมันเคยตลกที่พระเจ้าสร้างมาให้คุณใช้มันเป็นหรือเปล่าแล้วพูดผิดแล้วมันเป็นมุกได้นะถ้าคุณต่อถ้าคุณเข้าใจมันก็โอกาสทองที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติแต่คุณตั้งใจขึ้นไปนะทำมุกแบบนี้เขาไม่ขำนะเข้าใจไหมเพราะเราพยายามที่จะพูดให้เขาตลกมันไม่ตลกแต่ถ้าเราพูดผิดแล้วเราใช้มันเป็นตลกมันจะตลกมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เรียนรู้แบบนี้มาตั้งเป็น10 ปีผมรู้จักอุดมมา10 กว่าปีแล้วใช่ไหมก็เคยทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเราถือว่าเป็นโอกาสทองนะที่พระเจ้าให้มามีลูกค้าที่โรงแรมผมคนหนึ่งลูกทำกระจกแผ่นนึงแตกไปแหมGMผมไปเก็บตังค์เขา5,000ผมรู้เสร็จปุ๊บก็ให้ไปตามหาเลยหามันก็จะเจอ2-3 วันมันก็อยู่แถวถนนดีมาใช่ไหมว่าจ่ายเขาเกิดแล้วขอโทษเขาด้วยที่กระจกเราทำไม่ดีทำให้แตกแล้วทำให้ลูกเขาอย่างดีนะไม่บาดเจ็บหลังจากนั้นพอผ่านไป3 ปี 5 ปีGMบอกว่าโอ้มันมานอนโรงแรมเราประจำเลยใช่ไหมแต่ที่เราจะโกรธเรานะทำแตกแล้วเราจะเก็บมา5,000เขาประทับใจไหมเขาโกรธเรานะลึกๆเพียงแต่ว่าก็ยอมรับว่าทำแตกเฉยๆใช่ไหมเขาประทับใจเราให้ไป5,000โอ้โหผมถ้าเป็นผมว่าผมพาทั้งญาติพี่น้องผมไปพักโรงแรมของดร.หมดเลยผมมีคำถามสุดท้ายครับเนื่องจากเวลาเราใกล้จะหมดละอันนี้เป็นคำถามที่เขียนมาทางออนไลน์นะครับถามว่าในฐานะที่คุณตันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทยคุณตันมีความเห็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของอินโดยังไงคิดว่าคงจะเป็นพวกที่อยากจะไปทำอสังหาริมทรัพย์ผมขอออกตัวก่อนผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญผมไม่ได้มีอสังหาเยอะๆผมว่ามีเงินเหลืออยู่ผมก็ซื้อที่เพราะว่าผมซื้ออย่างเกิดผมไม่สามารถคอนโทรลด้วยตัวเองเราก็เห็นแล้วบริษัทที่ในตลาดหลักทรัพย์แม่งสุดท้ายกับออดิเตอร์ร่วมมือด้วยป่านของปลอมมันก็มีอะไรเยอะๆเลยใช่ปะทองขึ้นเดี๋ยวก็ลงผมก็เลยซื้อที่ดีที่ผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจยังไงผมเข้าใจว่าที่ดีที่ดีก็ได้มาจากคุณสุทธิเกียรติชินาธิวัฒน์ผมก็แล้วกันนะสุทธิเกียรติบอกผมว่าที่ดีที่ดีคือติดถนนใหญ่ๆมีทางเข้าออกเยอะๆเกาะซ้ายเกาะขวาถ้าคุณไม่ได้สามารถสร้างเองเซ็นทรัลไม่ต้องเกาะเพราะว่าเขาขอให้ที่ผมเคยซื้อที่ให้เซ็นทรัลแปลงหนึ่งแล้วผมเคยอยู่ในเหตุการณ์เซ็นทรัลบางพระราม2กับปิ่นเกล้าผมมีส่วนร่วมไม่ได้นี้นะผมรู้วิธีเขาคิดเขามองยังไง
คือติดถนนใหญ่ๆติดความเจริญติดอนาคตที่มันมาแน่ๆนะครับซื้อที่ถูกไม่ต้องราคาสูงแต่ไม่แพงแต่เซ็นทรัลชอบซื้อที่ถูกๆเพราะเขาสร้างเองสร้างอาณาจักรสร้างคนจนขึ้นมาเขาไม่ต้องก่อคนอื่นแต่เขาต้องได้ทำเลที่ใหญ่ๆที่มีทางเข้าออกหลายๆทางเพราะว่าคนเยอะแล้วมันออกไม่ได้มีการซื้อที่ดินอย่าที่ซื้อมาติดเซตแบ็กอุดมแจ้มานิดซื้อที่มาแปลงหนึ่งติดอยู่กับสาธารณะแถววังกะปิซื้อวันนี้เสร็จพวกนี้เรียกผมไปดูโอ้ยติดหน้าที่เก็บน้ำบ่อเก็บน้ำหน้ากว้าง100กว่าเมตรลึก10 เมตรมึงจ่ายตังค์ยังจ่ายเรียบร้อยเซตแบ็กเท่าไหร่ไม่รู้ผมโทรเช็คเซตแบ็ก5 เมตร10 เมตรนะเซตไป5แล้วก่อสร้างถ้าตึกชั้นหนึ่งถอย2 เมตรถ้าสร้าง3 ชั้นถอย3 เมตรเหลือพื้นที่ให้มึงสร้างแค่2 เมตรก็ข้างๆสร้างนะเขาข้างๆเขาบุกรุกไงแล้วมึงจะทำมิวเซียมมึงสร้างไม่ได้ก็ข้างๆเขาเห็นสร้างก็ไอ้พวกนี้มันชาวบ้านเนี่ยพร้อมที่จะรื้อพร้อมที่จะไปแล้วคุณจะทำมิวเซียมซึ่งมา10 เมตรโดน5ถอย2 รอบนะเดี๋ยวอยู่เมตรเดียวที่ดีก็ทิ้งไปไม่งั้นคำที่ดีก็ต้องเข้าใจนะอย่าดีใจติดซอยเอกมัยก็มีแปลงติดกับผมเลยติดซอย7กับซอย9ผมเอาดีไซเนอร์ไปออกแบบติดข้างหน้าถนนเส้นมันยาวๆหน่อยที่มันลึกนิดหน่อยพอได้ซ้ายออกเส้น4-5ขวาออกเหลือเป็นพีระมิดนิดเดียวงั้นถ้าเราไม่เป็นอย่าครับเก็บเงินไว้ฝากไว้ที่แบงก์กรุงเทพไปที่แบงก์ฝากที่แบงก์อย่างน้อยคุณก็ได้ดอกเบี้ยแต่ถ้าคุณสุดที่เราซื้อที่มาปุ๊บเดี๋ยวเว้นคืนมาไม่เหลือครับเดี๋ยวติดเซตแบ็กเดี๋ยวติดไม่รู้อย่าทำผมมาถึงวันนี้ผมโดนมาแล้วบางส่วนนะแต่ที่เหลือผมเป็นคนระวังผมก็ทำกฎหมายก่อนแล้วผมก็จะเกาะซ้ายเกาะขวาหรือว่าเขาที่จำผมไม่เกาะใครนะก็บอกไม่เกาะก็ไม่ได้นะเกาะ EEC เกาะรถไฟความเร็วสูงเกาะสนามบินอุตภาวซึ่งมันอีก5 ปีหรือ10 ปีหรือมัน20 ปีก็ไม่เป็นไรเพราะเงินผมไม่ได้กู้มาตั้งบาทหนึ่งแล้วผมก็สร้างอาณาจักรของตัวเอง160 ไร่ทำโรงแรมอนาคต3 โรงแรมผมจะลงทุน5 ล้านเอาเงินมีลงทุนครับยังไงบอกว่าสร้างได้ถ้าเราลงทุนเต็มที่เราสร้างแล้วให้คนอื่นเกาะเดี๋ยวคนอื่นก็มาเกาะเหมือนกันเลยวันดีมันที่เชียงใหม่นะผมเป็นคนสร้างลงไป5,000 ล้านตอนนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญแต่ความเจริญจริงเกิดขึ้นตอนหลังเข้ามาเกาะเราเกาะเขาก็มีร้านอาหารอร่อยๆแปลกๆสวยๆอยู่ในซอย5 ซอย7 ซอย9 12นะมีโรงแรมเล็กๆเต็มไปหมดนะครับเรียกว่าเกาะกันไปเกาะกันมาเนี่ยไม่รู้อยากจะทำอะไรอินโดนีเซียก็เหมือนกับประชากรเยอะผมยังจะโทษปาโจโกเลยนะผมจะซื้อที่ตรงข้ามปาโจโกพูดผมซื้อเองไม่ได้ไงผมต้องอาศัยปาโจโกผมเห็นอยู่แล้วโอ้โหตัดมาถนนนะไม่มีสายไฟเลยนะแล้ววงเวียนก็ใหญ่ถนนก็ใหญ่คือมีไหมครับตรงนี้จะไม่เจริญแล้วรัฐบาลหรือไปตัดถนนไว้32 เมตรไม่มีหรอกครับแสดงว่าตรงนี้อนาคตเจริญแต่คุณต้องเลือกเป็นนะคุณจะเอาติดหัวมุมใช่ไหมต้องซื้อไปละ50 ไร่ถ้าคุณซื้อมา3 ไร่อีกหน่อยถอยหน่อยเดียวของคุณเดียวไร่เดียวเนี่ยซื้อที่นะอย่าพูดบนเวทีนี้ดีกว่าถ้าไม่แน่ใจปรึกษาได้ครับเลี้ยงข้าวผมแนะนำได้อย่างอุดมแต่อย่าซื้อแล้วมาบอกผมนะซื้อเสร็จแล้วมาบอกผมวันนี้ผมปรึกษาก่อนซื้อตายแล้วไงจบถอยไปถอยมาเดี๋ยวเม็ดเดียวครับก็เวลาน่าเสียดายเพราะว่าเราอยากจะไปอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าเวลามันหมดละก็แต่ความจริงนะครับผมคิดว่าในชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าทุกคนได้ความรู้แล้วก็ได้ถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ขณะเดียวกันได้เห็นถึงโอกาสในอินโดนีเซียจากคุณตันความจริงเนี่ยเราโชคดีมากเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะเริ่มเร็วขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงจากเซสชั่น1 ชั่วโมงให้เป็น1 ชั่วโมงครึ่งแต่รู้สึกเหมือนกับแค่15 นาทีเองอยากจะไปต่ออีกพักหนึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆครับในนามธนาคารก็ขอบคุณคุณตันแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันตบให้คุณตันหน่อยครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณเลิกก่อนครับด้วยแล้วก็ขอบคุณโทนี่ลูกชายเดี๋ยวผมอยากให้ลูกชายรู้จักคุณเผื่อผมจะเป็นลูกค้าของแบงก์กรุงเทพต้องไปทีนึงอันนี้ต้องไปใหญ่ๆเลยครับและนอกใจแบงก์กรุงศรีนะผมยังเป็นแบงก์กรุงศรีผมปิดไม่ได้แล้วแต่ว่าขอไปเที่ยวไปฝากเงินด้านล้าน2 ล้านคุณคงไม่น่าเกลียดนะก็อยากขอให้เป็นส่วนหนึ่งเพราะผมกลัวแบงก์กรุงเทพมากเลยมันเป็นภาพตั้งแต่เด็กถึงตัวนี้ใหญ่มากผมกลัวครับก็อย่าเชื่อผมนะครับเหรียญมี2 ด้านผมชอบคำพูดของเติ้งเสี่ยวผิงตั้งแต่เด็กเลยเติ้งเสี่ยวผิงเขียนไว้ว่าแมวสีอะไรก็เคยแมวถ้ามันจับหนูเก่งมันเคยแมวที่ดีเราอย่าไปยึดอย่าตีกรอบให้ตัวเองต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นผมไม่เท่ากับใคร
แต่ผมมีที่มาผมชอบดร.เทียมโชควัฒนาจากนั้นผมก็เรียนรู้จากทุกๆคนนะว่าเติมเข้าไปถ้าเราเก่งเท่าเดิมเหมือนเดิมบางทีมันหมดยุคแล้วเวลาเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่เก่งกว่าเราเยอะงั้นเราอย่าปิดบังตัวเองออกไปข้างนอกออกมาฟังออกอ่านหนังสือไปเที่ยวแต่อย่าเที่ยวแบบข้าราชการกลับมาไม่รู้เรื่องเที่ยวไปดูไปคิดไปเห็นไหมไม่ได้เที่ยวแล้วบางทีขอโทษนะไม่ค่อยอยากพูดแต่เดียวแล้วมันจะไปอำเภอไหนไม่ได้เลยแล้วมึงไปดูงานมาหลายปีแล้วเหรอครับแล้วเขียนอะไรแต่ถ้าผมไปดูที่ไหนกลับมาธุรกิจผมบอกให้ดีกว่าที่ผมเขียนยกเว้นผมไม่มีตังค์สร้างเท่านั้นไม่งั้นทุกอย่างมาจากประสบการณ์รอบตัวเราอย่าไปดูถูกใครนะครับคุณก็ทำได้ผมจบแค่ม.3ผมห้องนี้ผมเรียนน้อยที่สุดจนที่สุดบอกให้เลยก็ยืนยันเพราะพ่อผมตอนพ่อแม่เราไม่มีบ้านเราต้องจ่ายค่าเช่าแล้วผมยังเคยเห็นพ่อแม่ผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแล้วผมก็ต้องไปดูทีวีที่หน้าบ้านคนอื่นแล้วผมกำลังดูอุลตร้าแมนอยู่มันปิดช่องแล้วว่าจะดูที่ไหนสักวันหนึ่งกูต้องมีทีวีใช่ไหมผมเคยผ่านแบบนี้มางั้นคุณทำได้อยู่แล้วคุณจะดูวันนี้คุณบอกโอ้ยคุณตันนะพูดได้สิรวยโอ้ยวันนี้อายุเท่านี้วันนั้นผมเป็นหนี้แบงก์กรุงศรีอยู่100 ล้านอยู่งั้นวันที่คุณอายุเท่าผมคุณอาจจะมีเงินเท่ามากกว่าผม10 เท่าก็ได้ครับถ้าคุณมองเห็นมีแค่บอกว่าอยากจะทำอย่างเดียวไม่ได้นะต้องตั้งใจแล้วก็พร้อมทุกอย่างครับแล้วก็ต้องผ่านวิกฤตนะวิกฤตสมัยก่อนมันเยอะนะน้อยวิกฤต10 ปีมาครั้งหนึ่งตอนหลังผมรู้สึกวิกฤตมาเกือบทุก5 ปีแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับทุกวิกฤตมาทุกสัปดาห์เนี่ยคุณต้องอยู่ได้เพราะมีคนชื่อทรัมป์ใช่ทรัมป์เนี่ยแล้วผมเลยแนะนำว่ากลับไปบ้านซื้อแว่นขยายหนึ่งซื้อแว่นขยายไว้สมมุติแย่อย่างนี้คุณยังอยู่ได้ไหมถ้าคุณสมมุติแล้วคุณอยู่ไม่ได้อย่าลงทุนเยอะๆนะเนี่ยผมลงทุนทุกการแต่บอก5,000 4,000นะผมต้องสมมติว่าผมทำเสร็จแล้วขายไม่ได้ไม่มีรายได้ผมอยู่ได้สมมติเราจะทำอะไรมันแย่ที่สุดแล้วรับได้เราสามารถอยู่ได้เราก็ทำแต่บอกไม่ได้เราต้องรอเงินจองสมมติเราทำเรสเซตนะต้องมีลูกค้าจองมีลูกค้าโอนไม่ไปตามที่คุณคิดหรอกครับทุกวันนี้ที่เรสเซตมีปัญหานะบางส่วนนะบางบริษัทเพราะว่าเป้าไม่ได้ตามเป้าลูกค้าซื้อก็ไม่จ่ายเงินดาวก็แบงค์ไม่ผ่านโอนไม่ได้ใช่ไหมงั้นเงินก็ไม่ได้เข้ามาตามงั้นถ้าเกิดคุณมีแว่นขยายคุณจะรู้ว่าสมมติขายไม่ได้สมมติขายได้โอนไม่ได้คุณอยู่ได้ไหมคุณอยู่ได้ทำไปเถอะขอให้คุณโชคดีทุกคนสวัสดีครับช่วยตบมืออีกทีนึงครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นโอเวอร์ไทม์นะครับยุคฟุตบอลโลกอันนี้คือทดเวลาขอบพระคุณตันอีกทีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณตันและดร.กอบศักดิ์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนของอิชิตันกรุ๊ปที่อินโดนีเซียนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านฟังแล้วน่าจะได้แรงบันดาลใจและเห็นภาพการไปลงทุนทำธุรกิจที่อินโดนีเซียกันมากขึ้นนะครับ และทุกท่านครับในปัจจุบันค่ะประเทศอินโดนีเซียต้องถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกค่ะทำให้มาตรฐานฮาลาลเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องการนำสินค้าไปจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียค่ะเนื่องจากสินค้าเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วนะคะผู้ประกอบการไทยที่มีแผนขยายตลาดไปยังอินโดนีเซียจึงควรที่จะต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดด้านฮาลาลอย่างรอบด้านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมาตรการที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่17 ตุลาคมปี 2569 นี้นั่นเองค่ะและในโอกาสนี้ค่ะทางธนาคารกรุงเทพนะคะได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ที่จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังค่ะขอเรียนเชิญคุณคทาวุฒิเลาะหมุดนะคะหัวหน้างานต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการฮาลาลกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขึ้นให้ความรู้แก่ทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านนะครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าร่วมอบรมและก็สัมมนาทุกท่านในวันนี้นะครับในเรื่องของการส่งออกสินค้าไปอินโดนีเซียขณะนี้นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากแล้วก็ท็อปฮิตมากนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับงานแทบจะไม่ได้ทำนะครับผู้ประกอบการโทรกันมาเยอะมากนะครับโทรกันมาเยอะมากเพราะว่าในเรื่องของ regulation ของอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างสติ๊ก
นะครับก็ว่าได้นะครับไม่เหมือนประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสอย่างเช่นใบเซอร์ฮาลาลถ้าทุกท่านทำเรื่องของระบบฮาลาลนะครับท่านจะมีใบรับรองฮาลาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรีนสปอร์ตใช่ไหมครับก็จะมีใบรับรองฮาลาลอยู่แล้วจริงๆแล้วใบรับรองฮาลาลของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลกแต่มีแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับที่มีปัญหาณขณะนี้นะครับก็คือมีปัญหายังไงครับเพราะว่าถ้าจะส่งออกไปขายของเขาเนี่ยเขากำหนดข้อกำหนดเฉพาะออกมานะครับประเทศที่มีปัญหาณขณะนี้นะครับที่ว่าถ้าคุณจะส่งออกสินค้าโดยมีใบรับรองฮาลาลปกติที่คุณได้นะครับอาจจะเป็น1 ปีหรือ2 ปีนะครับไม่ได้แล้วนะครับประเทศที่มีข้อกำหนดพิเศษนะครับก็จะมี UAE ซาอุดิอาระเบียตุรกีอินโดนีเซียแล้วก็พิเศษไม่เยอะนะครับก็คือมาเลเซียนะครับจะไม่เยอะมากนะครับเราจะเห็นว่าอย่างที่เห็นณขณะนี้เนี่ยนะครับในบนจอที่ผมขึ้นจอณขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือหน่วยงานที่เราต้องได้รับ accredit จากเขาแล้วก็ได้รับ recognize จากเขาก็คืออยู่ดีๆเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานรับรองฮาลาลนะครับของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานรับรองฮาลาลอยู่หน่วยเดียวแต่จริงๆแล้วณแต่ละจังหวัดก็จะมีสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดอยู่นะครับโรงงานของท่านตั้งอยู่ในจังหวัดไหนท่านก็ต้องขอรับรองกับจังหวัดนั้นนะครับประเทศไทยมีทั้งหมดเนี่ย40 จังหวัดเท่านั้นที่มีสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดนะครับแต่ประเทศไทยมีทั้งหมด77 จังหวัดใช่ไหมครับจังหวัดที่มีสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดคือจังหวัดที่มีมัสยิดที่จดทะเบียนและขึ้นทะเบียนกับเรียกอะไรกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเกิน3 มัสยิดสามารถจัดตั้งเป็นสำนักอิสลามประจำจังหวัดได้นั่นหมายถึงว่าถ้าโรงงานของท่านตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีสำนักอิสลามประจำจังหวัดท่านต้องไปที่นั่นนะครับส่วนที่เหลืออีก37 จังหวัดมาที่ส่วนกลางที่ผมทำงานอยู่นะครับซึ่งจะมาขอการรับรองได้อันนี้ก็คือมันเป็นการกำหนดในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี 2540 ซึ่งไม่มีประเทศไหนจะมีลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือมาเลก็ไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับว่าเรามีพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยมาจากพระมหากษัตริย์เลยนะครับเราเปิดเวลาเราคุยกับต่างประเทศเนี่ยเราเปิดได้เลยนะครับว่าผมจะพูดเสมอในเวทีต่างประเทศนะครับเพราะมีโอกาสไปพูดหลายๆเวทีก็จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ใต้ร่มโพหรืออัมเบรล่าของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับเรามีพระราชบัญญัติตัวนี้แล้วก็คุ้มครองและพระมหากษัตริย์ไทยก็หมายถึงว่าดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับเรามีสถานที่มีอะไรต่างๆมากมายดูแลแล้วก็มีสถานที่ที่ใหญ่โตนะครับที่เราตั้งสำนักงานไว้นะครับก็คอยดูแลให้การทั้งเรื่องของศาสนาแล้วก็เรื่องของการค้าด้วยนะครับทีนี้จะเห็นว่าอย่างเช่นที่ผมตั้งขึ้นมาตรงนี้นะครับซาโซนะครับก็คือเป็นหน่วยงาน accredit ที่อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ FFDA ก็อยู่ซาอุดิอาระเบียเหมือนกันก่อนที่เราจะส่งสินค้าไปประเทศซาอุดิอาระเบียหน่วยงานรับรองอย่างผมเนี่ยต้องทำ accredit ก็คือได้รับการ accredit จากเขาต้องมาตรวจเราการมาตรวจเราเนี่ยเขาจะใช้ระบบ ISO 17065 มาตรวจซึ่งคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยก็ต้องทำระบบให้เขามาตรวจนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำเอกสารแล้วก็ทำระบบตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้เราได้รับ accredit เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปขายได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อมานะครับตัว AB ที่เป็น GCC Accreditation Center ตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกหน่วยงานที่ accredit สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่า CCOT เพื่อให้ส่งสินค้าไปกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ EIAC เป็นหน่วยงาน accredit ที่อยู่ใน UAE เราจะเห็นว่าทำไมกลุ่มประเทศ GCC 6 ประเทศเนี่ยทำไมเขาแยกกันทำไม UAE กับ GCC ไม่รวมกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศอาหรับมีแค่6 ประเทศแต่เขาไม่ค่อยลงกันหรอกนะครับเขาก็จะแบ่งกัน
ถ้าประเทศนี้คุณต้องขอรับรองเอ็กเครดิตจากประเทศนี้ถ้าประเทศนี้คุณต้องขอรับเอ็กเครดิตจากประเทศนี้ไม่งั้นคุณไม่สามารถส่งได้นะครับพอมาตุรกีก็เหมือนกันนะครับจริงๆตุรกีเนี่ยก็คือเป็นประเทศในสมาชิก OIC อยู่แล้ว57ประเทศแต่เขาก็ยอมรับในมาตรฐาน CIMIC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ OIC กำหนดแต่จริงๆแล้ว EIAC ที่อยู่ EAE ก็สามารถได้เครดิตตัวมาตรฐานตัวนี้ได้แต่เขาก็ไม่รับเราต้องขอเอ็กเครดิตต่างหากจากตุรกีนะครับพอมาสีม่วงอันนี้คือประเทศที่จะคุยในวันนี้นะครับก็คืออินโดนีเซียก็คือหน่วยงานนี้เนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยจะเป็นมุยใช่ไหมครับ MUI นะครับทุกคนจะเรียกว่า MUI ก็คือมุยปัจจุบันนี้นะ MUI หมดอำนาจลงเพราะว่ามีหน่วยงานเกิดขึ้นมาใหม่นะครับ MUI เนี่ยเหมือนเป็นหน่วยงานที่เรียกอะไรเป็นหน่วยงานที่เหมือนหน่วยงานศาสนาในประเทศนั้นๆแต่BPGS เข้ามาเป็นหน่วยงานราชการมาใหญ่กว่าก็ทางมุยก็จะค่อยๆหายไปนะครับกว่าจะหายไปเนี่ยใช้เวลา period ยาวมากนะครับหลายมากกว่าจะเขาเรียกอะไร transfer อำนาจกันเอามานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรนะครับส่วนโลโก้ต่อไปนะครับเป็นของมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็คือจากคิมใช่ไหมครับถ้าเรารู้จักบางคนเนี่ยจะส่งสินค้าไปมาเลเซียบอกว่าไม่ได้นะครับต้องขอรับรองมาเลเซียต้องไปขอรับรองจากคิมถึงจะส่งออกไปได้ของไทยไม่สามารถส่งไปได้อันนี้ไม่จริงนะครับเครื่องหมายรับรองฮาลาลโลโก้ฮาลาลของไทยสามารถส่งไปขายที่มาเลเซียได้ไม่มีปัญหานะครับคนมาเลเซียก็รู้จักแต่ท่านอาจจะต้องแบบถ้าเกิดว่าคิดว่าจะทำการตลาดหรือผู้นำเข้าของคุณเนี่ยกำหนดออกมาว่าอยากจะให้ใช้โลโก้ของจาคิมก็สามารถทำได้แต่คุณไม่สามารถจะไปขอเองได้ต้องให้พาร์ทเนอร์ของคุณเป็นผู้ดำเนินการที่จะให้ทางจาคิมมาตรวจคุณนะครับอันนี้เป็นอีกเซกชันหนึ่งแต่สินค้าที่มาเลเซียเนี่ยสินค้าที่คุณไม่สามารถส่งออกไปได้เลยเมื่อมีการรับรองฮาลาลก็คือสินค้าที่มาจากปศุสัตว์อย่างเช่นพวกสินค้าที่มีไก่เป็นส่วนผสมเนื้อเป็นส่วนผสมไข่เป็นส่วนผสมชีสเป็นส่วนผสมนมเป็นส่วนผสมพวกนี้นะครับต้องให้มาเลเซียมาตรวจคุณโดยผ่านการประสานงานของกรมปศุสัตว์ไทยแล้วก็ฮาลาลไทยจะทำงานร่วมกันเพราะว่าเขาจะตรวจเรื่องของ Food Safety เป็นหลักแต่ไม่ได้ตรวจเรื่องฮาลาลนะฮาลาลก็คือฮาลาลอยู่แล้วแต่เวลาเขามาเป็นทีมเลยมาดูเรื่องฮาลาลด้วยแล้วก็มาดูเรื่องของปศุสัตว์ด้วยจะเห็นว่าโรงเชือดไก่ที่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเวลาจะส่งออกสินค้าไปมาเลเซียจะต้องให้ทางมาเลเซียมาตรวจอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ความเชื่อถือฮาลาลไทยนะให้ความเชื่อถือแต่เป็นกฎระเบียบด้าน Food Safety นะครับส่วนสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะครับสิงคโปร์เขาไม่ได้มาเครดิตเราแต่เขา recognize เราเหมือนกับมาเลเซียนะครับก็คือเวลาที่คุณจะส่งออกไปสิงคโปร์เขาต้องเครดิตหน่วยงานรับรองในประเทศไทยก็คือซีคอนแล้วก็ส่งออกไปได้สิงคโปร์เนี่ยหน่วยงานของเขาก็คือเป็นหน่วยงานราชการเวลาจะเข้าไปเนี่ยต้องไปผ่านเขาเหมือนมาเลเซียเปรียบเลยนะครับต้องผ่านเขาก่อนถึงจะเข้าประเทศเขาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมของแต่ละประเทศก่อนนะครับอันนี้ก็คือที่พูดไปเมื่อกี้นะครับประเทศที่มีกฎระเบียบที่แตกต่างแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นคุณจะไปอเมริกาคุณจะไปเยอรมันคุณจะไปอังกฤษคุณจะไปเบลเยียมคุณจะไปออสเตรเลียไปได้หมดเลยก็คือใบเซอร์ฮาลาลของไทยที่คุณได้รับอย่างเช่นกรีนสปอร์ตได้รับใบฮาลาลได้อยู่แล้วนะครับผมจำได้กรีนสปอร์ตมีที่ปรึกษาอย่างดีเลยนะครับไปดูแลอย่างดีเขาได้รับการรับรองฮาลาลอยู่ใบเดียวเข้าไปได้ทั่วโลกนะครับแต่ถ้ากรีนสปอร์ตจะไปประเทศเหล่านี้กรีนสปอร์ตต้องกลับมาเพื่อมาท็อปอัพใบเซอร์เขาเรียกว่าท็อปอัพใบเซอร์นะครับวิธีการนะครับใบเซอร์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดอันนี้พอดีชี้ไปแล้วมันไม่เห็นด้านล่างสุดก็คือใบเซอร์ปกติใบเซอร์ปกติหมายถึงใบเซอร์อะไรครับใบเซอร์ที่คุณขอรับรองฮาลาลกับจังหวัดที่คุณอยู่อาจจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีชลบุรี
เชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนเพชรบูรณ์หรือจะเป็นอะไรนครสวรรค์กรุงเทพอะไรแล้วแต่จังหวัดที่มีสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดนะครับหรือถ้าเกิดท่านอยู่ในจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามจังหวัดที่มีมุสลิมน้อยๆนะครับไม่มีสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดท่านต้องมาหาผมอยู่แล้วนะครับก็จะได้ใบเซอร์ตัวนี้ออกมานะครับมีอายุแค่1 ปีแต่ถ้าท่านเป็นเด็กดีนะครับไม่เคยค้างค่าตรวจถึงเวลาเข้าตรวจคือทุกอย่างทำตามระเบียบเป๊ะไม่เคยแบบมีปัญหาก็จะได้เป็น2 ปีแต่ปัจจุบันนี้ระเบียบใหม่ปี68ออกมาแล้วนะครับสามารถขอได้ถึง3 ปีทำไมครับผู้ประกอบการทำไมถึงอยากได้2 ปี3 ปีเพราะว่า period ของมันเนี่ย1 ปีเนี่ยพอถึง6 เดือนคุณต้องขอต่ออายุแล้วนะครับเวลาบางทีมันไม่ทันกันเพราะว่าถ้าคุณขอต่ออายุนะครับหลังจากสมมติว่า3 เดือนใบเซอร์จะหมดอายุก่อนที่คุณจะได้รับเพราะว่ามันจะมีช่วงของเวลาการยื่นเอกสารตรวจเอกสารจ่ายเงินแล้วก็ตรวจนะครับเพราะว่าคณะผู้ตรวจเนี่ยมันจะมีงานค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องไปต่อคิวกันอะไรเงี้ยทำให้ช้าต่อไม่ทันพอต่อไม่ทันปุ๊บใบเซอร์ขาดส่งออกก็ไม่ได้ติดนะครับแต่ถ้าได้2 ปีนะครับมันก็จะมีเวลาช่วง period ที่ยาวขึ้นถ้าได้3 ปียิ่งดีใหญ่นะครับแต่สำหรับใบเซอร์ตัวของตัวนี้นะครับ EIAC ก็คือใบเซอร์ที่ไปประเทศ UAE ถ้าคุณจะไป UAE นะครับคุณไม่สามารถใช้ใบเซอร์ตัวล่างได้นะครับคุณจะต้องมาท็อปอัพใบเซอร์ตัวนั้นการท็อปอัพใบเซอร์ก็คือคุณต้องขอใบเซอร์ตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วมาท็อปอัพตัวบนก็คือมาขอตัวบนตัวล่างเนี่ยคุณขอกับจังหวัดได้จังหวัดไหนก็ได้นะครับคุณขอจังหวัดที่มีสำนักอิสลามจังหวัดแล้วมันออกใบเซอร์ที่ส่วนกลางซีคอร์ดนะครับก็จะได้ใบเซอร์ตัวนี้ออกมาพอหลังจากนั้นเพื่อจะท็อปอัพคุณเอาใบเซอร์ตัวนี้มาแสดงแต่เวลาขอคุณไม่สามารถขอจังหวัดได้แล้วเพราะว่าในจังหวัดไม่มีออโธไรท์ที่จะทำด้วยเหตุไม่มีออดิเตอร์ที่มี competency ที่เขากำหนดนะครับปัจจุบันนี้นะครับแต่ละใบเซอร์ที่เห็นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขากำหนดเลยนะครับว่าผู้ตรวจที่จะตรวจเนี่ยต้องมี competency ก็หมายถึงว่าจะต้องผ่านการอบรมจากเขาจะต้องสอบกับเขานะครับขึ้นทะเบียนกับเขาถ้าไม่ผ่านไม่สามารถที่จะตรวจได้เราก็เลยต้องมีผู้ตรวจที่มีสเปคที่เขากำหนดไว้อยู่ที่ส่วนกลางเท่านั้นเพราะจังหวัดหาคนไม่ได้อย่างเช่นผู้ตรวจที่เป็น lead auditor ต้องจบฟู้ดไซน์ต้องทำงานโรงงานมาอย่างน้อย5 ปีต้องมีประสบการณ์ในด้านการตรวจมา10 ปีหาที่ไหนได้ครับมันหายากมากๆถ้าแล้วเป็นมุสลิมด้วยถ้าไม่ใช่มุสลิมยังหาง่ายเนาะยังพอหาได้ตามท้องตลาดแต่ถ้าเป็นมุสลิมยากมากๆนะครับเหมือนขุดทองเลยนะครับหรือว่าต้องจบ engineer food engineer ต้องมีประสบการณ์1 2 3 4และจะต้องอบรม ISO อย่างน้อย5 ตัว lead auditor 2002 19011 17025 17020แล้วก็มาตรฐานที่เขากำหนดไว้อย่างเช่น UAE ก็คือ UAE S 2055-1-2-993นะครับเรื่องของโรงเชือดอะไรต่างๆต้องอบรมทั้งหมดเลยถึงจะเป็นผู้ตรวจได้พอมาตัวนี้นะครับตัวกลางสีแดงตัวนี้นะครับเป็นใบเซอร์ที่จะส่งออกไปประเทศซาอุดิอาระเบียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางสำหรับตัวนี้เนี่ยเฉพาะ UAE นะเมื่อก่อนเนี่ยใช้ตัวนี้ตัวเดียวไปได้หมดเลยนะครับ6 ประเทศ GCC ทั้งหมดพอทราบใช่ไหม GCC มีทั้งหมด6 ประเทศรู้เนาะมีซาอุดิอาระเบีย UAE แล้วก็อะไรฮะคูเวตกาตาร์โอมานแล้วก็อะไรอีกอันบาห์เรนนะครับเยเมนกำลังจะมาแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จหรือว่ามาแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับนี่แหละเมื่อก่อนไปได้หมดเลยพอหลังจากเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ฮาร์โมไนซ์กันสักทีหนึ่งนะครับแยกกันกลายเป็นว่าซาอุดีต้องใช้ตัวนู้นละตัว UAE ประกาศออกมาก่อนเลยฉันไม่รับนะครับใบเซอร์ที่ Accredit by GCC หรือประเทศอื่นในโลกไม่เอาฉันเอาเฉพาะตัวของฉันอย่างเดียวถ้าจะส่งไป UAE คุณต้องได้ใบเซอร์ตัวนี้เท่านั้นพอมาตอนนี้ซาอุดีเริ่มประกาศแล้วนะครับภายในปีหน้า
ใบเซอร์ UE เขาไม่รับแล้วเหมือนกันนะครับต้องได้ใบเซอร์ที่ได้จาก Accredit ในสีแดงนั้นก็คือ GCC ก็คือแจ็คนะครับมีสำนักงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียถึงจะรับนะครับถึงจะรับได้และเงื่อนไขของซาอุดิอาระเบียนะครับใครที่ส่งสินค้าไปซาอุดิอาระเบียนะครับปัจจุบันนี้นะครับสินค้าไปติดที่ด่านเยอะมากเพราะว่าไม่ศึกษากฎระเบียบของเขาประกาศออกมาประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะว่าสินค้าที่ส่งไปซาอุดิอาระเบียจะต้องมีฮาลาลชิปเมนต์ออกโดยสำนักงานอิสลามประจำคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยถ้าไม่มีชิปเมนต์สินค้าไปติดเมื่อวานนี้มีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นอาหารเสริมอาจารย์ช่วยหน่อยสิครับสินค้าผมไปอยู่ที่ด่านแล้วติดที่ด่านไม่ปล่อยเขาต้องการ Shipment Certificate ผมบอกว่า Shipment Certificate เนี่ยไม่สามารถออกได้เลยนะคุณต้องมาขอใบนี้ก่อนซึ่งแต่ละใบเนี่ยใช้เวลา3เดือนนะครับใบล่างเนี่ย3เดือนกว่าจะได้ใบบน3เดือนถ้าได้ใบล่างปุ๊บไปขอใบบนใช้เวลา6เดือนนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วไปต่อกันได้หลังจากนั้นพอได้ใบนี้ปุ๊บต้องมาออก Shipment นะครับผมขอพูดซาอุนิดนึงนะครับเผื่อใครที่สนใจตลาดซาอุแล้วกำลังจะทำนะครับต้องมาขอ Shipment Certificate เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาออกได้นะคุณต้องจ่ายเงินให้ซาอุ 37,500 บาทแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขากำหนดเลยว่าต้องจ่าย3ปีเขาเรียกว่า Annual Certificate คุณจะต้องจ่ายมาจำไว้เลย3ปีคุณจะขายได้ไม่ได้ฉันไม่รู้หรอกแต่คุณต้องจ่ายให้เขา3ปีโดยจ่ายผ่าน4คอร์ดนะครับก็คือเป็นเงิน 110,000 กว่าบาทถึงจะออกเป็นเขาเรียกว่า Annual เขาเรียกว่า Manual Certificate ให้นะครับเป็น External Certificate หลังจากนั้นนะครับเมื่อเวลาคุณจะชิปของคุณต้องจ่ายอีก 10,000 บาทต่อ1ตู้ไม่เกิน27ตันถ้าเกิน27ตันเมื่อไหร่คุณจ่ายอีก 10,000 บาทนี่เป็นกฎระเบียบของซาอุดิอาระเบียที่เขากำหนดผมยังนึกในใจว่าซาอุดีนี่น้ำมันจะหมดหรือเปล่าไม่รู้เนาะคิดละเอียดมากแล้วออกมาเป็นเขาเรียกอะไรระบบออนไลน์หมดเลยคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่ลงตรงนี้ไม่ลงตรงนี้ไม่ผ่านก็จะต่อไม่ได้และสิ่งที่เขารีเควสนะครับทำเขาเรียกว่าลงชิปเมนต์เนี่ยนะครับคุณจะต้องส่งฮาลาลแมนนวลรู้จักฮาลาลแมนนวลใช่ไหมคือระบบที่คุณเขียนในโรงงานเป็นเล่มๆแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแอดลงไปในระบบนะครับแล้วก็มีเรื่องของจดหมายเรียกว่าจดทะเบียนการค้าทั้งของผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ส่งออกแล้วก็เรื่องของระบบพวก ISO ต่างๆนะครับ GMP HACCP จะต้องโหลดเข้าไปในระบบทั้งหมดเลยแล้วก็แผน HACCP แผนก็ต้องใส่เข้าไปแล้วก็เรื่องของ Packaging Design อะไรต่างๆก็ต้องใส่เข้าไปแม้กระทั่งเรื่องของโรงงานมีกี่ชิปมีคนกี่คนต้องกรอกไปทั้งหมดเลยใช้เวลา1วันในการกรอกเอกสารแล้วโรงงานก็ไม่สามารถกรอกเองได้ต้องให้ซีคอร์ดนะครับวันหนึ่งเนี่ยจะมีบริษัทเนี่ยมาที่สำนักงานนะมานั่งรอกรอกเอกสารกันนะครับใช้เวลาเป็นวันกว่าจะออกมาและที่สำคัญระบบของเขาไม่ค่อยเสถียรเดี๋ยวก็หลุดนะครับบางทีทำไปได้ครึ่งหนึ่งหลุดมาเริ่มใหม่อีกแล้วนะครับเนี่ยปัญหาของเขาค่อนข้างเยอะแต่พอติดต่อเข้าไปก็ติดต่อกันยากนะครับถ้าใครที่ค้าขายกับอาหรับจะรู้เนาะปัญหาการสื่อสารค่อนข้างยากนะครับบางทีเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็หลุดแล้วก็ตอบก็ช้าคล้ายๆอินโดนีเซียเลยใช่ไหมคล้ายๆกันนะครับขอประชุมมาเป็นตั้งหลายเดือนเลยยังไม่ได้ประชุมกับBGSเลยนะครับอันนี้ก็คือซาอุดิอาระเบียตรวจตุรกีเหมือนกันนะครับมาตรวจเราแล้วก็ถึงจะออกใบนั้นอันนี้ผมไม่พูดเยอะนะตุรกีเพราะว่าอาจจะยังไม่มีใครสนใจตลาดนี้เท่าไหร่ตลาดสุดท้ายเลยอินโดนีเซียในวันนี้นะครับที่ผมมาพูดในวันนี้ก็คือท่านจะต้องทำฮาลาลตัวนี้ก่อนนะครับแล้วถึงจะไปต่อยอดตัวนั้นได้นะครับและที่สำคัญก็คืออินโดนีเซียเนี่ยเขากำหนดเรื่องของผู้ตรวจไว้เยอะมากเหมือนกันนะครับต้องอบรมตัวนู้นตัวนี้แล้วก็ต้องอบรมกับเขาเนี่ยประมาณ 2-3 คอร์สนะครับ 2-3 คอร์สถึงจะผ่านแล้วก็สามารถตรวจตัวนั้นได้ตอนนี้เรามีผู้ตรวจของอินโดนีเซียอยู่ประมาณ
ที่เป็นเทคนิคอลจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก4 คนหรือ5 คนเองนะครับแล้วนั้นก็เป็นอิสลามิกเอ็กซ์เพรสเพราะว่าเวลาไปตรวจเนี่ยมันต้องไปคู่กันนะครับเทคนิคอลเอ็กซ์เพรสและอิสลามิกเอ็กซ์เพรสต้องไปคู่กันถึงจะตรวจผ่านได้นะครับผมลืมบอกไปว่าถ้าเป็นมาตรฐานพวกนี้จะมีการตรวจ2 สเตจเนาะก็คือสเตจแรกไปดูเอกสารก่อนแล้วก็หลังจากนั้นอีก10 วันถึงจะไปตรวจสเตจ2ได้ส่วนของอินโดนีเซียไปทีเดียวเลยตรวจได้เลยนะครับใช้เวลาสั้นกว่านิดหนึ่งแต่ก็รวมๆกันก็3 เดือนนะครับประมาณนั้นทีนี้อย่างที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับว่าต้องทำมาตรฐานอะไรบ้างฝั่งนี้ก็คือฝั่งของคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยฝั่งนู้นก็คือฝั่งของผู้ประกอบการต้องทำอะไรครับผู้ประกอบการก็คือต้องไปศึกษาตัวของเรียกว่ากฎหมายฉบับที่39ตัวนั้นนะครับแล้วก็42จะต้องศึกษาตัวนั้นก่อนว่าเขามีข้อกำหนดอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็ต้องอบรมมาตรฐานอันนี้เป็นข้อกำหนดที่เรากำหนดเลยว่าก่อนที่จะตรวจมาตรฐานอินโดนีเซียคุณจะต้องอบรมมาตรฐานอินโดนีเซียก่อนนะครับถ้าคุณไม่อบรมคุณทำไม่ได้เนาะเพราะรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะมากนะครับอบรม1 วันเต็มๆนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็มีการสอบนะครับแต่อบรมโดยคนไทยเนาะนะครับคนไทยหนึ่งในนั้นเป็นวิทยากรก็คือผม1 คนละนะครับจะเปิดศักราชเช้าเลยตั้งแต่ประมาณ9 โมงประมาณถึง11 โมงจะพูดเรื่อง regulation อะไรต่างๆพอหลังจากนั้นนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบก็จะพูดต่อในเรื่องของการผลิตตามมาตรฐานอินโดนีเซียนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับประมาณสักบ่าย 2 บ่าย 3ก็จะพูดเรื่องวิธีการตรวจนะครับก็จะครบ1 วันแล้วก็จะสอบนะครับและที่สำคัญตัวนี้สำคัญที่สุดเลยซึ่งผู้ประกอบการจะติดมากก็คือตัวมุสลิมฮาลาลซูเปอร์วิเซอร์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อกำหนดของ BPJPH เลยนะครับว่าโรงงานที่จะส่งไปอินโดนีเซียต้องมีมุสลิมประจำโรงงานนะครับมุสลิมท่านนั้นนะครับเขาไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาไว้เลยนะเขากำหนดอย่างเดียวว่าต้องเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดในเรื่องของศาสนาเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ก่อนที่จะสมัครต้องสัมภาษณ์ก่อนว่าเขาละหมาดเป็นไหมท่องบทสวดได้ไหมจะถูกสัมภาษณ์ก่อนมีนะครับมีโรงงานส่งมาแล้วก็ตกเพราะว่าละหมาดไม่เป็นมุสลิมไม่กินหมูอย่างเดียวถึงเวลาเย็นออกไปกินเหล้ากับเพื่อนถามบทสวดไม่ได้อ่านกุรอานได้ไหมไม่ได้ก็คือพับไว้เลยนะครับมุสลิมคนนั้นก็คือเป็นมุสลิมที่ไม่มีความรู้เรื่องของศาสนาเลยจบไปไม่ได้นะครับณตอนนี้ก็คือต้องเป็นมุสลิมที่มีความเคร่งครัดถามว่าในโรงงานมีไหมบางโรงงานโชคดีก็อาจจะมีนะครับบางโรงงานโชคมีบางโรงงานก็โชคไม่ดีหาไม่ได้ปัจจุบันนี้นะครับโรงที่มีปัญหาแล้วหาไม่ได้จะเป็นโรงที่อยู่ในต่างจังหวัดอย่างเช่นสมุทรสาครโคราชบุรีรัมย์กาญจนอะไรนะโกาฬสินธุ์อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงน้ำตาลกับโรงแป้งเพราะตอนนี้โรงน้ำตาลกับโรงแป้งเป็นที่ต้องการมากๆนะครับที่จะส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียนะครับหากันแต่ละวันเลยนะครับปัจจุบันนี้หากันยังหาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างน้อยอาจจะแบบมุสลิมอาจจะไม่ไปอยู่เพราะว่ามันไปสถานที่ที่อาจจะหาของกินยากแล้วต้องไปเช่าบ้านอยู่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ทำให้ค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเรื่องของเงินเดือนก็มีส่วนสำคัญเนาะถ้าเงินเดือนเขาพอเขาอยู่ได้เขาก็อาจจะไปนะครับต่อไปนะครับการติดเลเบลลิ่งนะครับอินโดนีเซียกำหนดไว้ในข้อกำหนดนะครับว่าต้องติดเลเบลลิ่งก็คือเรื่องของฮาลาลเนี่ยคู่กันเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับอันนี้พูดเกริ่นไปก่อนนะเดี๋ยวจะลงดีเทลให้นะครับผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนกับซีฮาลาลอันนี้ก็สำคัญนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีผู้ประกอบการทำเสร็จแล้วได้ใบเซอร์แล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องไปลงทะเบียนในระบบตรงนี้นะครับบางทีเองเนี่ยผู้นำเข้าเองไม่รู้วิธีการที่จะลงทะเบียนในระบบก็จะยากนิดหนึ่งนะครับก็ต้องหาบริษัทที่จะให้ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนนะครับปัจจุบันนี้ผมมีทีมงานที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่อินโดนีเซียเนี่ยคอยช่วยอยู่นะครับถ้าใครที่มีปัญหาอย่างนี้ก็ปรึกษาได้นะครับเราสามารถที่จะแนะนำได้นะครับ
มาตัวนี้ก็คือในเรื่องของอินโดนีเซียใครจะค้าขายอินโดนีเซียก็ต้องรู้นะว่าประเทศอินโดนีเซียเขาติดกับอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขามีพื้นที่ที่มีอะไรนะไปติดกับทางออสเตรเลียนะครับตอนนี้ทางออสเตรเลียเนี่ยเขาได้รับการรับรองเหมือนกับทางประเทศไทยเหมือนกันนะครับโอ้โหเขาดีใจมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเราจะส่งสินค้าไปอินโดนีเซียมุยต้องเดินทางมารับรองในไทยเท่านั้นและเพราะว่าเขาติดเรื่องของกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งนะครับกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมีให้เล่าให้ฟังนะครับว่ากฎหมายของบีปอมเขากำหนดไว้เลยนะครับว่าถ้าสินค้าเลเบลนะครับที่จะไปขายอินโดนีเซียต้องติดเครื่องหมายของอินโดนีเซียเท่านั้นก็ทำให้เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายฮาลาลไทยไปได้ถ้าเราไปแบบฮาลาลไทยนะครับจะถูกติดสติกเกอร์ทับเลยนะครับไม่ได้นี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้ชาเขียวของคุณตันเนี่ยไปตั้งโรงงานที่นั่นเพราะว่ามีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับทีนี้อันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นสไลด์ที่ผมใช้เวลาสอนนะครับเวลาสอนเพราะว่าผู้ประกอบการจะได้รู้ว่าพื้นเพของอินโดนีเซียเป็นอย่างไรนะครับคืออินโดนีเซียเขาผลิตน้ำมันเนาะสิ่งผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือน้ำมันเขาก็ซื้อน้ำมันด้วยซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์ซื้อน้ำมันจากรัสเซียเขาก็ขายเขาก็ผลิตด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีแก๊สธรรมชาติเป็นแก๊สอะไร LNG ใช่ไหมที่เขาผลิตได้เยอะมากแล้วเขาก็ขายนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจของเขาเนาะแล้วก็ศาสนาของเขาก็คือเป็นศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ก็ทำให้ตลาดฮาลาลของอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่และผู้ประกอบการทุกผู้ประกอบการทั่วโลกนะครับให้ความสนใจอย่างมากเลยอินโดนีเซียหรือว่า BGS จะประกาศอะไรออกมากฎระเบียบอะไรมาที่ค่อนข้างเข้มงวดก็เราก็พยายามที่จะทำให้ได้เพราะว่าอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่นะครับมุสลิมมีถึง 80-90% นะครับนอกนั้นก็จะเป็นฮินดูแล้วก็เป็นพุทธเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าใครไปบาหลีนะครับบาหลีก็จะมีเป็นฮินดูซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นจาการ์ตาเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับผู้บริโภคก็จะเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องหมายรับรองฮาลาลอันเก่าทำได้ไหมถ้าใครเคยทำเรื่องของมาตรฐานสักครู่แรกๆเลยนะครับจะเป็นตัวโลโก้สีเขียวใช่ไหมคุณอุจำได้ใช่ไหมปัจจุบันนี้หมดอำนาจลงไปแล้วแต่ผมเข้าใจภายในเขานะกุ่นอยู่เหมือนกันนะพยายามที่จะเอากลับแต่ไม่รู้จะเอากลับได้ไหมเพราะว่าคนที่เป็นรองประธานของมุยเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นรองประธานาธิบดีแล้วใช่ไหมคนนั้นผมรู้จักด้วยนะเจอกันก็ทักกันประจำเพราะเขาเคยมาแล้วก็รู้จักกันสมัยสัก10-20 ปีที่แล้วนะครับเขาก็พยายามจะดึงกลับมาแต่ว่ามันเป็นรัฐบาลไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปอยู่ที่ BPGPH นะครับหรือว่า BPJPH นั่นเองนะครับโลโก้ที่เป็นรูปดอกบัวมองเป็นดอกบัวไหมครับมีใครมองเป็นอย่างอื่นไหมมีไหมสังเกตให้ดีนะครับตัวคอตของมันนะเขาเรียกคอตไหมเขาเรียกตัวเขียนที่เป็นรูปลายเส้นน่ะมันคือคำว่าฮาลาลนะครับอ่านให้ดีนะครับฮาลาลก็คือตัวนู้นตัวที่อยู่ตรงกลางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนน่ะคือเป็นภาษาอาหรับนะครับแปลว่าอนุมัตินั่นแหละนะครับเขาเอามาเขียนเป็นรูปดอกนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมเข้าใจว่านะครับอันนี้เราตีความไปนะเป็นรูปการพนมมือเพราะว่าอินโดนีเซียอาจจะมีศาสนาอื่นผสมนะครับอาจจะมีพุทธแล้วก็มีคริสต์แล้วก็มีฮินดูอะไรเงี้ยนะครับมีฮินดูก็อาจจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ออกมาคือคนคิดเนี่ยเขาเก่งเนาะผมยอมรับในการคิดที่ออกมาเป็นโลโก้แบบนี้นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาด้วยในนั้นนะครับดูแล้วมันก็ดูแบบปกติแต่ว่ามันมีความเป็นภายในของมันอยู่นะครับเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานเนี่ยมีอำนาจมากโลโก้สีเขียวเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามุยนะครับ LP POM MUI จริงๆแล้วเราเรียกมุยจริงๆแล้วหน่วยงานที่ตรวจรับรองก็เรียกว่า LP POM MUI
นะครับเขาตรวจรับรองแล้วก็เดินทางไปตรวจรับรองทั่วโลกหมดเลยแล้วก็ถึงจะนำเข้ามาพอหลังจากหมดอำนาจลงไปนะครับก็จะมีตัวนี้ออกมานะครับปัจจุบันนี้นะครับโลโก้ของ BPJPH เนี่ยสมัยก่อนถ้าท่านคุ้นเคยนะครับจะเป็นสีเขียวปัจจุบันนี้เขายกสถานะตัวเองขึ้นมานะครับเป็นระดับมินิสทรีแล้วนะเป็นกระทรวงแล้วนะครับใหญ่มากนะครับคนที่เป็นไดเรคเตอร์หรือว่าแชร์แมนของเขาขึ้นเป็นมินิสเตอร์แล้วนะครับถือว่าใหญ่นะครับทำให้เราเข้าไม่ถึงเลยนะครับปัจจุบันนี้ติดต่อก็ยากประสานงานก็ยากนะครับนัดประชุมก็ไม่ได้นะครับยากตอนนี้ให้สถานทูตไทยเมื่อกี้ผมได้พบกับท่านทูตแล้วนะครับก็ได้เรียนเรื่องนี้ท่านทูตรู้หมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าทางทูตพาณิชย์นะครับพี่โอปลใช่ไหมก็พยายามมาคุยกันทุกวันเลยนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะนัดไดเรคเตอร์เขาได้เพราะว่าอยากจะคุยกับเขาหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องที่เขาออกใบเซอร์ที่เป็นสโคปที่ไม่ตรงกับความต้องการของเรามาเหมือนกันทำให้เราก็ติดนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเล่าตัวโลโก้ก่อนนะครับที่จะติดบนแพคเกจจิ้งเนี่ยนะครับจะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นแบบยืนกับแบบนอนนะครับและในโลโก้เนี่ยจะมีเลขนะครับการที่จะได้เลขของเขามาเนี่ยนะครับผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนหลังจากที่ได้ใบเซอร์แล้วเอาไปลงทะเบียนในระบบที่บอกว่าลงยากๆนั่นแหละครับบางทีผู้ประกอบการก็ติดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมมีทีมงานที่ช่วยได้นะครับก็บอกมาแล้วก็จะช่วยลงทะเบียนให้นะครับเลขออกมาเนี่ยจะเป็นเลขเหมือนเลขผู้นำเข้าเนาะก็คือสินค้าสมมุติว่าคุณมีสินค้าอยู่ทั้งหมด10รายการแล้วคุณจะส่งไปอินโดนีเซียนะครับมันจะได้เลขออกมาเลขเดียวเป็นของผู้นำเข้าเจ้านี้เท่านั้นนะครับส่วนสมมติมีผู้นำเข้าเจ้าอื่นไปลงทะเบียนอีกก็จะได้เลขออกมาอีกต่างหากนะครับในเรื่องของข้อกำหนดหรือกฎหมายของเขาเนี่ยเข้าร่างขึ้นมาตั้งแต่ปี57นะครับตุลา57แล้วก็มาบังคับใช้ปี62ตุลา62นะครับเราจะเห็นว่าอะไรก็จะเป็นตุลาหมดเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นปีงบประมาณเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะอันนี้กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันว่ามันปีอะไรคุณอุ๊รู้ไหมทำไมเขากำหนดอะไรที่เป็นตุลาหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นรอบต่อไปที่จะบังคับใช้เนี่ยก็เป็น17ตุลา69นะครับเขากำหนดไว้เลยว่าสินค้าที่จะไปขายที่อินโดนีเซียต้องติดเครื่องหมายรับรองฮาลาลถ้าไม่ติดแสดงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าฮารอมแบบนี้เลยนะครับเขาตัดสินแบบนี้เลยทุกอย่างที่จะไปขายเขาต้องมีเครื่องหมายฮาลาลไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคแพ็กเกจจิ้งจะต้องมีนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่จะต้องมีแม้แต่ยูสกู๊ดอะไรต่างๆเครื่องสำอางต่างๆก็ต้องมีการรับรองฮาลาลทั้งหมดเลยและตอนนี้นะครับมีประกาศจาก WTO มีจดหมายเวียนออกมานะครับทางคณะกรรมการกลางก็ได้รับเนาะจากกระทรวงเกษตรให้ช่วยด้วยนะครับว่าเขาให้ติดคำว่า non ฮาลาลลงไปด้วยนะครับในแพคเกจจิ้งซึ่งจะเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการจะต้องทำแพคเกจจิ้งเพิ่มนี่แหละคือต้นทุนผมเขียนคอมเมนต์ไปแล้วว่านี่มันคือต้นทุนของผู้ประกอบการมันไม่ควรจะเขียนแต่ผมไม่รู้ว่าอินโดนีเซียเขาฟังหรือเปล่าเพราะว่าเขาถูกร้องเรียนที่ WTO ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็ร้องเรียนกันเยอะไทยกับอเมริกาก็พยายามจับมือกันนะครับช่วยกันไม่รู้จะได้ผลสำเร็จหรือเปล่าเนาะก็ต้องลองดูนะครับนี่นะครับก็คือมีการโอนอำนาจในเขาเรียกในกฎหมายฉบับที่33/2014มีการร่างเรื่องของกฎระเบียบขึ้นมาแล้วและในนั้นเองก็มีการโอนอำนาจเกิดขึ้นในระหว่างปีนั้นด้วยนะครับในช่วงปีนั้นนะครับก็คือโอนจากLP POM MUI มาเป็น BPJPH หรือว่า BPJPH นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่งทำสำเร็จไม่กี่ปีนี้เองนะครับใช้เวลานานมากเนาะกว่าจะโอนอำนาจกันได้นะครับแล้วก็มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกิดขึ้นมาที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของตราฮาลาลเขามีตัวนี้ออกมาผมเคยคุยกับเพื่อนนะครับก็คือทุกคนเป็นเพื่อนกันคุยกันรู้เรื่องนะครับก็คือหน่วยงานฮาลาลกับหน่วยงานฮาลาลเราติดต่อกันอยู่แล้วเขาบอกว่ามูรอดเขาเรียกผมว่ามูรอดนะมูรอดไอเนี่ย accept you อยู่แล้วฮาลาลไทยโอเคแต่ไปติดเรื่องของกฎหมายอย.ของเขาก็คือ BPOM เขากำหนดมาเลยว่าเครื่องหมายรับรองฮาลาล
จะต้องเป็นของอินโดนีเซียเท่านั้นถ้าเป็นของที่อื่นไม่ได้แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเขาเองมาเลเซียสิงคโปร์นะครับบรูไนอะไรก็ไม่ได้หมดเลยนะครับไม่สามารถเข้าไปอินโดนีเซียได้เวลามีประชุม IMTGT นะผมก็ไปประชุมบ่อยแล้วก็อาเซียน Working Group ไม่รู้คุณอุ๊เคยเข้าไหมมีประชุมอยู่รอบๆนี่นะครับก็จะโจมตีกันนะครับก็จะซุบซิบกันนะครับอินโดนีเซียก็ไม่ค่อยเข้านะครับหนีประจำเลยนะครับเพราะว่าจะถูกคอมเพลนค่อนข้างบ่อยนะครับนี่มีแปลด้วยนะคนอินโดนีเซียฟังอยู่ด้วยนะครับก็จะถูกคอมเพลนอยู่บ่อยๆเพราะว่าบางทีเขาออกกฎระเบียบมาแล้วมันไม่ค่อยเป็นไปตามที่อาเซียนเขาต้องการนะครับเราพยายามที่จะฮาร์โมไนซ์มาตรฐานด้วยกันมาเป็น10-20 ปีแล้วนะประชุมกันทุกปีนะครับแต่ว่าไม่เคยลงกันได้เลยนะครับก็ทุกคนก็จะออกไปคนละทาง2ทางอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือการที่ตัวมาตรฐานหรือว่าตัวเลเบลเนี่ยเขากำหนดไว้เพราะว่ามีกฎหมายฉบับนี้แหละทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นมานะครับเพราะเขาออกกฎหมายที่เหมือนกีดกันไว้นะครับว่าสินค้าที่จะไปเนี่ยจะต้องให้อินโดนีเซียตรวจก็คือเครื่องหมายฮาลาลอินโดนีเซียเท่านั้นก็ทำให้เขาต้องบินมาตรวจในทั่วโลกเลยนะครับทั่วโลกเลยแล้วก็มาเมื่อปีที่เขาโอนอำนาจเสร็จ BPGPS เข้ามานี่แหละทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะตรวจแทนได้นะครับอันนี้คือไทม์ไลน์นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อ17ใช่ไหม17ตุลา57ประกาศออกมาเรื่องของข้อกฎหมายพอ62ประกาศใช้นะครับแต่ว่าไม่ได้บังคับแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็มีการโอนอำนาจกันมาเรื่อยๆนะครับช่วง 28-30 พฤศจิกาเราเห็นว่าช่วงในการโอนถ่ายอำนาจว่าใครจะมีอำนาจมากกว่าใครอะไรเงี้ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยก็มีการรับรองแล้วก็รีคอกไนซ์กันอยู่ใบเซอร์ก็จะหมดอายุนะครับผมเองกับผู้บริหารของทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแล้วก็ทางผู้บริหารของกรมปศุสัตว์เดินทางไปพบ2หน่วยงานนี้เพื่อที่จะให้ต่ออายุไปก่อนนะครับในช่วงของการ transfer เรื่องของอำนาจนะครับก็ได้ไปคุยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในปี65เราก็เริ่มเพราะว่า BPGPS เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเริ่มเข้ามาแล้วเราก็เลยสมัครเข้าไปว่าขอ recognize เขาบอกว่าไม่ได้ต้อง apply เข้าไปในระบบของเขาเพื่อให้เขา accredit เขาตั้งตัวเป็น AB เลยนะครับเมื่อก่อนเป็นแค่ CB อย่างเดียวนะครับแล้วก็ verify ออกมาแล้วก็เข้ามาตรวจนะครับช่วง 17-19 ธันวาเขาบินมานะครับพอดีเขาจะบินมาประชุมเขาบอกว่ามูรอดอยู่พร้อมที่จะตรวจไหมเดี๋ยวไอมาตรวจเลยถ้ายูไม่มาในช่วงนั้นนะมา accredit นะยูจะรอยาวเลยเพราะเขาต้องไปทั่วโลกเนาะเพราะว่าคนของเขามันต้องบินไปตรวจทั่วโลกเลยเราก็เลยยอมรับให้เขามาทั้งที่ไม่พร้อมนะครับเขาก็เก็บเงินเราประมาณ35 ล้านนะครับเก็บเราไป35 ล้านรูเปียเนาะอย่าตกใจนะเงินไทยก็ประมาณ 80,000 กว่าบาทรับรองเราขอไปทั้งหมด5สโคปนะครับมีอาหารเครื่องดื่มเคมีบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็การเชือดสัตว์เชื่อไหมเราได้แค่3สโคปเท่านั้นที่เขา approve เขากำหนดค่อนข้างเยอะมากก็คือถ้าเป็นเคมีนะครับหรือว่าแพคเกจจิ้งคนที่ตรวจจะต้องจบเคมีเท่านั้นคุณจะจบฟู้ดไซน์แล้วไปตรวจเขาไม่รับช่วงนั้นเราก็ไม่มีคนเราหาคนที่จบเคมีแล้วมีประสบการณ์แบบที่บอกไม่มีก็เลยทำให้เราไม่ได้พอเครื่องสำอางนะครับเราขอไปคนที่ตรวจเครื่องสำอางต้องจบเภสัชเท่านั้นถึงจะตรวจได้เราก็หาไม่ได้เหมือนกันก็ทำให้เราไม่สามารถเราก็เลยได้ของการเชือดออกมาเพราะว่าเรามีหมอนะครับสัตวแพทย์อยู่กับเราอยู่คนหนึ่งก็เลยยื่นระเบียบเข้าไปก็ได้แต่สุดท้ายพอได้มาทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าทูตเกษตรของเรากับทูตเกษตรของเขาคุยกันยังไม่ลงตัวเลยใช่ไหมฮะเรื่องของการส่งออกเนื้อสัตว์เนี่ยเราไม่สามารถส่งไปอินโดได้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไก่นี่ส่งไม่ได้นะครับเราส่งไก่เป็นอันดับ4ของโลกแต่ยกเว้นส่งไปอินโดส่งไปไม่ได้เราไปทั่วเลยนะครับไปอเมริกาไปยุโรปไปอังกฤษไปได้หมดเลยนะครับญี่ปุ่นนี่อันดับ1เลยนะเราส่งไก่ออกไปเนี่ยแต่ว่าไปอินโดนีเซียไม่ได้เพราะว่าข้อตกลงระหว่างรัฐกับรัฐยังไม่ลงตัวก็เลยทำให้เราได้มาตรฐานตัวนี้ออกไปก็ถือว่าไร้บ่อยนะครับได้มาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายเราตัดออกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราตัดออกและเนี่ยข้อกำหนดของเขากำหนดเลยนะครับว่าผู้ตรวจเนี่ยนะครับจะต้องอบรมตามคอร์สที่เขากำหนด
นะครับแล้วเขาก็เก็บตังค์เราเนี่ยนะครับทีนึงเป็นแสนๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับ66เราก็ได้รับเชิญไปทำ MOU หลังจากตรวจเสร็จนะครับมีทั้งหมด37หน่วยงานนะครับจากทั่วโลกบินมามีแค่9หน่วยงานเท่านั้นรวมทั้งไทยที่ลง MOU สำเร็จและตรวจต่อได้นอกนั้นนะครับมาลงแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะเขายังไม่ไปตรวจมันก็เข้ามาไม่ได้นะครับก็มีทำให้วันนั้นเราเป็นไฮไลท์เลยประเทศไทยได้แล้วนะครับแต่ว่าให้แค่3สโคปเท่านั้นนะก็คืออาหารเครื่องดื่มแล้วก็การเชือดสัตว์นะครับพอลงนามเสร็จเขากำหนดเลยครับว่าภายใน1ปีนะครับถ้าคุณไม่ได้อบรมผู้ตรวจอีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สแอดวานซ์ของเขานะครับเทคนิคการตรวจเขาก็จะไม่ให้นะครับก็เลยทำให้เราต้องอบรมต่อแต่ที่สำคัญก็คือคอร์สนี้แหละนะครับคอร์สนี้ก็คือHalal Supervisor นี่แหละที่เป็นคอร์สสำคัญเลยว่าถ้าโรงงานไม่มีนะครับไม่สามารถไปต่อได้ก็คือไม่สามารถได้การรับรองได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่อง MRA เนาะเราไปเซ็น MRA แล้วเขามีข้อกำหนดไว้ว่า1เนี่ยนะครับการฟัตวาของไทยกับของอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับก็คือเขายอมรับนะครับใบรับรองของไทยเขายอมรับและเขาก็ให้สโคป3สโคปหลังจากนั้นเราขอเพิ่มอีกนะครับอีก3สโคปนะครับแล้วก็ขอตัดสโคปเชือดออกไปเพราะว่าเรื่องของผู้ตรวจเรามีไม่พอนะครับเขากำหนดไว้เลยว่าถ้าขอทั้งหมด5-6สโคปผู้ตรวจจะต้องเกิน9คนนะครับเรามีไม่ถึงเราก็เลยต้องตัดเชือดออกไปเพราะเราใช้ไม่ได้แล้วก็ติดเครื่องหมายคู่กันนี่คือข้อกำหนดใน MRA นะครับ MRA เขาทำ MRA กับเรา4ปีนะครับปีหน้าเนี่ยจะหมดแล้วกำลังขอประชุมว่าจะขอต่อ MRA ยังไม่ตอบเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับนี่คือข้อกำหนดของเขานะครับเมื่อออกใบเซอร์ฮาลาลของไทยนะครับที่มีโลโก้ตัวม่วงๆเสร็จแล้วเราก็จะลงทะเบียนในระบบให้เลยนะครับตอนนี้นะครับมีหลายบริษัทนะครับที่ใช้ใบเซอร์ฮาลาลปกติแล้วมาขอให้ซีคอร์ดเนี่ยลงทะเบียนให้เราลงให้ไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่อัปเดตไม่อัปใบเซอร์ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะถูกกักด้วยระบบก็จะไปติดที่ด่านเหมือนเดิมนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับไม่ได้นะครับต้องขอไปตามระบบให้ได้ก่อนเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้คือไทม์ไลน์ของเขานะครับจริงๆแล้วเขาประกาศออกมานะครับว่าตัวFood Beverage แล้วก็ Slaughtering เนี่ยบังคับใช้ปี 2024 ก็คือเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเขาก็โพสต์โพนออกมาเป็นปี 2026 ก็คือวันที่ 17 ตุลานี้นะครับก็คือ Food and Beverage แล้วก็ Slaughtering ก็คือถูกโพสต์โพนออกมาแล้วก็มาตรงกับเรื่องของ Cosmetic เคมีบรรจุภัณฑ์นะครับปี 2026 เหมือนกันเลยนะครับปี2026บอกครับใช้หลายเรื่องเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าวันที่18ตุลานี้นะครับ17ตุลาเป็นรอบตัดเชือกแล้วก็รอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเขาจะโพสต์โพนให้ไหมอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเขาจะไม่เหมือนประเทศอื่นนะครับบังคับใช้ปุ๊บพอเกิดปัญหาถึงจะประกาศเลื่อนไม่ใช่ว่าเขาจะเลื่อนก่อนที่จะถึงวันนะครับครั้งที่แล้วก็มีปัญหาแล้วเขาก็เลื่อนออกมานะครับนะครับอันนี้ก็ที่คุยไปแล้วนะครับการขอรับรองฮาลาลนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเป็นเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูในระบบจะมีเขียนไว้ทั้งหมดแล้วนะครับอาจารย์ไปเร็วนิดนึงแล้วก็ใบเซอร์ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่วนใบเซอร์จะเขียนไว้เลยว่าทำตามข้อกำหนดตัว42นะครับคุณไปอ่านได้นะครับมาตรฐานตัวนี้หรือว่าจะอ่านภาษาไทยก็ได้เราสรุปไว้ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือซูเปอร์วิเซอร์ทำหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์เขียนไว้แล้วลองไปอ่านในสไลด์ก็แล้วกันนะครับว่าเขาจะต้องควบคุมเรื่องของระบบการรับรองอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถหยุดการผลิตในโรงงานคุณได้นะครับถ้าคุณทำผิดนะครับคนเหล่านี้เขามีอำนาจพอนะครับเพราะว่าเขาจะถูกตรวจโดยซีคอร์ดนะครับเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนเรากำลังจะเปิดนะครับสอบอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่5นะครับวันปลายเดือนนี้นะครับกรกฎาคมถ้าใครที่เป็นผู้ประกอบการถ้ามีคนอยู่แล้วส่งเข้าไปสอบได้นะครับแล้วก็อบรมแล้วก็สอบนะครับตามนี้เลยนะครับนี่คือHalal Supervisorสอบวัดผลนะครับมีการสอบ
แล้วก็มีสัมภาษณ์ด้วยนะครับสอบก็คือเรียน3วันผ่านระบบออนไลน์แล้วก็สอบสัมภาษณ์2วันแบบตัวต่อตัวนะครับก็จะได้ใบเซอร์หน้าตาแบบนี้ออกมาใบเซอร์ตัวนู้นก็คือใบเซอร์ที่เป็นเขาเรียกเป็นตัวประกอบวิชาชีพถ้าได้ใบเซอร์ตัวนี้นะครับซูเปอร์ไวเซอร์คนนั้นติดตัวไปเลยเนาะอยู่โรงงานไหนก็แล้วแต่ถ้าออกจากโรงงานนั้นไปอยู่โรงงานอื่นได้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือการลงทะเบียนมาได้ใบเซอร์ตัวนี้แล้วนะครับคุณต้องเอาไปประทับตาแล้วก็ไปที่สถานทูตอะไรต่างๆพวกนี้ถึงจะออกไปได้นะครับก็จะได้ใบเซอร์นี่คือการติดเครื่องหมายนะครับนี่คู่กันแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับติดคู่กันฮาลาลกับอินโดนีเซียต้องติดคู่กันแบบนี้นะครับบริษัทนี้เขาส่งออกไปรู้สึกเดือนหนึ่ง3-4 ตู้แล้วเนาะเพราะเขาทำแรกๆเลยนะครับเขาสอบในรุ่นแรกๆนะครับซูเปอร์ไวเซอร์อันนี้คือค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมจะจบแล้วครับแป๊บนึงนะครับค่าธรรมเนียมของการรับรองนะครับถ้าเป็นโรงเล็กโรงใหญ่นะครับเราคิด 40,000 บาทถ้าเป็นโรงใหญ่ 40,000 นะครับโรงกลาง 30,000 แล้วก็โรงเล็กนะครับ 20,000 นะครับ 20,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้า1 ปีนะครับใบเซอร์จะมีอายุ4 ปีทุกปีคุณจะต้องเซอร์วิแลนซ์ทุกปีถ้าคุณขาดเซอร์วิแลนซ์คุณใบเซอร์จะขาดอายุเลยนะครับจะไม่สามารถไปต่อได้และถ้าในระหว่างปีนะครับคุณจะขอการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในระหว่างปีคุณสามารถขอได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเท่านี้แต่มีทริคนะครับว่าถ้าคุณขอในช่วงที่เซอร์วิแลนซ์คุณจะเสียค่าแค่เซอร์วิแลนซ์อย่างเดียวนะครับถ้าเป็น OEM ก็เสียแค่นี้เองนะครับแต่ว่าโรงแม่ต้องทำระบบด้วยนะครับอันนี้คือการสอบนะเอารูปมาให้ดูสอบซูเปอร์ไวเซอร์นะครับคือการอบรมนะก็เปิดหน้าจอแบบนี้นะครับแต่เบื้องหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่วยกันเต็มเลยนะครับเพราะว่าซูเปอร์ไวเซอร์แต่ละคนก็มีปัญหาเรื่องภาษาเนาะก็มีคนช่วยแบบนี้นะครับช่วยกันทำเอกสารช่วยกันทำข้อสอบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถึงเวลาสอบก็จะสอบแบบนี้นะครับตัวต่อตัวแต่ว่าจะมีล่ามให้นะครับก็จะมีล่ามช่วยนะครับเป็นล่ามให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะสอบผ่านกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคถ้าสนใจนะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ยินดีนะครับที่จะให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคำถามมีไหมครับหรือไม่มีเวลาถามแล้วมีไหมครับเชิญครับเชิญเผื่อใครจะถามอะไรถ้าไม่มีมีครับเขามีสโคปครับแต่ว่าเราไม่ตรวจให้ครับเพราะเราได้แค่สโคปที่กำหนดไว้แค่นั้นเองเราตรวจได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านสนใจจะขอคุยกันได้เพราะว่าเรามีคอนเนคชั่นที่จะสมมติว่าคุณจะขอสโคปที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็ลองมาคุยกันนะครับเราจะส่งต่อให้ได้เพราะว่าเขาต้องมาตรวจเองนะครับอย่างเช่นพวกเฮิร์บพวกยาสมมติคุณจะส่งยาไปอย่างเงี้ยนะครับหรือส่งพวกเฮลท์แคร์อะไรพวกนี้นะครับมาคุยกันได้นะครับเราก็จะมีคอนเนคชั่นให้ว่าเอาไปขอที่ไหนได้เขาจะบินมาตรวจแต่ถ้าเป็นสโคปที่เรากำหนดไว้พวกฟู้ดอะไรต่างๆเราตรวจให้ได้นะครับอันนี้ก็คือตรวจในไทยใช้เอกสารไทยธรรมเนียมไทยๆราคาไทยๆแต่ถ้าตรวจกับอินโดนีเซียคุณก็เตรียมเงินไว้นะครับ300,000 400,000 ถึง 500,000แล้วแต่นะครับว่าเขาคิดเท่าไหร่เพราะเขาจะต้องคิดค่าดำเนินการแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักต่างๆจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับก็ลองดูนะครับแต่ว่าของไทยจะยากตรงที่ว่าต้องมีมุสลิมประจำโรงงานนี่แหละอันนี้คือข้อยากนะครับก็ลองดูนะครับผมโอเคถามต่อนะครับไม่ทราบถ้าอย่างเป็นซอฟต์แวร์นี่โดนต้องอยู่ในข่ายด้วยไหมครับซอฟต์แวร์ไม่น่าจะมีนะซอฟต์แวร์ไม่รู้จะไปให้ฮาลาลตรงไหนอะซอฟต์แวร์ครับไม่น่าจะมีครับผมลองไปดูในสโคปมันมีกฎหมายเขาเขียนไว้เลยมีทั้งหมดกี่สโคปอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเขาจะมีอยู่ครับผมกฎหมายน่าจะเป็น42นะครับถ้ายังไงสนใจทักผมมาก็ได้นะครับเบอร์โทรจะเป็น086ผมให้เบอร์โทรไปก็ได้ครับ086 976 1998ยินดีที่จะให้นะครับเบอร์โทรไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็เป็นงานบริการอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เขาก็แอดไลน์มาถามกันเยอะเลย
นะครับ0869761998เป็นเบอร์ไลน์ด้วยส่งไลน์ถามมานะครับเดี๋ยวตอบให้อาจจะช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่เขา request ฮาลาลบ้างนะครับโอเคค่ะก็คำถามอาจจะมีประมาณนี้นะคะถ้ามีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะติดต่อสอบถามไปยังเบอร์ที่ท่านวิทยากรได้ให้ไว้ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่ต้องการจะนำสินค้าหรือแม้กระทั่งบริการเองเข้าไปจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอบพระคุณคุณคทาวุฒิเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องของมาตรการฮาลาลอินโดนีเซียกับทุกท่านในวันนี้ค่ะและสำหรับเอกสารประกอบการสัมมนาในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆได้ค่ะหลังจากทำแบบประเมินความพึงพอใจบน QR code บนป้ายคล้องคอของท่านเองค่ะมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพค่ะให้เกียรติกล่าวปิดงานในหัวข้ออินโดนีเซียโอกาสของธุรกิจไทยขอเรียนเชิญดร.กอบศักดิ์ขึ้นบนเวทีอีกรอบหนึ่งค่ะครับสลามัตโซเรสวัสดีครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของสัมมนาเราก็อยากจะเรียนนิดนึงครับว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ยินจากวิทยากรหลากหลายทั้งจากท่านทูตแล้วก็จากคุณโทนี่อิบูนักธุรกิจจากอินโดนีเซียคุณตันแล้วก็ทางท่านอาจารย์คทาวุฒิเมื่อสักครู่ผมคิดว่าทุกคนคงได้รวมถึงโจชัวด้วยคงได้ข้อมูลแล้วก็ได้มุมมองเรื่องของการลงทุนต่างๆสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะมาตอบคำถาม2เรื่องที่1ก็คือว่าถ้าเกิดเราจะไปอินโดนีเซียจริงๆเนี่ยเราต้องกังวลใจกับสิ่งที่ได้ยินอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าผมว่านี่คือคำถามที่หลายคนมีอยู่เสมอว่าเราจะต้องกังวลใจหรือเปล่าซึ่งในจุดนี้ผมคิดว่าเราก็น่าจะตอบได้ดีเพราะว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ยเรามีธุรกิจอยู่ที่อินโดนีเซียเองเราก็ต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าเรากังวลใจแค่ไหนในเรื่องนี้อย่างไรอีกอันหนึ่งหลายคนก็ต้องถามต่อว่าแล้วทำไมต้องเป็นอินโดนีเซียผมก็อยากใช้เวลาประมาณสัก10 นาทีที่จะสรุปเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อให้สอดรับกับที่ท่านวิทยากรต่างๆได้พูดไปในช่วงต้นนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ว่าเราเห็นข้อกังวลใจเนี่ยถ้าเกิดท่านดูกราฟก็จะเห็นว่าค่าเงินรูปีเนี่ยได้เปลี่ยนไปสมัยท่านประธานาธิบดีโจโควีอยู่เนี่ยตัวของค่าเงินรูปีก็อ่อนบ้างแต่โดยรวมเนี่ยขึ้นลงแล้วก็มีเสถียรภาพพอสมควรแต่ว่าตั้งแต่มีการเปลี่ยนประธานาธิบดีขึ้นมาเนี่ยก็มีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดในช่วงเดือนท้ายๆก็อ่อนอย่างรวดเร็วหลายคนก็บอกโอ้จะวิกฤตแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็เกิดความกังวลใจแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเห็นอีกรูปหนึ่งคราวนี้กังวลใจยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าตัวของตลาดหุ้นผมให้ดูนะครับก็หลังจากท่านประธานาธิบดีโจโควีอยู่เนี่ยก็ขึ้นแต่ค่อยๆขึ้นพอท่านประธานาธิบดีคนใหม่เข้ามาเนี่ยตอนแรกกังวลใจแต่ตอนหลังก็ขึ้นได้ดีแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยตก 40% ในเวลาไม่กี่เดือนคนก็หนักใจอีกอาการอย่างนี้ค่าเงินอ่อนกระทันหันแล้วก็หุ้นตกอย่างรุนแรงเนี่ยนี่คืออาการของวิกฤตหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลใจหรือเปล่าแล้วที่บอกจะไปอินโดนีเซียกันเนี่ยมันใช่เวลาหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเราก็เห็นที่ทางการเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย3 ครั้ง 0.5 0.25 0.25 ใช่ไหมครับก็ยิ่งกังวลใจเพราะอาการของการที่ต้องปรับดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วลักษณะนี้ก็เป็นอาการของความกังวลใจว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่จะต้องมีการดำเนินการของภาครัฐแล้วก็มีเรื่องของการลดเรตติ้งด้วยเราได้ยินMoody's ปรับเรื่องของมุมมองจาก stable เป็น negative ก็คือว่ากังวลใจว่าอนาคตจะแย่ตัวของ Fitch เองก็บอกว่าจาก stable ก็จะแย่อาจจะเหลือแต่ S&P คนเดียวที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วพอสุดท้ายก็ยังมีข่าวเรื่องของตัว MSCI ซึ่งอยู่ๆก็บอกว่าหุ้นที่บอกขึ้นเยอะๆก่อนหน้าใช่ไหมครับทำไมอยู่ๆบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วต้องเอาหุ้นบางตัวออกจากดัชนีแล้วก็ลดน้ำหนักลงไปหุ้นที่เคยขึ้นดีๆก็ตกลงมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดสัปดาห์นี้เองก็ข่มขู่ต่อบอกว่าเดี๋ยว6 เดือนเจอกันทั้งหมดเนี่ยนี่คือถ้าเกิดคนอยู่ข้างนอกก็
ก็ต้องหนักใจคนอยู่ข้างนอกก็ต้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศนี้แล้วมันน่ากังวลใจจริงหรือเปล่าวันนี้ผมก็อยากจะมาตอบคำถามสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับว่ามันต้องกังวลใจหรือไม่ผมในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ผ่านเรื่องวิกฤตมาเยอะก็อยากจะเรียนว่าพอไปดูจริงๆเนี่ยผมคิดว่าที่เป็นลักษณะนี้มาจาก2 สาเหตุเราต้องถามว่ามันเกิดอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ผมว่าอันที่1แม้กระทั่ง rating agency ก็พูดเหมือนกันมันคือความไม่แน่นอนของนโยบายหรือว่าอาจจะเป็นความแน่นอนของนโยบายก็ได้ก็คือต้องการที่จะทำนโยบายที่ช่วยคนมากหน่อยหรือประเทศไทยก็เรียกประชานิยมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ rating agency เขากังวลใจว่ารัฐบาลจะใช้จ่ายเยอะหรือเปล่าแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่ต่างๆที่ออกมาซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีอันนี้ความไม่แน่นอนของนโยบายเนี่ยทำให้เกิดความกังวลใจของตลาดอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวตลาดหุ้นเขาก็รู้ปัญหานี้มาสักพักแต่ว่าเขายกขึ้นมาว่าหุ้นเนี่ยมีฟรีโฟลต์ไม่มากแล้วที่หุ้นขึ้นดีๆก็เพราะว่าตัวของจำนวนหุ้นมันจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แข่งกันซื้อ2 อันเนี้ยถ้าเกิดไปดูก็คือสิ่งที่เราเห็นในภาพต่างๆเหล่านั้นก็คือเรื่องของตัวความกังวลใจของหุ้นพอประกาศลดลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ย6 ตัวก็ทำให้หุ้นต่างๆเนี่ยตกลงมาแล้วก็ขณะเดียวกันก็นำไปถึงเรื่องของ outflow สิ่งต่างๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าเมื่อดูสิ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็ยังมั่นใจนี่พูดด้วยความมั่นใจเลยนะครับผมมั่นใจว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมาจาก2 ปัจจัยดังกล่าวเพราะอะไรเพราะว่าตัวของ fundamental ของอินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าดีผมดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูหมดแล้วดูยังไงก็ยังต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ย fundamental ใช้ได้ผมอยากให้ดูภาพในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เราก็ดูพวกนี้ใช่ไหมครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือว่าความกังวลใจในตลาดหุ้น MSCI ข่มขู่ขนาดนี้ไม่น่าแปลกใจเงินที่เคยไหลเข้าไปในอินโดนีเซียเยอะช่วงก่อนหน้าช่วงท่านโจโกวีเนี่ยตอนสุดท้ายพอมีคำข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะลดจำนวนเวทติ้งลดตัวของระดับของตลาดกลายเป็นฟอนเทียเนี่ยคนก็เตรียมการออกก็ออกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันประมาณ4 บิลเลียนถามว่าไปไหนคำตอบก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็มาประเทศนี้แหละสีเขียวๆอยู่คนเดียวมาประเทศไทยคือหุ้นเราที่เราขึ้นเยอะช่วงหลังก็เพราะว่าทุกคนอยากจะอยู่ในเอเชียในอาเซียนแต่ว่าไปอินโดนีเซียไม่ได้แล้วก็ต้องการ exposure ของที่นี่แต่ว่าผมอยากให้ดูเงินทุนไหลออกจริงแต่ถ้าเกิดไปดูในส่วนตลาดพันธบัตรของอินโดนีเซียตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยบวกก็แสดงว่าคนเนี่ยยังไม่ได้กังวลใจถึงขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าต้องวิ่งหนีออกจากอินโดนีเซียที่ออกจริงๆคือหุ้นและที่ออกเพราะหุ้นเพราะว่าเขาต้องการจะลดเวทลงมาแล้วก็ทำให้มีการปรับตัวเรื่องของราคาหุ้นมันเป็น self fulfilling งั้นโดยรวมผมก็ยังมองถ้าเกิดถามผมผมคิดว่านักลงทุนแค่ข้างเดียวที่กำลังมีปัญหาแต่ในส่วนที่เป็นเรื่องของตลาดพันธบัตรเนี่ยในไตรมาสที่ผ่านมาเข้าไปเกือบ2 บิลเลียนด้วยซ้ำไปแล้วก็ถ้าเกิดไปดูเรื่องของอีกอันนึงที่น่ากังวลใจเวลาเกิดเหตุการณ์นี้ทุกคนจะถามมันมีวิกฤตซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าถ้าเกิดตลาดพันธบัตรไม่ได้มีแต่ตลาดหุ้นเนี่ยแล้วแบงค์ที่เป็นสาเหตุของวิกฤตทุกครั้งที่เกิดปัญหาคือแบงค์เนี่ยชอบเป็นต้นตอของปัญหาที่จะเกิดขึ้นคำตอบก็คือพอไปดูแบงค์นะครับแบงค์โลนเนี่ยช่วงหลังๆอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ 9% และเป็น 9% เนี่ยตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมาหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดไปดูในแบงก์บุ๊กเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือไม่ได้มีหนี้เสียไม่ได้ขยายตัวเหมือนกับเมืองไทยเคยเป็น 30% ทุกๆปีแต่ความจริงเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเป็นการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังด้วยซ้ำไปงั้นวิกฤตเนี่ยไม่น่าจะมาจากภาคแบงก์แล้วเงินสำรองพอไหมคำตอบก็พอปาร์คชูก็ให้ดูเมื่อเช้าใช่ไหมครับเงินสำรองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้กระทั่งตัวของเงินเฟ้อก็ไม่ได้ใช่ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยถ้าแต่ก่อนเนี่ยเคยขึ้น 8% ปัจจุบันอยู่ที่แค่ 3% ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดจะให้ตีความก็ต้องบอกว่าเขาป่วยจริงแต่เขาไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งแน่ๆเลย
แต่มุมมองผมเนี่ยเขาป่วยจริงแต่เขามีอาการแต่เขาไม่ได้เป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งสิยากอย่างเมืองไทยปี 40 เนี่ยคือมะเร็งพอเป็นปุ๊บเนี่ยต่อให้ตรวจเจอเนี่ยกว่าจะคลี่คลายกว่าจะแก้ไขเนี่ยเสียหายใหญ่โตแต่ที่อินโดนีเซียเป็นคืออะไรก็คือนักลงทุนกังวลใจกับสิ่งที่รัฐบาลประกาศนักลงทุนกังวลใจกับนโยบายที่ specific กับบางเรื่องแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเมื่อรู้ปัญหาเนี่ยมันน่าจะสามารถแก้ไขได้นั่นคือหัวใจที่ผมคิดก็คือว่าพอเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรเราก็จะสามารถคลี่คลายได้สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ผมว่ามันคือจุดเริ่มต้นของอาการคล้ายๆกับสมัยที่อังกฤษเป็นอยู่ช่วงหนึ่งก็คือสมัยที่ลิสทรัสเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดทุกคนจำได้ช่วงนั้นเนี่ยก็คือทำนโยบายที่ต้องการที่จะใช้จ่ายเยอะไปรัฐบาลมีเงินไม่มากแต่ต้องการใช้จ่ายเยอะพอหลังจากดำเนินการประกาศนโยบายเสร็จปุ๊บเนี่ยตลาดกังวลใจพอตลาดกังวลใจบอนด์ก็อยู่ขึ้นไป 5% แล้วก็สุดท้ายเนี่ยรัฐมนตรีคลังต้องลาออกนายกต้องลาออกแล้วพอลาออกเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่นายกใหม่เศรษฐกิจกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยผมบอกมั่นใจเลยว่าเมื่อรัฐบาลเข้าใจว่าเกิดปัญหาอะไรและประกาศนโยบายที่ใช่ตลาดก็จะกลับเป็นสู่ปกติเพราะว่าตัวฟันดัมเมนทัลเนี่ยทุกอย่างยังโอเคหมดเลยตัวของเงินเฟ้อปกติ reserve เกินพอตัวของสินเชื่อไม่ได้เกินไป NPL ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าตัวของ fundamental เนี่ยโอเคแล้วที่สำคัญเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็ยังโตได้อย่างดียิ่งประมาณ 5.6% ซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดโตได้ขนาดนี้ต่อเนื่องไม่ได้มีปัญหาอยู่ภายในไม่มีอะไรซ่อนไว้เนี่ยขอให้นโยบายใช่พูดภาษาที่ใช่เดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับเป็นปกติซึ่งเมื่อกลับเป็นปกตินะครับผมอยากให้ดูภาพเขาโต 5.6% ของเราโต 2.8%คูณ2ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าคิดก็คือว่านี่คือตลาดที่ดีแล้วก็มี fundamental ที่แข็งแกร่งเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการ manage expectation ในระยะสั้นเท่านั้นเองคำถามถัดมาก็คือเมื่อถ้าเกิดเราไม่ต้องกังวลใจเรื่องอินโดนีเซียเนี่ยทำไมเราต้องไปอินโดนีเซียในส่วนนี้ผมก็อยากจะเรียนครับว่าของแบงก์เองเนี่ยเราก็ต้องถามคำถามเรื่องพวกนี้เสมอมาเพราะว่าเรามีสินทรัพย์อยู่ที่นั่นเยอะตัวของอินโดนีเซียเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเห็นเทรนด์นี้มาสักพักนึงแล้วเทรนด์เนี่ยผมบอกเลยว่าเราพูดเรื่องนี้มาสัก 2-3 ปีว่าอาเซียนกำลังจะมาแต่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยพอเราไปเจอกันหลายคนพูดภาษาเดียวกันว่าอาเซียน is a sure bet อาเซียนเนี่ย rising the rise of อาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งเงินก็อยู่ตามนั้นจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเงินลงทุนในอาเซียนต่ำมากแต่ว่าตอนท้ายๆเนี่ยเรามีเงินลงทุนจากที่เคยเป็นประมาณสัก 3-4% ของโลกตอนนี้ปาเข้าไป 17% แล้วความจริงปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ 20-25% แล้วก็หมายความว่าขณะนี้ทุกคนเนี่ยกำลังมาที่นี่ใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญเนี่ยกำลังเปลี่ยนภูมิภาคทั้งหมดเลยทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังสร้างโรงงานใหม่สร้างอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่อินโดนีเซียก็เป็นเหมือนกันทุกที่ทั่วอาเซียนกำลังเป็นดูในข้อมูลอันนี้ขโมยปาร์คชัวร์มาก็จะเห็นทุกคนมีส่วนแบ่งของเงินที่ไหลเข้ามาเยอะอาจจะมีสิงคโปร์ที่ได้เยอะแต่ความจริงสิงคโปร์เข้าไปก็ต้องกระจายออกมาใช่ไหมครับแต่อยากให้ดูเงินที่ไหลเข้ามาที่บอกเยอะๆเมื่อสักครู่นี้ความจริงถ้าเกิดดูสัดส่วนช่วงหลังๆไปทุกที่ไปที่มาเลเซีย 8% อินโดนีเซีย 8% เวียดนาม 8% ประเทศไทย 8% มันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าเงินจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาสู่อาเซียนซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดียิ่งกว่ารอบที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยมาประมาณสัก 8% ของโลกปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 17% 20% 25% เกือบ3เท่าแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเงินทั้งหมดที่มาเนี่ยไม่ได้ไปที่ใดที่หนึ่งครั้งที่แล้วมันเมืองไทยเยอะครั้งนี้ถ้าดูจากตัวเลขจะเห็นว่าไปทั้งอินโดไปทั้งมาเลไปทั้งเวียดนามไปทั้งประเทศไทยใกล้เคียงกันก็หมายความว่าหลังจากเวฟนี้เสร็จแล้วเนี่ยอาเซียนทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนเหมือนสมัยที่ประเทศไทยเปลี่ยนเมื่อ30 ปีที่แล้วแล้วเมื่อเป็นลักษณะนี้ก็หมายความว่าโอกาสของการลงทุนครั้งนี้มันจะพลิกโฉมของอาเซียนทั้งหมด
อาเซียนก็จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญในการทำธุรกิจในเอเชียในช่วงต่อไปเป็นเกตเวย์ที่สำคัญเซกเตอร์เมื่อกี้ฟังมาทั้งวันใช่ไหมครับผมว่าเซกเตอร์ดิจิตอลเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้ยินน่าสนใจมากเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย AI Data Center EV ในประเทศไทย Renewable Energy Healthcare Wellness ก็พูดไปแล้วเมื่อเช้า Agri-Tech Food อาหารที่คุณตันพูดว่าอาหารสำคัญ Logistics Supply Chain ต่างๆแต่โดยรวมเนี่ยผมบอกเลยว่าครั้งนี้เรากำลังพลิกโฉมของทั้งภูมิภาคและกำลังให้ภูมิภาคเนี่ยน่าสนใจภาพเหล่านี้เต็มไปหมดเลยครับผมไปดูในอินเทอร์เน็ตทุกคนพูดเรื่องของ next economic powerhouse ทุกคนพูด fourth largest economy in the world มันคอนเฟิร์มสิ่งที่เรากำลังเป็นแต่ทั้งหมดนี้ผมมาพูดเพื่ออะไรที่มาพูดก็เพราะว่าเรากำลังเป็นผู้ที่รับประโยชน์สูงสุดจากการทะเลาะกันของมหาอำนาจผมดูเรื่องนี้มานานแล้วแต่ผมคิดว่าข้อสรุปที่ผมได้มาคือทะเลาะกันเยอะเราได้ประโยชน์กรุณาทะเลาะกันต่อไปนิดหน่อยแต่ว่าได้ประโยชน์เลยก็คือเขาไม่รู้จะไปไหนเขาเงินมาที่เราแล้วก็ทำให้เรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเซกเตอร์เหล่านี้สมัยก่อนตอนที่ผมอยู่ในรัฐบาลอยากได้มากแต่ไม่เคยมีใครมาแต่ณวันนี้เขามากันแล้วมาทุกที่มาทุกประเทศในอาเซียนซึ่งก็หมายความว่าอาเซียนในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนเกือบทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเราต้องคิดยังไงต่อครับผมคิดว่าในช่วงต่อไปเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดในมุมมองที่เรียกว่าอาเซียน strategy ทำไมต้องคิดเรื่องอาเซียน strategy สำหรับธุรกิจของเราก็เพราะว่าในอนาคตเนี่ยท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเงินไหลมาแล้วคู่แข่งจำนวนมากกำลังหลั่งไหลเข้ามาและกำลังทำให้เราต้องต่อสู้กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักชื่อมาก่อนขอให้ไปดูแถวทางออกไปสู่ทางขาออกของสุวรรณภูมิใช่ไหมครับป้ายโฆษณาใครก็ไม่รู้ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่ก่อนเนี่ยรู้จักแต่ Toyota Honda แต่สมัยนี้ให้มาBYD Geely Xpeng เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราต้องนั่งคิดว่าถ้าเกิดขณะนี้เรากำลังจะดีคู่แข่งกำลังจะมาเราจะสู้เขายังไงผมเคยคุยกับธุรกิจที่ใหญ่บริษัทหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องต่อสู้เนี่ยเราต้องคิดเรื่องของสเกลของเราถ้าเกิดเราจะคิดว่าจะอยู่เฉพาะแค่ในเมืองไทยเนี่ยเราต้องต่อสู้กับสินค้าจีนเนี่ยคงยากเราต้องคิดว่าจะทำยังไงแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคนนี้เขาคงไม่เลิกเมื่อเช้านี้เขาเพิ่งประกาศบอกว่าเดี๋ยวเขาจะยกเลิกนาฟตาไปแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเขาคงมาจัดการเรา 3.1 ใช่ไหมครับทั้งหมดก็หมายความว่าเราเนี่ยในฐานะนักธุรกิจเนี่ยเราต้องหาตลาดที่จะทำให้เราสามารถไปได้ประเทศไทย 1-2% อย่างเงี้ย2% โดยเฉลี่ยอีกสัก 2-3 ปีแต่ถ้าเกิดประเทศไทยไม่โตเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดจีนยิ่งเข้ามาแยกตลาดที่เราไม่ค่อยโตเนี่ยเราจะถูกเบียดไปที่ไหนคำตอบของเราก็คือว่าอาเซียนกำลังจะโตเราต้องไปที่อาเซียนแต่ในอาเซียนที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์อาเซียนเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะทำกลยุทธ์นี้ได้ถ้าเราไม่มีอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียคือครึ่งหนึ่งคนก็ครึ่งหนึ่งโอกาสก็ครึ่งหนึ่งความต้องการก็ครึ่งหนึ่งแล้วแถมมีประชากรที่กำลังหนุ่มสาวต้องการจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับงั้นสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราต้องการหาทางออกท่ามกลางปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นจากทั้งจีนบุกเราอเมริกาข่มขู่เราเนี่ยทางออกเดียวก็คือทำในภูมิภาคเรานี่แหละเพราะภูมิภาคเรากำลังจะดีแต่ว่าถ้าเกิดทำในภูมิภาคเราจะดีเนี่ยคอนเนอร์สโตนที่สำคัญคืออินโดนีเซียยากที่จะทำเฉพาะเวียดนามเฉพาะลาวกัมพูชาซึ่งเล็กเกินไปเวียดนามก็หนึ่งเดียวเราต้องคิดว่าเราจะบุกอินโดนีเซียอย่างไรซึ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าตัวของอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อเช้าก็พูดกันปาร์คแอสตันก็พูดปาร์คซาลิมแอสตันเนี่ยบอกว่าตัวของmiddle income ก็กำลังเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นโอกาสอันนี้คือสิ่งที่คุณตันพูดไปเยอะแยะไปหมดเลยเด็กๆโอกาสที่เขาจะโตขึ้นมาเศรษฐกิจที่โต 5% ต่อเนื่องกันหลายๆปีincome สำหรับเราและที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าตัว investment cycle ของอินโดนีเซียเนี่ยก็กำลังจะมาเช่นเดียวกันเหมือนกับเมืองไทยอันนี้ถ้าเกิดไปดูระดับของ investment ต่อ GDP
ประเทศไทยเคยอยู่ประมาณ 45%ปัจจุบันอยู่ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อินโดนีเซียเนี่ยได้กลับไปที่ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าบวกกับ FDI ที่กำลังเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้อินโดนีเซียเนี่ยเข้าไปสู่ช่วงใหม่ของเศรษฐกิจที่สำคัญผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสนี้ Now is the time ขอบคุณครับขอบพระคุณดร.กอบศักดิ์เป็นอย่างสูงค่ะและสำหรับงานสัมมนา Indonesia Investment Trade Forum 2026 ของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะธนาคารกรุงเทพและธนาคารเพอร์ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่างานในวันนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเสริมประสบการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านได้ค่ะทุกท่านสามารถที่จะเข้าชมงานเสวนานี้ย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook AEC Connect และ Binomics by Bangkok Bank ค่ะOur forum has come to an end. We would like to extend our sincere appreciation to all distinguished guests for being part of Indonesia Investment and Trade Forum 2026. You may revisit the seminar at your convenience via the AEC Connect and Binomics by Bangkok Bank Facebook page. ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ